ऋतुस्सुदर्शनः कालयति दिग्भूर्भुवस्वरोमितिरिग्बन्धः ध्यानं क्षीरोदन्मत्प्रदेशे शुचिमणिविलसत्सैकते मौक्तिकानां मालाक्लुप्तासनस्थस्फटिकपणिनिभैर्मौक्तिकैर्मण्डिताङ्गः शुभ्रैरभ्रैरदभ्रैरुपरिविरजितैर्मुक्तपीयूषवर्षैरानन्दीनः पुनीयातरिनडजगदाशङ्कपाणिर्मुकुन्दः भूः पादौ यश्च नाभिर्वियदसुदनश्चन्द्रसूर्यौ च नेत्रे खण्डावाशाश्चिरोद्यौर्मखविदघनो यस्य वासोऽयमब्धिः अन्तस्थं यस्य विश्वं सुरनरखगो भोगिगन्धर्वदैत्यैः चित्रं रम्यते तं त्रिभुवनपुरुषं विष्णुमीशं नमामि शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभाङ्गं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्चामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं विष्णुं वन्दे सर्वलोकैकनाथं शशङ्खचक्रं सकिरीटकुण्डलं सपीतवस्त्रं सरसीरुहेक्षणं सहारवक्षस्थलशोभिकौस्तुभं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजं छायायां पारिजातस्य हेमसिंहासनोपरि आसीनमम्बुदश्याममाजताक्षमलङ्कृतं चन्द्राननं चतुर्बाहुं श्रीवत्साङ्कितवक्षसं रुक्मिणी सत्यभामाभ्यां सहितं कृष्णमाश्रये विष्णुं जिष्णुं महाविष्णुं प्रभविष्णुं महेश्वरम् अनेकरूपदैत्यान्तं नमामि पुरुषोत्तमम् ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ विष्णुं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्यभवत्प्रभुः भूतगद्भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमागतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः केशवः पुरुषोत्तमः सर्वश्चर्वश्चिवस्थानिर्भूतातिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभूश्चम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महास्वनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभो मरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्पष्टास्थविष्ठस्थविरो ध्रुवः अग्राह्यशाश्वरः कृष्णो लोहिताक्षः प्रदर्दनः प्रभूतस्त्रिकगुप्ताम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठश्चेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमक्रमः अनुत्तमो दुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशशरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालप्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धिः सर्वादिरच्युतः वृषाकपिरमेयात्मा सर्वयोगविनिस्तृतः सर्वसमनाः सत्यस्तमात्मा संमितस्तमः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशरा बभ्रुर्विश्वजोनिश्च्युतिस्रवाः अमृतशाश्वरस्थाणुर्वरारोहो महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुर्विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदभ्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षस्तुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहश्चतुर्धमुष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदारिजः अनघो विजयो जेता विश्वजोनिः मुदुर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशुरमोघश्चुचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गोऽथितात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यस्तराजोगी वीरः माधवो मधुः अतीन्द्रजो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महाद्युरिः अदर्देश्च पपुश्रीमानमेयात्मा महाद्युधृग महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासस्तताङ्गतिः अनिरुद्धस्तुरानन्दो गोविन्दो गोपिताम्पतिः मरीचिर्दमनोऽहं सत्सवर्णो भजगोत्तमः हिरण्यनाभस्तुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहश्चन्धाता सन्धिमां स्थिरः अजो दुर्मर्षणश्चास्ता विष्णुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धामस्सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषस्त्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः
अग्रणीर्ग्रामणी श्रीमां न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृतस्तम्भ्रमर्दनः अहः संवर्तको वन्दिरनिरोधरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वदृक्विश्वभुग्विभुः सत्कर्ता सत्कृतस्साधुर्जह्नुः नारायणो नरः असङ्ख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टश्चिष्टकृच्छुतिः सिद्धार्थसिद्धसङ्कल्पसिद्धिदस्सिद्धिसाधनः वृषाखी वृषभो विष्णुर्वृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तश्चुतिसागरः सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसरो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपश्चिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजोद्युतितरः प्रकाशात्मा प्रतापनः रद्धस्पष्टाक्षरो मन्त्रश्चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशो भवो विष्णुर्भानुश्चरबिन्दुस्वरेश्वरः औषधं जगतस्तेतुस्तत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभवन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदः प्रभुः युगादिगृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्योऽप्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्दजित् इष्टो विशिष्टश्चिष्टेष्टश्च खण्डे नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधिरधिष्ठानमप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दस्कन्दधरो धुरिजो वरदो वाजवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुराजुदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारश्चूरश्चौरिर्जनेश्वरः अनुकूलश्च तावत्तः पद्मै पद्मनिभेक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भश्चरीरभृत् महर्धिरुद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलश्चरभो भीमस्तमजज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षण्यो लक्ष्मीवांसमितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो केतुर्दामोदरः महीधरो महाभागो वेगवानमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवश्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायोऽप्यवस्थानः संस्थानस्थानदोऽध्रुवः परर्धिः परमस्पष्टस्तुष्टः पुष्टश्चुभेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नजो नजः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भश्चतुर्घ्नो व्याप्तो वाजुरथोऽक्षरः ऋतुस्तु दर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णस्थविष्टो भूर्धर्मजोपो महामखः नक्षत्रनेमिन्नक्षत्री क्षमः क्षामस्तमेघनः यज्ञजिज्ञो महेज्ञश्च क्रतुः सत्रं सदाङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमं सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखतः सुहृत् मनोहरो जदक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशोऽप्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो वत्सी रत्नगर्भोधनेश्वरः धर्मगुब्धर्मकृद्धर्मी सदसत्क्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशुः विधाता कृतलक्षणः गभस्तिनेमिस्तत्तत्थसिंहो भूतमहेश्वरः आजदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपोमृतपस्तोमः पुरुषित्पुरुषत्तमः विनजोजस्तत्यसन्धो दाशार्हस्तात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमितविक्रमः अम्भोनिधिरनन्तात्मा महोदरिशयोऽन्दकः अजो महार्हस्वाभाव्यो जटामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दस्तत्यधर्मात्रिविक्रमः महर्षिः कपिलाचार्यः कृतज्ञो मेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशृङ्गः कृतान्तकृतः महावराहो गोविन्दस्तुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गगनो गुप्तश्चक्रगदाधरः वेदास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढस्तङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगहानन्दी वनमालीहलायुधः आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गजिसत्तमः
सुधन्वाखंड परुषोद्धारिणो द्रविण प्रद दिवस्पृक्सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरजो निज त्रिसामासामगस्साम निर्वाणं भेषदं भिषग संन्यासकृच्छमश्चान्तो निष्ठा शान्तिः परायणं शुभाङ्गशान्तिरस्पृष्टा कुमदः कुवलेशजः ओहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ती निवृत्तात्मा संक्षेप्ताक्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासश्रीपतिश्रीमताम्बरः श्रीधश्रीषष्ठीनिवासश्रीनिधिश्रीविभावनः श्रीधर श्रीकरस्तेजस्त्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वसतानन्दो नन्दज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्चिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुरनीशः शाश्वरस्थिरः भूषजो भूषणो भूतुर्विशोकश्चोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिरुद्धो प्रतिरतः प्रद्युम्नो अमितविक्रमः कालनेमिनिघामीरश्चौरिश्चूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेशः केशवः केशिकाहरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिरुद्धेश्च पुरुर्विष्णुर्वीरो नन्दो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृद्ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्मविवर्धनः ब्रह्मविद्ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मणप्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा मघोरगः महाक्रतुर्महायज्वा महायज्ञो महाकविः स्तव्यस्तवः प्रियस्तोत्रं स्तुतिस्तोतारणप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमनाकविः सद्गतिः सद्गतिस्तत्ता सद्भूतिस्तत्परायणः शूरसेनो जुरिश्रेष्ठस्तन्निवासस्तुजामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासुनिलजो नरः दर्पः दर्पदो दृप्तो दद्दरोथापराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तश्चतमूर्तिश्चताननः एको नैकस्तवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो भराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमश्चून्यो कृताशीरचलश्चलः अमानीमानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृग सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोद्युतिधरः सर्वशत्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयोतिरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारङ्गस्तुतन्तुस्तुन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरस्तुन्दो रत्ननाभस्तुलोचनः अर्को वाजसनशृङ्गी जयन्तः सर्वविजयी सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्वभागीश्वरेश्वरः महाक्रदो महागर्तो महाभूतो महानिधिः कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पामनोऽनिलः अमृतांशोऽमृतबभुः सर्वज्ञः सर्वतोमुखः सुलभः सुव्रतस्सिद्धश्चतुर्युच्छत्रुतापनः न्यग्रोधोदुम्बरोऽश्वत्थश्चाणूरान्ध्रनिशूदनः सहस्रार्चिः सप्तजिह्वः सप्तैधाः सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिञ्चो भजकृद्भजनाशनः अणुर्बृहत्कृशस्थूलो गुणभृङ्गुर्गुणो महान् अधृतस्वधृतस्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमश्रवणः क्षामः सुवर्णो वाजवाहनः धनुर्धरो धनुर्वेदो दण्डो दमजितादमः अपराजितः सर्वसखो नियन्ता निजमोजमः सत्त्ववान् सात्विकस्तत्तस्तत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सकतिर्ज्योतिरुचरुहुतभुक्तिभुः रविर्विरोचनस्तोट्यस्तविता विलोचनः अनन्दो हुतभुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णस्तदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात्सनासनतमः कपिलः कविरव्ययः स्वस्तिरस्वस्ति कृत्स्वस्ति सत्यभुक्स्वस्तिरक्षिणः अरौद्रः कुण्डलीचक्री विक्रम्योर्जितशासनः शब्दातिकः शब्दसखश्चिशिरः शर्वरीकरः
अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिणः क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्च वर्णकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिगा पुण्यो दुःस्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थिरः अनन्तरूपोऽनन्तस्त्रीर्चिरभञ्जुर्भजापकः चतुरश्लोकभीरात्मा विदुषोऽप्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिर्भीमो भीमपराक्रमः आधारनलजोधाता पुष्पहासप्रजागरः ऊर्ध्वगस्तद्भताचारः प्राणदः प्रणवः पणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत्प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्ममृत्युजरादिकः भूर्भुवस्वस्वरुस्तारस्तपिता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञपतरिजज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृद्यज्ञकृद्यज्ञी यज्ञभुग्यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृद्यज्ञगुह्यमन्नमन्नाद एव च आत्मजो निस्त्वजञ्जातो वैखानः सामगायनः देवकीनन्दनः स्रष्टाक्षतीशः पापनाशनः शङ्खवृन्दकी चक्री शार्ङ्गधन्वागदाधरः रथाङ्गवाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रकरणायुधः सर्वप्रकरणायुध ॐ नम इति वनमालीगती शार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु वनमालीगती शार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमन्नारायणो वनमालीगती शार्ङ्गी शङ्की चक्री च नन्दकी श्रीमान्नारायणो विष्णुर्वासुदेवोऽभिरक्षतु आर्ता विषण्णाश्चिथिलाश्च भीताः घोरेषुरव्यादिषु वर्तमानाः सङ्कीर्त्य नारायणशब्दमात्रं विमुक्तदुःखाः सुखिनो भवन्ति सुखिनो भवन्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। 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 लंबोदरं परमसुन्दरमेकदन्तं रक्ताम्बरं त्रिनयनं परमं पवित्रम् उज्जद्दिवाकरकरोज्ज्वलकायकान्तं विघ्नेश्वरं सकलविघ्नहरं नमामि। त्वां विघ्नदलनेति सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यघहरेति जये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भव नित्यमेव। ब्रह्मस्थानसरोजमध्यविलसच्छीतांशुतुल्यप्रभं स्फूर्जत्सूर्यतनुं वराभजकरं कर्पूरकुन्दोज्ज्वलं श्वेतस्त्रग्वसनानुलेपनरुचितं विद्युद्रजाकान्तया संशिष्टार्धतनं प्रसन्नवदनं वन्दे गुरुं सादरम्। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वै ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। जन्माद्यस्य जतोऽन्वयादितरतश्चार्थेष्वभिज्ञस्वराट् तेरे ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धर्मप्रोज्झितगैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं सुखमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिकाः भुवि भावुकाः। सच्चिदानन्दरूपाय कृष्णाय क्लिष्टकारिणे नमो वेदान्तवेद्याय गुरवे सर्वसाक्षिणे नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने
नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रजे प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्यान् रुक्मांगदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानिमान् परम भागवतां नमामि। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनं गोविंद गोविंद। द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच स्वधामानुगते कृष्णे यदुवंशविभूषणे कस्य वंशो भवत्पृच्छामेतदा चक्ष्वमे मुने। श्रीशुक उवाच योऽन्तः पुरञ्जयो नाम भव्यो बार्हद्रथो नृप तस्यामात्यस्तु शुनको हत्वा स्वामिनमात्मजम् प्रद्योतसंज्ञं राजानां कर्ता जत्पालकस्तुतः विशाखयूपस्तत्पुत्रो भविता राजगस्ततः नन्द्यवर्धनस्तत्पुत्रः पञ्चप्रद्योतनाजिमे अष्टत्रिंशोत्तरशतं भोक्ष्यन्ति पृथिवीं नृपाः। शिशुनागस्ततो भाव्यः काकवर्णस्तु तत्सुतः क्षेमतन्मातस्य सुतः क्षेत्रज्ञक्षेमवर्धनः विजिसारस्तुरस्तस्माज्जातशत्रुर्भविष्यति दर्भकस्तत्सतो भावी दर्भकस्याजस्मृतः नन्द्यवर्धन आजेयो महानन्द्यस्तुतस्ततः शिशुनागादशजीविते षष्ट्युत्तरशतत्रयं समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं कुरुश्रेष्ठ कलौ नृपाः महानन्द्यसरो राजन् शूद्रीगर्भोद्भवो बलि महापद्मवतिः पद्मवतिश्कश्चित् नन्दक्षत्रविनाशकृत् तत्रो नृपा भविष्यन्ति शूद्रप्रायास्तधार्मिकाः। स एकच्छत्रां पृथिवीम् अनुल्लङ्घितशासनः शासिष्यति महापद्मो द्वितीय इव भार्गवः तस्य चाष्टो भविष्यन्ति सुमाल्यप्रमुखा सुताः यैमां भोक्ष्यन्ति मखीं राजानस्मशनं गतमाः नवनन्दान् द्विजः कश्चित् प्रबन्धानुद्धरिष्यति तेषामभावे जगतीं भौर्या भोक्ष्यन्ति वै खलु स एव चन्द्रगुप्तं वै द्विजो राज्येऽभिषेक्ष्यति तत्सतो वारिसारस्तु ततश्चागुरोकवर्धनः स्वयशा भविता तस्यासङ्गतस्तुजशस्तुतः शालिशूकस्ततस्तस्या सोमशर्मा भविष्यति शरथन्नादरस्तस्य भविता तद्बृहद्रथः मौर्याक्षेते दशनपाः सप्तत्रिंशत्सरोत्तरं समाभोक्ष्यन्ति पृथिवीं खलु कुरुकुलोद्वः हत्वा बृहद्रथं मौर्यं तस्य सेनापतिः खलु पोष्यमित्रस्तु शुङ्गाक्वः स्वयं राज्यं करिष्यति अग्निमित्रस्तरस्तस्मादौ शुज्येष्ठोद भविष्यति वसमित्रो भद्रकश्चापुलिन्दो भविता ततः ततो घोषस्तुतस्तस्माद्व्रज्रमित्रो भविष्यति ततो भागवतस्तस्मादेव भूरिति शुश्रुतः भूतिरिति शुश्रुतः इति श्रुतः शुङ्गादशीते भोक्ष्यन्ति भूमिं वर्षशताधिकं ततः कण्वानिजं भूमिरियास्त्यल्पगुणान् नृपा शुङ्गं गत्वा देवभूतिं कण्वो मात्यस्तु कामिनं स्वयं करिष्यते राज्यं वसुरेवो महामतिः तस्य पुत्रस्तु भूमित्रस्तस्य नारायणस्तुरः नारायणश्च भविता ब्रह्मा नाम विष्णुतः काण्वाजनाय मे भूमिं चत्वारिंशच्च पञ्चशतानि त्रीणि भोक्ष्यन्ति वर्षाणां च खलु युगे हत्वा काण्वं सुषम्माणं तद्भृत्यो वृषलो बले बली कां भोक्ष्यत्यन्ध्रजातीयः कञ्चित् कालमसत्तमः कृष्णनामाथ तद्भ्राता भविता पृथिवीपतिः श्रीशान्तकर्णस्तत्पुत्रः पूर्णमासत्तु तत्सुरः लम्बोदरस्तु तत्पुत्रस्तस्माच्चिबिलको नृपः मेघस्वातिश्चिबिलकादटमानस्तु तस्य च अनिष्टकर्मा कालेजस्तलकस्तस्य आत्मजः पुरीशभीरुस्तत्पुत्रस्ततो राजा सुनन्दनः चकोरो भगवो यत्र शिवस्वातिररिन्दमः तस्यापि गोमतीपुत्रः पुरीमान् भवितातरः मेदश्चिरा शिवस्कन्धो यज्ञस्त्रीस्तत्सुरस्त्रः विजयस्तत्सुरो भाव्यश्चन्द्रविज्ञस्तलो मथिः एते त्रिंशन्नृपतयश्चत्वारिशतानि च षट्पञ्चाशच्च पृथिवीं भोक्ष्यन्ति कुरुनन्दना सप्ताभिरा अवभृत्या दशगर्दपिनो नृपाः कंकाः षोडशभूपाला भविष्यन्ति चिरो अतिलोलुपाः ततोष्टो यवना भाव्याश्चतुर्दशतुरुष्ककाः
भूयो दशगरुण्डाश्च मौना एकादशैव तु एते भोक्ष्यन्ति पृथिवीं दशवर्षशतानि च नवाधिकां च नमतिं मौनाम् एकादशक्षितिं भोक्ष्यन्त्यब्दशतान्यङ्गातीडितैः संश्रेषतः किल किलाजां नृपतयो भूतनन्दोतभङ्गिरः शिशुनन्दिश्चरद्भ्राता यशो नन्दिः प्रवीरकः इत्येते वै वर्षशतं भविष्यन्त्यधिकानि षट् तेषां त्रयोदशसुता भवितारश्च बाह्लिकाः पुष्यमित्रोऽथ राजन्यो दुर्मित्रोऽश्च तथैव च एककाला इमे भूपाः सप्तान्ध्राः सप्तकोसलाः विदूरपतयो भाव्या निषदास्तरजेवहि मागधानां तु भविता विश्वस्फोर्जिः पुरञ्जयः खरिष्यत्यपरो वर्णान् पुलिन्दयदमद्रगानो यदोमद्रगान् प्रजाश्च ब्रह्मभूयिष्ठाः स्थापयिष्यति दुर्मतिः वीर्यवान् छत्रमुत्साद्य पद्मवत्यां सवैपुरी अनुगङ्गामा प्रजागं गुप्तां भोक्ष्यति मेदिनीं सौराष्ट्रावञ्चाभीराश्चाशूरा अर्बुदमानवाः व्रात्याद्विजा भविष्यन्ति शूद्रप्रादादनाधिपाः सिन्धोस्तडं चन्द्रभागां कौन्तीं काश्मीरमण्डलं भोक्ष्यन्ति शूद्रा प्राताद्यां रेच्छाश्च ब्रह्मवर्चसः तुल्यकालाजमे राजन्रेच्छप्राजाश्च भूवृतः एते धर्मानृपराः एते धर्मानृतपराः फल्गुदास्तीव्रमन्यवः स्त्रीबालगोद्विजघ्नाश्च परदारधनादराः उदितास्तमितप्राजा अल्पसत्त्वाल्पकायुषः असंस्कृताः क्रियाहीनारजसातमसावृताः प्रजास्ते भक्षयिष्यन्ति म्लेच्छा राजन्यरूपिणः तन्नाथास्ते जनपदास्तच्छीलाचारवादिनः अन्योन्यतो राजभिश्चाक्षयं याश्चन्ति पीडिताः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे प्रथमोऽध्यायः रमार्पण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द अथ द्वितीयः श्रीशुकोवाच ततश्चानुदिनं सर्वं सत्यं शौचं क्षमादया कालेन बलिना राजन् लक्षं चाजुर्बलं स्मृतिः वित्तमेन करो नृणां जन्माचारगुणोदयः धर्मज्ञाव्यवस्थायां कारणं बलवे महि दाम्पत्येभिरुजुर्हे धर्माजैव व्यावहारिके स्त्रीत्वे पुंस्त्वे च हिरतिः विप्रत्वे सूत्रमेव च लिङ्गमेवाश्रमख्याताः वन्योन्यापत्यकारणम् अवृत्यान्याजदौर्बल्यं पाण्डित्ये चापलं वचः अनाढ्यतैव साधुत्वे साधुत्वे दम्भ एव तु स्वीकार एव चोद्दाहे स्नानमेव प्रसादनं दूरे वार्यजनं तीर्थं लावण्यः केशधारणम् उदरं वरता स्वार्था सत्त्वत्ये धाष्ट्यमेव हि दाक्षं कुटुम्बवर्णं यशोर्थे धर्मसेवनम् एवं प्रजाभिर्दुष्टाभिराकीर्णे क्षितिमण्डले ब्रह्मविक्षत्रशूद्राणां यौवनी भविता नृपः प्रजाकिलुब्धैराजन्यै निर्घृणैर्दस्यु धर्मभिः अच्छिन्नदारद्रविणायाश्चन्दिगिरिकाननौ शाकमूलामिषक्षौद्रफलपुष्पाष्टिभोजनाः अनावृष्ट्या विनक्षन्ति दुर्भिक्षकरपीडिताः शीतवातातपप्रावृद्धिमैरन्योन्यतः प्रजाः शीतवातातपप्रावृद्धिमैरन्योन्यतः प्रजाः क्षुद्रभ्यां व्याधिभिश्चैव सम्पत्स्यन्ते च चिन्तया त्रिंशद्विंशतिः वर्षाणि परमायुः कलौ नृणाम् क्षीयमाणेषु देहेषु देहिनाङ्गलिदोषरः वर्णाश्रमवतां धर्मे नष्टे वेदपथे नृणां प्राखण्डप्रचुरे धर्मे यश्च प्राजेषु राजसु शौर्यानृतवृथा हिंसा नानावृत्तिषु वैनिषु शूद्रप्राजेषु वर्णेषु छागप्राजासु धेनुषु गृहप्राजेष्वाश्रमेषु यौनप्राजेषु बन्धुषु अणुप्राजास्पोषधीषु शमीप्राजेषु स्थास्नुषु विद्युत्प्राजेषु मेघेषु शून्यप्राजेषु सद्मसु इत्थङ्कलोगतप्राजे जनेतु खरधर्मिणि धर्मत्राणाय सत्त्वेन भगवानवतरिष्यति चराचर गुरोर्विष्णोरीश्वरस्याखिलात्मनः धर्मत्राणाय साधूनां जन्मकर्मापनुत्तये शम्बलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसा कल्किः प्रादुर्भविष्यति शम्बलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णुयशसः कल्किः प्रादुर्भविष्यति शम्बलग्राममुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः
ಭವನೇ ವಿಷ್ಣು ಯಶಸಃ ಕಲ್ಕಿ ಪ್ರಾದುರ್ಭವಿಷ್ಯತಿ. ಬೋಲೋ ಶ್ರೀ ಕಲ್ಕಿರು ಕಿ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಜೈ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಕಲಿಯುಗದ ಕೊನೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಅಧರ್ಮವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಧರ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಾಶ ಆದಾಗ ಭಗವಂತ ಕಲ್ಕಿಯ ಅವತಾರದಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ. ಹಾಗೆ ಕಲ್ಕಿ ರೂಪಿಯಾದಂತಹ ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಅಶ್ವಮಾಶುಗಮಾರುಹ್ಯ ದೇವದತ್ತಂ ಜಗತ್ಪತಿ ಅಸಿನಾ ಸಾಧು ದಮನಮಷ್ಟೈಶ್ವರ್ಯ ಗುಣಾನ್ವಿತಃ ವಿಚರನ್ನಾಶುನಾಕ್ಷೋಣ್ಯಾಂ ಹರೇನಾ ಪ್ರತಿಮದ್ಯುತಿ ನೃಪಲಿಂಗಚ್ಛದೋದಶ್ಚೂನ್ ಕೋಟಿಶೋ ನಿಘನಿಷ್ಯತಿ ಅಥ ತೇಷಾಂ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಮನಾಂಸಿ ವಿಶದಾನಿ ವೈ ವಾಸುದೇವಾಂಗರಾಗಾತಿ ಪುಣ್ಯಗಂಧಾ ನಿರಸ್ಪೃಶಾಂ ಪೌರಜಾನಪದಾನಾಂ ವೈ ಹತೇಷ್ವಖಿಲದಸ್ಯುಷು ತೇಷಾಂ ಪ್ರಜಾಭಿಸರ್ಗಶ್ಚಾಸ್ಥವಿಷ್ಠಃ ಸಂಭವಿಷ್ಯತಿ. ವಾಸುದೇವೇ ಭಗವತಿ ಸತ್ವಮೂರ್ತೋ ಹೃದಯ ಸ್ಥಿತೆ ಯದಾವತೀರ್ಣೋ ಭಗವಾನ್ ಕಲ್ಕಿರ್ಧರ್ಮ ಪತಿರ್ಹರಿ ಕೃತಂ ಭವಿಷ್ಯರಿ ತದಾ ಪ್ರಜಾಸೂದಿಶ್ಚ ಸಾತ್ವಿಕಿ ಯದಾ ಚಂದ್ರಶ್ಚ ಸೂರ್ಯಶ್ಚ ತಥಾ ತಿಶ್ಚ ಬೃಹಸ್ಪತಿ ಏಕರಾಶು ಸಮೇಶ್ಚಂತಿ ತದಾ ಭವತಿ ತತ್ಕೃತಂ ಯೇತೀತಾ ವರ್ತಮಾನಾದೇ ಭವಿಷ್ಯಂತಿ ಚ ಪಾರ್ಥಿವಾಃ ತೇತ ಉದ್ದೇಶತಃ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ವಂಶೀಯಾ ಸೋಮಸೂರ್ಯಯೋಃ ಆರಭ್ಯ ಭವತೋ ಜನ್ಮ ಯಾವನ್ನಂದಾಭಿಷೇಚನಂ ಏತದ್ವರ್ಷಸಹಸ್ರಂತು ಶತಂ ಪಂಚಶತಶೋತ್ತರಂ ಸಪ್ತರ್ಷೀಣಾಂ ತು ಯೌ ಪೂರ್ವೌ ದಿಶ್ಚೇತೆ ಉದಿತೌ ದಿವಿ ತಜೋಸ್ತು ಮಧ್ಯೆ ನಕ್ಷತ್ರಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಯತ್ಸಮಂ ನಿಶಿ ತೇನೈತರಿಷಜೋ ಯುಕ್ತಾಸ್ತಿಷ್ಠಂತ್ಯಬ್ಧಶತಂ ನೃಣಾಂ ತೇ ತ್ವದೀಯೇ ದ್ವಿಜಾಃ ಕಾಲೇ ಅಧುನಾ ಚಾಷ್ಟಿತಾಮಘಾಃ ವಿಷ್ಣೋರ್ಭಗವತೋ ಭಾನುಃ ಕೃಷ್ಣಾಕ್ಷೋऽಸೋ ದಿವಂಗತಃ ತದಾ ವಿಂಶತ್ಕಲಿರ್ಂ ಲೋಕಂ ಪಾಪೇ ಯದ್ರಮತೆ ಜನಃ ಯಾವತ್ಸ ಪಾದಪದ್ಮಾಭ್ಯಾಂ ಸ್ಪೃಶನ್ನಾಸ್ತೆ ರಮಾಪತಿಃ ತಾವತ್ ಕಲ್ಕಿರುವೈ ಪೃಥಿವೀಂ ಪರಾಕ್ರಾಂತುಂ ನ ಚಾಶಕತ್ ಯಥಾ ದೇವರ್ಷಯಃಸಪ್ತಮಘಾಸು ವಿತರಂತಿ ತದಾ ಪ್ರವೃತ್ತಸ್ತು ಕಲಿರ್ದ್ವಾದಶಾಬ್ದಶತಾತ್ಮಕಃ ಯದಾ ಮಘಾಭ್ಯೋ ದಾಸ್ಯಾಶ್ಚಂತಿ ಪೂರ್ವಾಷಾಢಾಂ ಮಹರ್ಷಯಃ ತದಾನಂದಾತ್ ಪ್ರವೃತ್ತೇಷ ಕಲಿರ್ವೃದ್ಧಿಂ ಗಮಿಷ್ಯತಿ. ಯಸ್ಮಿನ್ ಕೃಷ್ಣೋದಿಪಂಜಾತಸ್ತನ್ನೇವ ತರಾಖನಿ ಪ್ರತಿಬಂಧಂ ಕಲಿಯುಗಮಿತಿ ಪ್ರಾಹು ಪರಾವಿದಃ ದಿವ್ಯಾಬ್ದಾನಾಂ ಸಹಸ್ರಾಂತೆ ಚತುರ್ಥೇಷು ಪುನಃ ಕೃತಂ ಭವಿಷ್ಯಜಾನೃಣಾಂ ಮನ ಆತ್ಮ ಪ್ರಕಾಶಕಂ ಇತ್ಯೇಷ ಮಾನವೋ ವಂಶೋ ಯಥಾ ಸಂಖ್ಯಾಯತೆ ಭುವಿ ತಥಾ ವಿಕ್ಷೂದ್ರ ವಿಪ್ರಾಣಾಂ ತಾಸ್ತಾಜ್ಞೇಯಾ ಯುಗೇ ಯುಗೇ ಏತೇಷಾಂ ನಾಮಲಿಂಗಾನಾಂ ಪುರುಷಾಣಾಂ ಮಹಾತ್ಮನಾಂ ಕಥಾಮಾತ್ರವಶಿಷ್ಟಾನಾಂ ಕೀರ್ತಿರೇವ ಸ್ಥಿತಾ ಭುವಿ ದೇವಾಭಿಶಂತನೋರ್ಭ್ರಾತ ಮರುಶ್ಚೇಕ್ಷ್ವಾಕು ವಂಶರಃ ಕಲಾಪಗ್ರಾಮ ಆಸಾದೆ ಮಹಾಯೋಗಬಲಾನ್ವಿತೌ ಥಾನಿಹೈತ್ಯ ಕಲೇರಂತೆ ವಾಸುದೇವಾನುಶಿಕ್ಷಿತೌ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಜುದಂ ಧರ್ಮಂ ಪೂರ್ವವತ್ ಪ್ರಥಯಿಷ್ಠತಃ ಕೃತಂ ತ್ರೇತಾಪರಂಚ ಕಲಿಶ್ಚೇತಿ ಚತುರ್ಯುಗೋ ಅನೇನ ಕ್ರಮಯೋಗೇನ ಭುವಿ ಪ್ರಾಣಿಷು ವರ್ತತೆ ರಾಜನ್ನೇತೆ ಮಜಾ ಪ್ರೋಕ್ತ ನರದೇವಾಸ್ತಥಾ ಪರೆ ಭೌಮೋ ಮಮತ್ವಂ ಕೃತ್ವಾಂತೆ ಹಿತ್ವೇ ಮಾಂ ನಿಧನಂಗತಾಃ ಕ್ರಿಮೇ ವಿಡ್ಭಸ್ಮ ಸಂಜ್ಞಾಂತೆ ರಾಜನ್ನಾಮ್ನೋಪಿ ಯಶ್ಚ ಭೂತದೃಕ್ ತತ್ಕೃತೆ ಸ್ವಾರ್ಥಂ ಕಿಂ ವೇದ ನಿರಜೋ ಯತಃ ಕಥಂ ಸೇಜಮಖಂಡಾ ಭೂಃ ಪೂರ್ವೈರ್ಮೇ ಪುರುಷೈರ್ಧೃತಾ ಮತ್ಪುತ್ರಶ್ಚರ ಪೌತ್ರಶ್ಚ ಮತ್ತೂರ್ವಾ ವಂಶಜಶ್ಚ ವಾ ತೇಜೋಬನ್ನಮಯಂ ಕಾಯಂ ಗೃಹೀತ್ವಾತ್ಮತಜಾ ಬುಧಾಃ ಮಹೀಂ ಮಮತಜಾಶ್ಚೋಭೂ ಹಿತ್ವಾಂತೆ ದರ್ಶನಂ ಗತಾಃ ಯೇ ಯೇ ಭೂಪತಜೋ ರಾಜನ್ನ ಭುಂಜಂತಿ ಭುವಸೋ ಮೋಜಸಾ ಕಾಲೇನ ತೇ ಕಥಾಃ ಸರ್ವೇ ಕಥಮಾತ್ರಾಃ ಕಥಾಸುರಾ ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೆ ದ್ವಿತೀಯೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಶತೌವಾಚ ದೃಷ್ಟ್ವಾತ್ಮನಿಜಯಂ ವ್ಯಗ್ರಾನ್ ನೃಪಾನ್ ಹಸತಿ ಭೂರಿಜನ್ ಅಹೋ ಮಾ ವಿಜಿಗೀಷಂತೆ ನೃತ್ಯೋ ಕ್ರೀಡನಕಾ ನೃಪಾಃ
कामजेश नरेन्द्राणां मोघस्याद्विदुषामपि येन फेनोपमे पिण्डे येति विश्रम्भिता नृपाः पूर्वं निर्जत्य षड्वर्गं येष्यामो राजमन्त्रिणः ततः स करीन्द्रानस्य कण्टकान् एवं क्रमेण जेष्यामः पृथ्वीं सागरमेखलाम् इत्याशाबद्धहृदया न पश्यन्त्यन्तिकेकन्तकं समुद्रावरणं जित्वा मां विशन्त्यब्धिमोजसा केदात्मजयस्यैतं मुक्तिरात्मजये फलं यां विसृज्यैव बनवः तत्सुताश्च कुरुद्वः गता यथा गतं युद्धे तां मां जेष्यन्त्यबुद्धयः मत्कृते पितृपुत्राणां भ्रातॄणां चापि विग्रहः जायते ह्यसतां राज्ये ममता बद्धचेतसां ममैवेयं मही कृत्स्ना न ते मूढेति वादिनः स्पर्धमानामिथो घ्नन्ति म्रियन्ते मत्कृते नृपाः पृथुः पुरूरवागाधिर्नहुषो भरतोऽर्जुनः मां धाता सगरो रामः खट्वाङ्गो धुन्धुहा रघुः तृणबिन्दुर्जयादिश्च शरिजादिश्शन्तनुर्गजः भगीरथकुवलयाश्वः ककुत्स्थो नैषधो नृगः हिरण्यकशुपुरुवृत्रो रावणो लोकरावणः नमुचिः शम्बरो भौमो हिरण्याक्षो ततारकः अन्ये च बहवो दैत्या राजानो ये महेश्वराः सर्वे सर्वविदः शूराः सर्वे सर्वजितो जिताः ममतां मय्यवर्तन्त कृत्वोच्चैर्मर्त्यधर्मिणः कथावशेषाः कालेन ह्यकृतार्थाः कृता विभो कथा इमास्ते कथिता महीयसां विताय लोकेषु यशः परेजुषां विज्ञानवैराग्यविवक्षया विभो वचोर्विभूतिर्न परा न तु पारमार्थ्यं यस्योत्तमश्लोकगुणानुवादः सङ्गीयते भीक्ष्णममङ्गलघ्नः तमेव नित्यं शृणुजादभीक्ष्णं कृष्णे मलां भक्तिमभीप्समानः राजोवाच केनोपायेन भगवन् कलेर्दोषान् कलो जनाः विधमिष्यन्त्युपजितां स्तन्मे ब्रूहि यथा मुने युगानि युगधर्मांश्च मानं प्रलयकल्पयोः कालस्येश्वररूपस्य गतिं विष्णोर्महात्मनः श्रीशुकौवाच कृते प्रवर्तते धर्मश्चतुष्पात् तज्जनैर्दतः धृतः सत्यं दया तपो दानम् इति पादा विभोर्नृप सन्तुष्टाः करुणामैत्राः शान्ता दान्ता स्थितिक्षवः आत्मा रामाः समदृशः प्राजसः श्रमणा जनाः त्रेतायां धर्मपादानां तुरिजांशो हीयते शनैः अधर्मपादैरनृतहिंसा सन्तोषविग्रहैः तदा क्रियातपौरिष्टानातिहिंस्रा न लम्पटाः त्रैवर्गिकास्त्रये वृद्धा वर्णा ब्रह्मोत्तरा नृप तपःसत्यदजादानेष्वर्धं ह्रसति द्वापरे हिंसा तुष्ट्यनृतद्वेषैर्धर्मस्याधर्मलक्षणैः यशस्विनो महाशालाः स्वाध्यायाध्ययने रताः आढ्या कुटुम्बिनो हृष्टा वर्णाः क्षत्रद्विजोत्तराः कलौ तु धर्महेतूनां दुरिजांशो धर्महेतुभिः ये धमानैः क्षीयमाणो ह्यन्ते सोऽपि विनङ्क्ष्यति तस्मिन् लुब्धा दुराचारा निर्दया शुष्कवैरिणः दुर्भगा भूरितर्षाश्च शूद्रदाशोत्तराः प्रजाः सत्त्वं रजस्तम इति दृश्यन्ते पुरुषे गुणाः कालसञ्चोदितास्ते वै परिवर्तन्त आत्मनि प्रभवन्ते यदा सत्त्वे मनो बुद्धीन्द्रियाणि च तदा कृतयुगं विद्याज्ञाने तपसि यदृचिः यदा धर्मार्थकामेषु भक्तिर्भवति देहिनां तदा त्रेतारजो वृत्तिरिति जानीह बुद्धिमन् यदा लोभस्वसन्तोषो मानो दम्भोऽथ मत्सरः कर्मणां चापि काम्यानां द्वापरं तद्रजस्तमः यदा मायानृतं तन्द्रादिद्रा हिंसा विषादनं शोको मोहो भयं दैन्यं सकलिस्तामसः स्मृतः यस्मात् क्षुद्रदृशो वर्त्याः क्षुद्रभाग्या महाशनाः कामिनो वित्तहीनाश्च स्वैरिण्यश्च स्त्रिजोसतीः दस्योत्कृष्टा जनपदा वेदाः पाखण्डदूषिताः राजानश्च प्रजाभक्षाः जिष्णोदरपराद्विजाः औरता वटवो शौचा भिक्षवश्च कुटुम्बिनः तपस्विनो ग्रामवासान्
तपस्विनो ग्रामवासान्यासिनोत्यर्थलोलुपाः ह्रस्वकाजा महाहारा भूरिजपत्यागतः ह्रियः शश्वत्कटुकभाषिण्यः शौर्यमाजोरुसाहसाः प्रणयिष्यन्ति वै क्षुद्राः किराटाः कूटकारिणः अनापद्यति मत्स्यन्ते वार्तां साधु जुगुप्सितां पतिं त्यक्ष्वन्ति निर्द्रव्यं भृत्या अप्यखिलोत्तमं भृत्यं विपन्नं पतयः कालं गौष्ठापजस्विनीः पितृभ्रातृज्ञातीन् हित्वा सौहृदाः ननान्द्रश्यालसंवादा दीनास्त्रैणाः कलौ नराः शूद्रा प्रतिगृहेष्यन्ते तपोवेशोपजीविनः धर्मं वक्ष्यन्त्यधर्मज्ञा अधिरुह्योत्तमासनं नित्यमुद्विग्नमनसो दुर्भिक्षकर्षिताः निरम्ने भूतले राजन्दना वृष्टिभजातुराः वासोन्नपानशयनं व्यवायस्नानभूषणैः हीनाः पिशाचसन्दर्शा भविष्यन्ति कलौ प्रजाः कलौ काकिनिकेऽप्यर्थे विगृह्य त्यक्तसौहृदाः त्यक्षन्ति च प्रजान् प्राणान् हनिष्यन्ति स्वकानपि नरिष्यन्ति मनुजाः नरिक्षन्ति मनुजाः सविरो पितरावपि पुत्रां सर्वार्थकुशलान् क्षुद्राः शिष्णोदरम्बराः कलौ न राजन् जगताम्बरं गुरुं त्रिलोकनाथानतपादपङ्कजं प्राचीनमर्त्या भगवन्तमच्युतं यक्ष्यन्ति पाखण्डविभिन्नचेतसः यन्नामधेयं मृजमाणातुरः पतन् स्खलन् वा विवशो गृणन् पुमान् विमुक्तकर्मार्गलवुत्तपां गतिं प्राप्नोति यक्ष्यं दिनतं कलौ जनाः पुंसां कलिकृतां दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः श्रुतः सङ्कीर्तितोऽध्यातः पूजितश्चादतोऽपि वा नृणां धुनोति भगवान् हृस्तो जन्माजुताशुभम् यथा हेम्निस्थितो वह्निः दुर्वणं हन्ति धातुजम् एवमात्मगतो विष्णुर्योगिनाम् अशुभाशयं विद्यातपप्राणनिरोधमैत्री तीर्थाभिषेकं व्रतजानजप्यैः नात्यन्तशुद्धिं लभतेन्दरात्मा यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्दे तस्मात् सर्वात्मना राजन् हृदिस्थं कुरु केशवं म्रियमाणो व्यवसितस्ततो जासि पराङ्गतिं म्रियमाणैरभिध्येयो भगवान् परमेश्वरः आत्मभावं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंरजः कलेर्दोषनिधे राजन्नस्ति ह्येको महान् गुणः कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं व्रजेत् कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापरे परिचर्यायां कलौ दद्धरिकीर्तनात् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे तृतीयः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं श्रीशुक उवाच ॐ श्रीशुक उवाच कालस्ते परमाण्ड्वादिर्द्विपरार्धावधिर्नृप कथितो युगमानञ्च शृणु कल्पलयावपि चतुर्युगसहस्रञ्च ब्रह्मणो दिनमुच्यते सकल्पो यत्र मनवश्चतुर्दश विशाम्पते तदन्ते प्रलयस्तावान् ब्राह्मी रात्रिरुदाहृता त्रयो लोका इमे तत्र कल्पन्ते प्रलयाय हि एष नैमित्तिकः प्रोक्तः प्रलयो यत्र विश्वसृक् शेतेरन्तासनो विश्वमात्मसात्कृत्य चात्मभूः द्विपरार्धे त्वतिक्रान्ते ब्रह्मणः परमेष्ठिनः तदा प्रकृतयः सप्तकल्पान्ते प्रलयाय वै एष प्राकृतिको राजन् प्रलयो यत्र लीयते आण्डकोशस्तु सङ्घातो विघात उपसादिते पर्जन्यशतवर्षाणि भूमौ राजन् सवर्षति राजन्नवर्षति तदा निरन्येत्यन्योन्यं भक्ष्यमाणा कृताक्षुतार्द्विताः क्षयं यास्यन्ति शनकैः कालेनोपद्रुता प्रजाः सामुद्रं दैहिकं भौमं रसं सांवर्तको रविः रश्मिभिः पिबते घोरैः सर्वं नैव मुञ्चति रसंवर्तको वह्निः सङ्कर्षणमुखोत्थितः दहत्यनिलवेगोत्थ शून्यान् भूविवरानथ उपर्यतस्तमन्ताश्च शिखाभिर्वह्निसूर्ययोः दह्यमानं विभात्यण्डं दग्धगोमयपिण्डवत्
ततः प्रचण्डपवनो वर्षाणामधिकं शतं परः संवर्तको वाति धूम्रं खं रजसावृतं ततो मेघकुलान्यङ्ग चित्रवर्णान्यनेकशः शतं वर्षाणि वर्षन्ति नदन्ति नभसस्वनैः तत एकोदकं विश्वं ब्रह्माण्डविवरान्तरं तदा भूमेर्गन्धगुणं ग्रसन्त्यापौदप्लवे ग्रस्तगन्ध अदु पृथिवी प्रलयत्वाय कल्पते अपाम्रसमथो तेजस्तालीयन्ते नीरसाः ग्रसते तेजसो रूपं वायुस्तद्रहितं तदा लीयते चानिले तेजो वायोखं ग्रसते गुणं स वै विशतिखं राजं ततश्च नभसो गुणं शब्दं ग्रसति भूतादिर्नभस्तमनुलीयते तैजसश्चेन्द्रियाण्यङ्ग देवान्वैकारिको गुणैः महान् ग्रसत्यहङ्कारं गुणाः सत्त्वादयश्च तं ग्रसते व्याकृतं राजन् गुणान् कालेन चोदितं न तस्य कालावयवैः परिणामादयो गुणाः अनाद्यनन्तमव्यक्तं नित्यं कारणमव्ययं न यत्र वाचो न मनो न सत्त्वं तमो रजो वा महदादयोमि न प्राणबुद्धीन्द्रियदेवता वा न सन्निवेशः खलु लोककल्पः न स्वप्नजाग्रन्न तदत्सुषुप्तं न खं जलं भूरनिलोऽग्निरर्कः संसुप्तवच्चून्यवदप्रतर्क्यं तन्मूलभूतं पदमामनन्ति लयः प्राकृतिको ह्येष पुरुषाव्यक्तयोर्यदा शक्तयः संप्रलीयन्ते विवशाः कालविद्रुताः बुद्धीन्द्रियार्थरूपेण ज्ञानं भाति तदाश्रयं दृश्यत्वाव्यतिरेकाभ्यामाद्यन्तवद्वस्तु यत् दीपश्चक्षुश्च रूपञ्च ज्योतिषो न पृथक् भवेत् एवं हि कानि मात्राश्च न स्युरन्यतमादृतात् बुद्धेर्जागरणं स्वप्नः सुषुप्तिरिति चोच्यते मायामात्रमिदं राजन्नानात्वं प्रत्यगात्मनि यथा जलधरा व्योम्नि भवन्ति न भवन्ति च ब्रह्मणीदं तथा विश्वमवयमुदयाप्ययात् सतं ह्यवयवः प्रोक्तः सर्वावयविनामिह विनार्थेन प्रतीयेरन्नटस्येवाङ्गदन्तवः यत्सामान्यविशेषाभ्यामुपलभ्येत सभ्रमः अन्योन्याप्याश्रयात् सर्वमाद्यन्तपदवस्तु यत् विकारख्यायमानोऽपि प्रत्यगात्मानमन्तरः न निरूप्योऽस्त्यणुरपि स्याच्चेच्चित्सम आत्मवत् न हि सत्यस्य नानात्वमविद्वान्यदि मन्यते नानात्वं छिद्रयोर्ध्वज्योतिषोर्वातयोरिव यथा हिरण्यं बहुधा समीयते न विक्रियाभिर्व्यवहारवर्त्मसु एवं वचोभिर्भगवानधोक्षजो व्याख्यायते लौकिकवैदिकैर्जनैः यथा घनोर्कप्रभवोर्कदर्शितो ह्यर्कांशभूतस्य च चक्षुषस्तमः एवं त्वहं ब्रह्म गुणस्तदीक्षतो ब्रह्मांशकस्त्यात्मन आत्मबन्धनः घनो यदार्कप्रभवो वितीर्यते चक्षुस्वरूपं रविमीक्षते तदा यदा ह्यहङ्कार उपाधिरात्मनो जिज्ञासया नश्यति तर्क्यनुस्मरेत् यदैवमेतेन विवेकहेतिना मायामयाहङ्करणात्मबन्धनं छित्त्वाच्युतात्मानुभवोऽवतिष्ठते तमाहुरात्यन्तिकमङ्गसम्प्लवं नित्यदा सर्वभूतानां ब्रह्मादीनां परन्तप उत्पत्तिप्रलयावेके सूक्ष्मज्ञाः सम्प्रचक्षते कालस्रोतो जवेनाशु ह्रियमाणस्य नित्यदा परिणामिनामवस्थास्ता जन्म प्रलय जिघेतवः अनाद्यन्तवतानेव कालेनेश्वरमूर्तिना अवस्थानैव दृश्यन्ते वियति ज्योतिषामिव नित्यो नैमित्तिकश्चैव तथा प्राकृतिको लयः
आत्यन्तिकश्च कथितः कालस्य गतिरीदृशी एताः कुरु श्रेष्ठ जगद्विधातुर्नारायणस्याखिलसत्त्वधाम्नः लीलाकथास्ते कथिता समासतः कास्येन राजोऽप्यभिधातुमीशः संसारसिन्धुमतिदुस्तरमुत्तितीर्षो नान्यप्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य लीलाकथारसनिषेवणमन्तरेण पुंसो भवेद्विविधदुःखदवादितस्य पुराणसंहितामेतामृषिन्नारायणो व्ययः नारदाय पुरा प्राह कृष्णद्वैपायनाय सः स वै मह्यं महाराज भगवान् बादरायणः इमां भागवतीं प्रीतः संहितां वेदसंहिताम् एतां वक्षत्यसौ सूतर्षिभ्यो नैमिषालये दीर्घसत्रे कुरुश्रेष्ठ संपृष्टः शौनकादिभिः स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे चतुर्थोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द श्रीशुक उवाच अत्रानुवर्ण्यते भीष्णं विश्वात्मा भगवान् हरिः यस्य प्रसादशो ब्रह्मा रुद्रः क्रोधसमुद्भवः त्वन्तु राजन्मरिष्येति पशुबुद्धिमिमां जहि न जातः प्रागभूतोऽद्या देहवत्वं न नङ्क्ष्यसि न भविष्यसि भूत्वा त्वं पुत्रपौत्रादिरूपवान् बीजाङ्कुरवद्देहादेर्व्यतिरिक्तो यथा नलः स्वप्ने यथा शिरश्छेदं पञ्चत्वाद्यात्मनस्त्वयं यस्मात् पश्यति देहस्य तत आत्मा ह्यजोमरः घटे भिन्ने यथाकाश आकाशस्यास्याद्यथा पुरा एवं देहे मृते जीवो ब्रह्म सम्पद्यते पुनः मनस्सृजति वै देहान् गुणान् कर्माणि चात्मनः तन्मनस्सृजते माया ततो जीवस्य संसृतिः स्नेहाधिष्ठानवर्त्यग्नि संयोगो यावदीयते ततो दीपस्य दीपत्वं देहकृतो भवः दीपत्वमेवं देहकृतो भवः रजस्तत्त्वतमो वृत्त्या जायते थ विनश्यति न तत्रात्मा स्वयं ज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः एवमात्मानमात्मस्थमात्मनैवामृषप्रभो बुद्ध्यानुमानगर्भिण्या वासुदेवानुचिन्तया चोदितो विप्रवाक्येन न त्वां धक्ष्यति तक्षकः मृत्यवो नोपधक्ष्यन्ति मृत्यूनां मृत्युमीश्वरम् अहं ब्रह्म परं धाम ब्रह्माहं परमं पदम् एवं समीक्षन्नात्मानमात्मन्याधाय निष्कले दशन्तं तक्षकं पादे लेलिहानं विशाननैः नोद्रक्ष्यसि शरीरं च विश्वं च पृथगात्मनः एतत्ते कथितं तात यथात्मा पृष्टवान् नृप हरेर्विश्वात्मनश्चेष्टां किं भूयः श्रोतुमिच्छसि स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे ब्रह्मोपदेशो नाम पंचमोऽध्यायः ॐ नमो भगवते वासुदेवाय सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द षष्ठोऽध्यायः सूत उवाच एतन्निशम्य मुनिना भीतं परीक्षिद्व्यासात्मजेन निखिलात्मदृशा समेन तत्पादमूलमुपसृत्य न तेन मूर्ध्ना बद्धाञ्जलिस्तदितमिदमाह स विष्णुरातः राजोवाच सिद्ध्योऽस्मिन् गृहीतोऽस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादिनिधनो हरिः नात्यद्भुतमहं मन्ये महतामच्युतात्मनाम् अज्ञेषु तावदत्तेषु भूतेषु यदनुग्रहः पुराणसंहितामेतामश्रौष्म भवतो वयं यस्यां खलु उत्तमश्लोको भगवाननुवर्ण्यते भगवंस्तक्षकादिभ्यो मृत्युभ्यो न बिभेम्यहं
प्रविष्टो ब्रह्मनिर्वाणमभयं दर्शितं त्वया अनुजानीहि मां ब्रह्मन् वाचं यच्छाम्यधोक्षजे मुक्तकामाशयं चेतः प्रवेश्य विसृजाम्यहम् अज्ञानं च दिनस्तं मे ज्ञानविज्ञाननिष्ठया भवता दर्शितं क्षेमं परं भगवतः पदम् सूत उवाच इत्युक्तस्तमनुज्ञाप्य भगवान् बादरायणिः जगामभिक्षुभिः साकं नरदेवेन पूजितः परीक्षितपि राजर्षिरात्मन्यात्मानमात्मना समादाय परं दध्यावस्पन्दासुर्यथा तरुः प्राक्कूले बर्हिष्यासीन् गङ्गाकूल उदङ्मुखः ब्रह्मभूतो महायोगी निस्तङ्गश्चिन्न संशयः तक्षकः प्राहितो विप्राः क्रुद्धेन द्विजसूनुना हन्तु कामो नृपं गच्छन् ददर्शपतिकश्चपं तं दर्पयित्वा द्रविणैर्निवर्त्य विषहारिणं द्विजरूपप्रतिच्छन्नः कामरूपो दशनृपं ब्रह्मभूतस्य राजर्षेर्देहो देहो हि गरलाद्दिना बभूव भस्मसात् सद्यः पश्यतां सर्वदेहिनां हाहाकारो महानासीद्भुवि खेदिक्षु सर्वतः विस्मिताख्यभवन् सर्वे देवासुरनरादयः देवदुन्दुभयोने दुर्गन्धर्वाप्सरसो जगुः ववृषुः पुष्पवर्षाणि विबुधाः साधुवादिनः जनमे जयः स्वपितरं श्रुत्वा तक्षकभक्षितं यथा जुहाव संक्रुद्धो नागान् सत्रे साद्विजैः सर्पसत्रे समिद्धाग्नौ दह्यमानान् महोरगान् दृष्ट्वेन्द्रं भयसंविघ्नस्तक्षकश्चरणं ययौ अपश्यंस्तक्षकं तत्रा राजा पारीक्षितो द्विजान् उवाच तक्षकः कस्मान् दह्येतोरगाधमः तङ्गोपायति राजेन्द्रशक्रश्चरणमागतं तेन तं संस्तपितः सर्पस्तन्मा तस्मान्नाग्नौ पतत्यसौ पारीक्षित इति श्रुत्वा प्राहर्त्विजौदारधीः सहेन्द्रस्तक्षको विप्रानाग्नौ किमिति पात्यते तच्छ्रुत्वा जुहवुर्विप्राः सहेन्द्रं तक्षकं मखे तक्षकाशुपतस्वेह सहेन्द्रेण मरुत्वता इति ब्रह्मोदिताक्षेपैः स्थानादिन्द्रः प्रजालितः बभूव सम्भ्रान्तमतिः सविमानः तक्षकः तं पतन्तं विमानेन स दक्षकमम्बरात् विलोक्याङ्गिरसः प्राह राजानं तं बृहस्पतिः नैषत्वजा मनुष्येन्द्र वधमर्हति सर्पराट् अनेन पीतममृतमथवा अजरामरः जीवितं मरणं जन्तोर्जति गतिस्वेनैव कर्मणा राजंस्ततोऽन्यो नान्यस्य प्रदाता सुखदुःखयोः सर्पचौराग्निविद्युद्भ्यः क्षुत्रुड्व्याधादिभिर्नृप पञ्चत्वमृच्छते जन्तुर्भुन्त आरब्धकर्म यत् तस्मात् सत्रमिदं राजं संस्थीयेताभिचारिकं सर्पा अनागसो दग्धा जनैर्दिष्टं हि भुज्यते सूत उवाच इत्युक्तस्तथेत्याह महर्षेर्मानयन्मचः सर्पसत्रादुपरतः पूजयामास वाक्पतिम् सैषा विष्णोर्महामाया बाध्यया लक्षणायया मुख्यन्त्यस्यैवात्मभूता भूतेषु गुणवृत्तिभिः न यत्र दम्भेत्य भया विराजिता भाजात्मवादे सुकृतात्मवादिभिः न यद्विवादो विविधस्तदास्त्रयो मनस्य सङ्कल्पविकल्पवृत्तियत् न यत्र सृज्यं सृजतो भयोः परं श्रेयश्च जीवस्त्रीभिरन्वितस्त्वं तदेतदुत्सादितबाध्यबाधकं निषिध्य चोर्मीरन्विरमेत् स्वयं मुनिः परं पदं वैष्णवमावनन्ति तत् यन्नेति नेतीत्यदुच्छ्रिसृक्षवः विसृज्य दुरात्म्यमनन्यसौहृदाहृदोपगुह्यावसितं समाहितैः त एतदधिगच्छन्ते विष्णोर्यत्परमं पदम् अहं ममेद्दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् अतिवादांस्तिक्षेत नावमन्येत कञ्चन न चेमं देहमाश्रित्य वैरं कुरुवीत केनचित् नमो भगवते तस्मै कृष्णाय कुण्ठमेधसे
यत्पदाम्बुरुहध्यानात् संहिता मध्यगामिमां शौनक उवाच पैलादिभिर्व्यासशिष्यैः वेदाचार्यैर्महात्मभिः वेदाश्च कथिता व्यस्ता एतत्सौम्याभिदेहिनः सूत उवाच समाहितात्मनो ब्रह्मन् ब्रह्मणः परमेष्ठिनः हृद्याकाशादभून्नादो वृत्तिरोधाद्विभाव्यते यदुपासनया ब्रह्मन् योगिनो मलमात्मनः द्रव्यक्रियाकारकाख्यं धूत्वा यान्त्य पुनर्भवम् ततो भूत्रिबुधोऽङ्कारो यो व्यक्तप्रभवस्वराट् यत्तल्लिङ्गं भगवतो ब्रह्मणः परमात्मनः शृणोति य इमं स्फोटं सुप्तश्रोत्रे च शून्यदृक् येन वाग्यज्यते यस्य व्यक्तिराकाश आत्मनः स्वधाम्नो ब्रह्मणः साक्षाद्वाचकः परमात्मनः स सर्वतन्त्रोपनिषद्वेदबीजं सनातनं तस्य संस्त्रयो वर्णा अकाराद्या भृगोद्वः धार्यन्ते यैस्त्रयो भावा गुणानामर्थवृत्तयः ततोऽक्षरसमाम्नायमसृजद्भगवानजः अन्तस्थोष्मस्वरस्पर्श ह्रस्वदीर्घादिलक्षणं तेनासौ चतुरो वेदांश्चतुर्भिर्वदनैर्विभुः संव्याहृतिकांसोऽङ्काराश्चातुर्होत्र विवक्षजा पुत्रानध्यापयत्तांस्तु ब्रह्मऋषीन् ब्रह्मकोविदान् ते तु धर्मोपदेष्टारः स्वपुत्रेभ्यः समादिशन् ते परम्परया प्राप्तास्तच्छिष्यैर्धृतव्रतैः चतुर्युगेष्वथा व्यस्ता द्वापरादौ महर्षिभिः क्षीणायुषः क्षीणसत्त्वान् दुर्मेधान् वीक्ष्य कालतः वेदान् ब्रह्मर्षयो व्यस्यन् हृदिस्थाच्युतचोदिताः अस्मिन्नप्यन्तरे ब्रह्मन् भगवान् लोकभावनः ब्रह्मेशाद्यै लोकपालैर्याजितो धर्मगुप्तजे पराशरात् सत्यवत्यामंशां शकलया विभुः अवतीर्णो महाभागवेदं चक्रे चतुर्विधम् ऋगथर्वयजुस्साम्नां राशीनुद्धृत्य वर्गशः चतुस्रः संहिताश्चक्रे मन्त्रैर्मणिगणा इव तासां स चतुरः शिष्यानुपाहूय महामतिः एकैकां संहितां ब्रह्मन्नेकैकस्य दधौ विभुः पैलाय संहितामाद्यां बह्रुचाख्यामुवाचः वैशम्पायन संज्ञाय निगदाख्यं यजुर्गणं साम्रां जैमिनये प्राह यथा तथा छन्दोगसंहिताम् अथर्वाङ्गिरसीं नाम स्वशिष्याय सुमन्तवे पैलस्वसंहितामूचे इन्द्रप्रमितये मुनिः बाष्कलाय च सोऽप्याः शिष्येभ्यः संहितां स्वकां चतुर्धाव्यस्य बोध्याय याज्ञवल्क्याय भार्गव पराशरायाग्निमित्रे इन्द्रप्रमितिरात्मवान् अध्यापयत् संहितां स्वां माण्डूकेयमृषिं कविं तस्य शिष्यो देवमित्रः सभार्यादिभ्य ऊचिमान् शाकल्यस्तत्सुतस्वान्तु पञ्चधाव्यस्य संहितां वात्स्यमुद्गलशालीय गोखल्यशिशिरेष्वधात् जातु कन्यश्च तच्छिष्यः स निरुक्तां संहितां बलाकपैजवैतालविरजेभ्यो ददौ मुनिः भास्कले प्रतिशाखाभ्यो वालखिल्याख्यसंहितां चक्रे बालाय निर्भज्यः कासारश्चैव तां दधुः बकृचाः संहिता एभिर्ब्रह्मर्षिभिर्धृताः श्रुत्वैतच्छन्दसां व्यासं सर्वपापैः प्रमुच्यते वैशम्पायनशिष्या वै चरकाध्वर्यवो भवन् यच्चोरुर्ब्रह्महत्याहं क्षपणं सुगुरोर्व्रतं याज्ञवल्क्यस्थितच्छिष्य आहाहो भगवान् कियत् चरितेनाल्पसाराणां चरिष्येऽहं सुदुश्चरम् इत्युक्तो गुरुरप्याह कुपितो याक्यलं त्वया विप्रावमन्त्रा शिष्येण मदधीतं त्वजाश्विति देवरातसुतः कोऽपि छर्दित्वा यजुषां गणं ततो गतोऽथ मुनयो ददृशुर्न्यास्त
ददुरुषुस्तान्यजुर्गणान् यजुंषि तित्तिरा भूत्वा तल्लोलुपतया ददुः तैत्तिरीया इति यजुश्शाखा आसन् सुपेशलाः याज्ञवल्क्यस्ततो ब्रह्मन् छन्दांस्यधिगवेशयन् गुरोरविद्यमानानि सुपतस्थैर्कमीश्वरं याज्ञवल्क्य उवाच ॐ नमो भगवते आदित्याय अखिल जगतामात्मस्वरूपेण कालरूपेण चतुर्विधभूतनिकायानां ब्रह्मादिस्तम्भपर्यन्तानामन्तर्हृदयेषु बहिरपि चाकाश इवोपाधिना व्यवधीयमानो भवानेक एव गणेनापामादानविसर्गाभ्यामीमां लोकयात्रामनुवहति यदुहाव विबुधर्षभ सवितरदस्तपत्यनु अनुसवनमहरहराय अहरहराम्नाय विधिनोपतिष्ठमानानामखिल दुरितव्रजिन बीजावभर्जना भगवतः समधीमहितपनमण्डलं य इह वामस्थिरचरनिकराणां निजनिकेतनानां मन इन्द्रियासु गणाननात्मनः स्वयमात्मान्तर्यामी प्रचोदयति य एवेमं लोकमतिकरालवदनान्धकारसंज्ञा जगरग्रहगिलित मृतकमिव विचेतनमवलोक्यानुकम्पया परमकारुणिक ईक्षयैवोत्थाप्या हर हर हरनुसवनं श्रेयसि स्वधर्माख्यात्मावस्थाने प्रवर्तयत्यवनिपतिरिवा साधूनां भयमुदीरयन्नटति परित आशापालैस्तत्र तत्र कमलकोशाञ्जलिभिरुपारुतार्घणः अतः भगवंस्तमचरणनलिनयुगलं त्रिभुवनगुरुभिर्वन्दित महमया तया मयजुःकाम उपसरामीति सूत उवाच एवं स्तुतस्त भगवान् वाजिरूपधरो हरिः यजुंशयातयामानि मुनयेदात् प्रसादितः यजुर्भिरकरोच्छाखा दशपञ्चशतैर्विभुः जगृहुर्वाजसन्न्यस्ताः काण्डमाध्यन्दिनादयः जैमिने सामगस्यासीत् सुमन्तुस्तनयो मुनिः सुन्वांस्तु तत्सुतस्ताभ्यामेकैकां प्राहसंहितां सुकर्मा चापि तच्छिष्यः सामवेदतरोर्महान् सहस्रसंहिताभेदं चक्रे साम्रां ततो द्विजः हिरण्यनाभस्कौसल्यः पौष्यजिंश्च सुकर्मणः शिष्यौ जगृहतुश्चान्य आवन्त्यो ब्रह्मवित्तमः उदेच्याः सामगः पिष्य आसन् पञ्चशतानि वै पौष्यञ्जावन्त्ययोश्चापि तांश्च प्राच्यान् प्रचक्षते लौगाक्षिर्माङ्गलिः कुल्यः कुसीदः कुक्षिरेव च पौष्यञ्जिष्या जगृहुः संहितास्ते शतं शतं कृतो हिरण्यनाभस्य चतुर्विंशतिसंहिताः शिष्यवूचे स्वशिष्येभ्यः शेषा आवन्त्य आत्मवान् स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे वेदशाखा प्रणयनं नाम षष्ठोऽध्यायः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। ओं सूतोवाच अथर्ववित्सुमन्तुश्च शिष्यमध्यापयस्वकां संहितां सोऽपि पथ्याय वेददर्शाय चोक्तवान् बलिर्मो दोषः विप्पलाजनिः वेददर्शस्य शिष्यास्ते पथ्यशिष्यानथो शृणु कुमुदः शुनको ब्रह्मन् जाजलिश्चाप्यथर्ववित् बभ्रुशिष्योधाङ्गिरसः सैन्धवाजन एव च
अधीयेतां संहिते द्वे सावर्ण्याद्यास्तथा परे नक्षत्रकल्पः शान्तिश्च कश्यपाङ्गिरसादिजः एते अथर्वणाचार्याः शृणु पौराणिकान् मुने त्रय्यारुणिः कश्यपश्च सावर्णिरकृतौ व्रणः वैशम्पायनः रीतौ षड्वै पौराणिकाजिमे अधीयं दव्यासशिष्यान् संहिताम् मत्पितुर्मुखात् एकैकाहमहमेतेषां शिष्यः सर्वाः समध्यगाम् कश्यपोऽहं च सावर्णे रामशिष्यो कृतं व्रणः अधीमहि व्यासशिष्याच्चतस्रो मूलसंहिताः पुराणलक्षणं ब्रह्मन् ब्रह्मर्षिभिर्निरूपितं शृणुष्व बुद्धिमाश्रित्य वेदशास्त्रानुसारतः सर्गो स्यात् विदर्गश्च वृत्तिरक्षान्तराणि च वंशानुचरितं संस्थाहेतुरपाश्रयः दशभिर्लक्षणैर्युक्तं पुराणं तद्विधो विदुः केचित् पञ्चविधं ब्रह्मन् महदल्पं व्यवस्थया गुणक्षोभान् महतस्त्रिवृतोऽहमः भूतमान्त्रेन्द्रियात्तारां सम्भवः सर्गमुच्यते पुरुषानुगृहीतानां एतेषां वासनामयः विसर्गोजं समाहारो बीजाद्बीजं चराचरम् वृत्तिर्भूतानि भूतानां चराणामचराणि च कृता स्वेन नृणां तत्र कामोच्चोदनजापि वा रक्षाच्युतावतारेह विश्वस्यानुयुगे युगे तिर्यङ्मर्त्यस्य देवेषु हन्यन्ते जैस्तजैद्विषः मन्वन्तरं मनुर्देवा मनुपुत्राः सुरेश्वराः ऋषजोंशावतारश्च हरे षड्विधमुच्यते राज्ञां ब्रह्मप्रसूतानां वंशस्त्रैकालिकोऽन्वयः वंशानुचरितं तेषां वृत्तं वंशधराश्च ये नैमित्तिकः प्राकृतिको नित्य आत्यन्तिको लजः संस्थेतिकविप्रोक्ता चतुर्धास्य स्वभावतः हेतुर्जीवोऽस्य सर्गादेरविद्याकर्मकारकः ये चानुशैलं प्राहुरव्याकृतमुदापरे व्यतिरेकान्वयोजस्य जाग्रस्वप्नसुषुप्तिषु माजामजेषु तद्ब्रह्मजीव वृत्तिष्वपाश्रयः पदार्थेषु यथा द्रव्यं सन्मात्रं रूपसामसो बीजाति पञ्चतां तासो ह्यपस्तासो यथायुतं विरमेत यथा चित्तं हित्वा वृत्तित्रयं स्वयं योगेन वा तदा आत्मानं मे देहाय निवर्तते एवं लक्षणलक्ष्याणि पुराणानि पुराविदः मनोजोष्टादश प्राहुः क्षुल्लकानि महान्दिजा ब्राह्मं बाद्मं वैष्णवं च शैवं लैङ्गं सगारूढं नारदीयं भागवतं आग्नेयं स्कान्दसंज्ञितं भविष्यं ब्रह्मवैवर्तं मार्कण्डेयं सवापनं वाराहं मात्स्यं कौर्मं च ब्रह्माण्डाख्यमेति त्रिषट् ब्रह्मन्निदं समाख्यातं शाखाप्रणयनं मुनेः शिष्यशिष्यप्रशिष्याणां ब्रह्मतेजो विवर्धनं दस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे सप्तमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द शौनकोवाच सूतजीवचिरं साधो वदनो वदताम्बर तमस्य पारे भ्रमतां नृणां त्वं पारदर्शनः आहुश्चिराजुषमृषिं वृकण्डुतनयं जनाः यः कल्पां ते उरुपरितो येन ग्रस्तमिदं जगत् स वा अस्मत्कुलोत्पन्नः कल्पेऽस्मिन् भार्गवऋषभः नैवाधुनापि भूतानां सम्भवः कोऽपि जायते एक एवार्णवे भ्राम्यं ददर्श पुरुषं किल वटपत्रपुटे शोकं शजानं त्वेकमद्भुतम् एष नः संशयो भूयात्सूत कौतूहलं जतः तं नश्चिन्धिमहायोगिन् पुराणेष्वपि सम्मतः सूतोवाच प्रश्नस्त्वजा महर्षेजं कृतो लोकभ्रमापः नारायणकथा यत्र गीता कलिमलापः प्राप्तद्विचारसंस्कारो मार्कण्डेयः पितुक्रमात् छन्दास्यधीत्य धर्मेण तव स्वाध्यायसंयुतः बृहद्व्रतधरश्यान्दो जटिलो वल्कलाम्बरः बिभृत्कमण्डलं दण्डमपवीतं समेखलं कृष्णाजिनं साक्षसूत्रं कुशांशदयवर्धये अग्निर्ककुरो विप्रात्मन् वर्तजन्नन्द्योर्हरिं साजं राधस्य गुरवे भैक्ष्यमाहृत्य वाग्यतः बुभुजे गुरुवनुज्ञातः सकृन्दो चेतुपोषितः एवं तपस्वाध्यायपरो पर्वर्षाणामयुतायुतम् आराधयन् ऋषिकेशं यज्ञे मृत्युं दुर्जयं ब्रह्मा भृगुर्भवो दक्षो ब्रह्मपुत्राश्च ये परे तदेव पितृभूतानि तेनासन् ते विस्मिताः इत्थं बृहद्व्रतधरस्तपस्वाध्याय संयमैः दध्यावधोक्षजं योगी ध्वस्तक्लेशान्तरात्मना तस्यैवं युञ्जतश्चित्तं महायोगेन योगिनः व्यतीयाय महान् कालो मन्वन्तरषडात्मकः एतत्पुरन्दरो ज्ञात्वा सप्तमेन्
सप्तमेऽस्मिन् किलान्तरे तपो विषं गितो ब्रह्मन्नारेभे तद्विघातनं गन्धर्वाप्सरदः कामं वसन्तमलजानिलो वनजे प्रेषजामास रजस्तोकमदौ तथा ते वै तदाश्रमं जग्मुर्हिमाद्रे पार्श्वपुत्तरे पुष्पभद्रा नदी जत्राजित्राख्या च शिला विभो तदाश्रमपदं पुण्यं पुण्यद्रुमलतां जितं पुण्यद्विजकलाकीर्णं पुण्यामलजलाशयं मत्तभ्रमरसङ्गीतं मत्तकोकिलकोचितं मत्तबर्हिनटाटोपं मत्तद्विजकुलाकुलं वाचप्रविष्ट आदाय हिमनिर्झरशेखरान्दुमनो विप्रैष्वक्तो उत्तं भजस्मरम् उद्यच्चन्द्रदिशावक्त्रः प्रपालस्तबकालिभिः गोपद्रुमलताजालैस्तत्रासीत् कुसुमाकरः अन्वीयमानो गन्धर्वैर्गीतवादित्रयोधकैः दृश्यतात्तपचापेषु स्वस्सु शस्त्रे योथपति स्मरः हुत्वाग्निं समुपासीनं तरुषश्चक्तकिङ्करा शक्रकिङ्करामिहिताक्षं दुरादर्शं मूर्तिमन्तमिवादलं ननृतस्तस्य पुरतः सृजोऽथो गायकाजगुः मृदङ्गवीणापणवैर्वाद्यं जक्तुर्मनोरमं सन्दधेस्त्रं स्वधुनिषे कामः पञ्चमुखं ददा मधुर्मनो रजस्तोक इन्द्रभृत्याव्यकम्पयन् क्रीडन्त्या पुञ्जिकस्थल्याः कन्दुकैस्तनगौरवात् वृषमुद्विग्नमध्यायाः केशविस्रंसितस्रजः इतस्ततो प्रमदृष्टेश्चरन्द्या अनुकन्दुकं वायुर्जजारदद्वासः सूक्ष्मं त्रुटितमेखलं विससर्ज तदा बाणं मत्वातं स्वजितं स्मरः सर्वं तत्रावन्मोघमनीशस्य यथोद्यमः तयित्थमपकुर्वन्तो मुनेस्तत्तेजसा मुने दह्यमानादिविवृतोः प्रबोध्या हि विवार्भकाः इतीन्द्रानुचरैर्ब्रह्मन् दर्शितोऽपि महामुनिः यन्नागादहमो भावं न चित्तत्वं न तच्चित्रं महत्सु हि दृष्ट्वा निस्तेजसं कामं सकणं भगवान् स्वराट् श्रुत्वानुभावं ब्रह्मर्षे विस्मजं समगात्परं तस्यैवं युञ्जितस्तित्यं तपस्वाध्याय संयमैः अनुग्रहाय विरासीन्दरदाराजनो हरिः तौ शुक्लकृष्णौ नवकं जलोचनौ चतुर्भुजौ रौरववल्कलाम्बरौ पवित्रपाणि उपवीतकं त्रिवृत्कमण्डलं दण्डभृञ्जवैणवं पद्माक्षमालामुत जन्तुमार्जनं वेदं च साक्षात् तपजेव रूपिणो वर्णपिशङ्करोजषा प्रांशूरधानो विबुधर्षभार्चितौ ते वै भगवतो रूपे नरनारायणा वृषि दृष्ट्वोत्थायादरेणोच्चैर्नरामाङ्गेन दण्डवते स तत्सन्दर्शनानन्दनिर्वृतात्मेन्द्रियाशयः हृष्टरोमाश्रुपूर्णाक्षो रसेहेतावुदीक्षितुम् उत्थाय प्राञ्जलिः प्रह्व औत्सुक्यादाश्लिवन् आश्लिषन्निव नमो नम इतेशानो बभाषेर्गद्गदाक्षरः तयोरासनमादाय पादयोरपरिज्यज अर्हणेनानुलेपेन धूपमाल्यैरपूजयते सुखमासनमासीनो प्रसादाभिमुखौ मुनि पुनरागम्य पादाभ्यां गरिष्ठाविदमब्रवीत् मार्कण्डेय उवाच किं वर्णजे तव विभो यदुदीरितोऽसुः संस्पन्दते तमनुवाङ्मनजिन्द्रियाणि स्वदन्ति वै तनुभृतामजशर्वजोश्च स्वस्यात्व्यतापि भजतामसि भावबन्धुः मूर्ति इमे भगवतो भगवं स्त्रिलोक्याः क्षेमाजतापविरमाज मृत्युजित्यै नाना बिभर्ष्य वितुमन्यतनूर्यथेदं स्पृष्ट्वा पुनर्ग्रससि सर्वमिवोर्णनाभिः तस्या वितुस्थिरजरेषितुरङ्घ्रिमूलं यत्स्थं न कर्मगुणकालरुजस्पृशन्ति यद्वै स्तुवन्ति निनमन्ति यजन्त्यभीक्ष्णं ध्याजन्ति व्रेतर्दजा पुनजस्तदाप्तैः नान्यं तवाङ्कृपनजातपपर्गमूर्तेः क्षेमं जनस्य परितो भज ईश विद्मः ब्रह्मा बिभेत्यलमतो द्विपरार्धदृष्ट्यः कालस्य ते किमुत तत्कृतभौतिकानां तद्वै भजाम्यृतधियस्तव पादमूलं हित्वेदमात्मच्छदि चात्मगुरो परस्य देहाद्यपार्थमसदं त्यभिज्ञमात्रं विन्देत ते तर्हि सर्वमनीषितार्थं
सत्वं रजस्तमयते शतपात्मबन्धो माजामया स्थितिलजोदय हेतवोऽस्य लीलाधृता यदपि सत्त्वमजी प्रशान्ते नाम्ने दृढां व्यसतमोहभयश्च जाभ्याम् तस्मात्तमेह भगवन्नथ तावकानां शुक्लां तनुं स्वदयितां कुशला भजन्ति यत्सात्वताः पुरुषरूपमुशन्ति सत्त्वं लोको यतो भयमुतात्मसुखं न चान्यते तस्मै नमो भगवते पुरुषाय भूम्ने विश्वाय विश्वगुरवे परदेवतायै नारायणाय ऋषये च तरोत्तमाय हंसाय संजतगिरे निगमेश्वराय यं वै न वेद वितताक्षपथैर्भ्रमद्भिः सन्तं स्वखेष्वसुषु हृद्यपि दृक्पथेषु तन्मायजावृतमः सबुजे साक्षात् आद्यस्तवागिल गुरोरपसाद्य वेदं यद्दर्शनं निगम आत्मरः प्रकाशं मुह्यन्ति तत्र कवचोजपरायतन्तः तं सर्वपादविषजप्रतिरूपशीलं वन्दे महापुरुष आत्मनिगूढबोधं स्वस्ति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे अष्टमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द दुर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द सूतोवाच संस्तुतो भगवान् नित्यं मार्कण्डेयेन धीमता नारायणो नरसकः प्रीत आह भृगोद्वहं श्रीभगवानुवाच भो भो ब्रह्मर्षिवर्यासि सिद्ध आत्मसमाधिना मयि भक्त्या नपायिन्या तपस्वाध्याय संयमैः वयं ते परितुष्टा स्म तद्ब्रह्मव्रतचर्यया वरं प्रतीच्य भद्रं ते वरदेशादभीप्सितं ऋषिरुवाच जितं ते देवदेवेश प्रपन्नार्तिहरार्च्युत वरेणैतावतालं नो यद्भवान् समदृश्यत गृहीत्वा जातजोजस्य श्रीमत्पादाब्जदर्शनं मनसा योगपक्वेन स भवान् मेक्षगोचरः अथाप्यम्बुजपत्राक्ष पुण्यश्लोकशिखामणे द्रक्ष्ये मायां यजालोकः सपालो वेदसद्भिदां सूतौवाच इतीडितोर्चितः कामवृषिणा भगवान् मुने तथेति सस्मयन् प्रागाद् बदर्याश्रममेश्वरः तमेव चिन्तयन्नर्थमृषिस्वाश्रमजे वसः वसन्नग्न्यर्कसोमां भूवायो यदात्मसु ध्यायन् सर्वत्र च हरिं भावद्रव्यैरपूजयेत् क्वचित् पूजां विदस्मार प्रेमभ्रत्सरसंप्लुतः तस्यैकदा भृगुश्रेष्ठपुष्पभद्रतटा मुनेः उपासीनस्य सन्ध्यायां ब्रह्मन् वायुरभून्महान् तं चण्डशब्दं समुदीरयन्तं बलाहका अन्वभवन् करालाः अक्षस्तमिष्टा मुमुचुस्तडिद्भिः स्वदन्तपुच्चैरभिवर्षधाराः ततो व्यदृश्यन्त चतुस्समुद्राः समन्ततः क्षमातलमाग्रसन्तः समीरवे गोर्म्यभिरुग्रनक्रमहाभयावर्तगभीरघोषाः अन्तर्बहिश्चाद्भिरतिद्युभिक्खरैः शतक्रदाभिरुपताहितं जगत् चतुर्विधं वीक्ष्य सहात्मना मुनिर्जलाप्लुतां क्ष्मां विमलाः समुत्रसत् तस्यैव मुद्वीक्षतपूर्म्यभीषणः प्रभञ्जना घूर्णितवार्महार्णवः आपूर्यमाणो वर्षद्भिरम्बुदैः क्ष्मामप्यथा द्वीपवर्षात्रिभिः समम् सक्ष्मान्तरिक्षं स दिवं स भागणं त्रैलोक्यमासे सह दिग्भिराप्लुतं सजेकजेवोर्वरितो महामुनिर्बभ्रामि विक्षप्य जटां धवते क्षुत्रुट्परीतो मकरैस्तिमिङ्गलैरुपद्रुतो मीचिनभस्वताहतः तपस्य पारे पतितो भ्रमन् दिशो न वेदखं गां च परिश्रमेशितः क्वचिद्गतो महावर्ते तरलैस्ताडितः क्वचित् यादोभिर्भक्षते क्वापि स्वयमन्योन्यघातिभिः
क्वचिच्छोकं क्वचिन्मोहं क्वचिद्दुःखं सुखं भयं क्वचिन्मृत्युमवाप्नोति व्याध्यादिविरुतार्दितः अयुतायुतवर्षाणां सहस्राणि शतानि च व्यतुयुभ्रमतस्मिन् विष्णुमाजावृतात्मनः स कदाचिद्भ्रमन् तस्मिन् पृथिव्याः ककुतिद्विजः न्यग्रोधभूतं दर्शे बलपल्लवशोभितं प्रागुत्तरस्यां शाखाजां तस्यापि दर्शेषुं जजानं वर्णपुटके कृसन्दं प्रपजातमः महामरकतश्यामं श्रीमद्वदनपङ्कजं कम्बुग्रीवं महोरस्कं सुनासं सुन्दरभ्रुवं श्वासै जदलकाभातं कम्पुश्रीकर्णदाडिमं विद्रुमाधरभासे षट्चूडाजितसुधात्मितं पद्मगद्मारुणापाङ्गं हृद्यदासावलोकनं श्वासै वलिसंविग्धनिम्ननाभिदलोदरं चार्वङ्गुलिभ्यां पाणिभ्यामन्नीयचरणाम्बुजं मुखे निधाय विप्रेन्द्रोधजन्तं वीक्ष्य विस्मितः तद्दर्शनाद्वैतपरिश्रमो मुदा प्रोत्पुल्लहृद्बद्म विलोचनाम्बुजः प्रशिष्टरोमाद्भुतभापशङ्कितः प्रष्टुम्बुरस्तं रथसारबालकं तावच्युषोर्वैश्वसितेन भार्गवः सोऽन्तः शरीरं वशको यथा विशते तत्राप्यदोऽन्यस्तमचष्टकृत्स्नशो यथा पुरा मुह्युदतीव विस्मितः खं रोदसी भगडारद्विसागरान् द्वीपान्दवर्षान् ककुभस्सुरासुरान् वरानि तेषां चरितः पुराकरान् खेटान् व्रजानाश्रमवर्णवृत्तयः महान्तिभूतां नतिभौतिकां यशोकारं च नानायुगकल्पकल्पनं यत्किञ्चिदन्यद्व्यवहारकारणं ददर्श विश्वं सदिवा भासितं हिमालयं पुष्पवहां च तां नदीं निजाश्रमं तत्र ऋषिरपश्यते विश्वं विपश्यन् हृताच्चिपूर्वै शिशोर्वैः बर्हिर्निरस्तोऽन्यपतल्लजाब्धौ तस्मिन् पृथिव्या ककुतिप्ररूढं वटं च तत्पर्णपुटेशजानं तूकं च तन्मध्ये तूकं च तत्प्रेमसुधास्मितेन निरीक्षितोपाङ्गनिरीक्षणेन अथ तं बालकं वीक्ष्य नेत्राभ्यां दिष्टितं हृदि अभ्यजादति संक्लिष्टः परिष्वक्तुमधोक्षजम् तावत्स भगवान् साक्षात् योगाधीशो गुहाशयः अन्तर्ददर्शे सद्यो यथेहानीशनिर्मिता तमन्वतवटो ब्रह्मन् सलिलं लोकसम्प्लवः तिरोधाय क्षणादस्य स्वाश्रमे पूर्ववस्थितः तस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे मायादर्शनं नाम नवमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द सूतोवाच सजेवमनुभूजेतं नारायणविनिर्मितं वैभवं योगबाजाजास्तमेव शरणं जजो मार्कण्डेयोवाच प्रबन्धोऽस्म्यङ्घ्रिमूलं ते प्रपन्दाभयदं हरे यन्माययापि विबुधा मुह्यन्ति ज्ञानकाशया श्रुतोवाच तमेवं निर्भृतात्मानं वृषेण दिवि पर्यटन् रुद्राण्ड्या भगवान् रुद्रो ददर्श स्वकटेन वृतः अथो मातमृषिं वीक्ष्य गिरिशं समभाषत पश्येमं भगवन् विप्रं निभृतात्मेन्द्रियाशयं निवृत्तोदझं व्रातं वातापादे यथार्णवं कुर्वस्य रपदः साक्षात् संसिद्धिं सिद्धितो भवाने श्रीभगवानुवाच नैवेच्छत्याशुच क्वापि ब्रह्मर्षिर्मोक्षमप्युत भक्तिं परां भगवती लब्धवान् पुरुषें व्यजे अथापि सम्पदिष्यामो भवान्येतेन साधुना अयं हि परमो लाभो नृणां सारुसमागमः सूतोवाच इत्युक्त्वा तमुपेयाय भगवान् स सतां गतिः ईशानः सर्वविद्यानामीश्वरः सर्वदेहिनां तयोरागमनं साक्षादीशयोर्जगदात्मनोः न वेदरुद्धधीर्वृत्तिरात्मानं विश्वमेव च भगवन् सतभिज्ञाय गिरिशो योगमायया आविशत्तद्गुहात्के गुहाकाशं वाजुच्छिद्रमिवेशिरः वाजुच्छिद्रमिवेश्वरः आत्मन्यपि शिवं प्राप्तं दडित्पिङ्गजटाधरं रक्षं दशभुजं प्रांशुः मुद्यन्तमिव भास्करं व्याघ्रचर्माम्बरधरं शूलखट्वाङ्गचर्मभिः अक्षमालाडमृगं कपालासि धनुः सह बिभ्राणं सहसा भातं विवक्ष्य
विचक्ष हृदि विस्मितः किमिदङ्कुतजैवेति समाधेर्विरतो मुनिः नेत्रे उन्मील्य दुर्षे दगडं सोमजागतं रुद्रं त्रिलोकैकगुरुं न रामशिरसा मुनिः तस्मै तपर्याम्यरदात् सकटा च सहोमजा स्वागतासनपाद्यार्घ्यगन्धस्रग्धूपदीपकैः आहजात्मानुभावेन पूर्णकामस्य ते विभो करवाम किमीशानजेनेदं निर्वृतं जगत् नमः शिवाय शान्ताय सत्त्वाय प्रमदाय च रजोजुषेऽप्यघोराय नमस्तुभ्यं तमोजुषे सूतोवाच एवं सुदस्स भगवानादिदेवः सताङ्गतिः परितुष्टप्रसन्नात्मा प्रहसंस्तमभाषत श्रीभगवानुवाच वरं वृणेश्वरः कामं वरदेशावयं त्रयः अमोघं दर्शनं येषां मर्त्यो यद्विन्दते मृतं ब्राह्मणाः साधवः शान्ता निस्सङ्गा भूतवत्सलाः एकान्तभक्ता अस्मासु निरुपैराः समदर्शिनः स लोकालोकपालास्तान् वदन्त्यर्जुन्त्युपासते अहं च भगवान् ब्रह्मा स्वयं च हरिरेश्वरः नन्ते मय्यच्युते जे च भिदापण्वपि चक्षते नात्मनश्च जनस्यावे तद्युष्मान् वजमीमहे नह्यं मया न तीर्थानि तदेवाश्चोतनोज्झिताः ते पुनन्त्युरुकालेन यूयं दर्शनमात्रतः ब्राह्मणेभ्यो नमस्यामो ये स्मद्रूपं त्वजीमजं बिभ्रत्यात्मसमाधानतपस्वाध्याय संयमेः श्रवणाद्दर्शनाद्वापि महापातकिनोऽपि वः शुद्धेरन्नन्तदाश्चापि किमु सम्भाषणादिभिः सूतोवाच इति चन्द्रललापस्य धर्मगुह्योपब्रह्मिदं वचो मृताजनमर्षण्यातृप्यकर्णयोत्पिबं सचिरं माजया विष्णोर्भ्रामितः कर्षितो वृषं शिववागमृतध्वस्तकेशपुञ्जस्तमब्रवीतीर्षिरुवाच अहोजीश्वरलीलेजं दुर्विभाव्या शरीरिणां जन्मं तेषितत्व्यानि सुवन्ति जगदीश्वराः धर्मं ग्राहयितुं राजः प्रवक्तारश्च देहिनाम् आचरन्त्यनुमोदन्ते कृजवाणं सुवन्ति च नैतावतः भगवतस्वमाजामज वृत्तिभिः नश्येतानुभावैस्तैः माजरः कुहकं यथा दृष्ट्वेदं मनसा विश्वमात्मानानुप्रविश्य जः गुणैर्कुर्वद्भिराभाते कर्तेव स्वप्नग्नदा तस्मै नमो भगवते त्रिगुणाय गुणात्मने केवलायाद्वितीयाय गुरवे ब्रह्ममूर्तयेकं वृणेनुपरं भुवन् वरं दद्वरदर्शनात् यद्दर्शनात् पूर्णकामः दद्यकामः पुमान् भवेत् परमेकं वृणेधापि पूर्णात् कामाभिवर्षणात् भगवत्यच्युतां भक्तिं तत्परेषु रथात्मजे सूतोवाच इत्यर्चितो विष्णुदुष्टा मुनिना सूक्तया किरातमाः भगवन्दर्वः सर्वजाताभिनन्दितः कालो महर्षे सर्वोजं भक्तिमान् स्वमधोक्षजे आकल्पान्ताद्यशः पुण्यमजरामरता तथा ज्ञानं त्रैकालिकं ब्रह्मन् विज्ञानं च विरक्तिमते ब्रह्मवर्चस्विनो भूजात् पुराणाचार्यतास्तुते सूतोवाच एवं वरान्तमुनजे दत्त्वाकास्यक्षजेश्वरः देवैस्तत्कर्मगतजन् अनुभूतं पुरामना सोऽप्यवाप्तमहायोगमहिना भार्गवोत्तमः विचरत्युधरा पुद्युद्धा हरावेकां दतां गतः अनुवर्णितमे दत्ते मार्कण्डेयस्य धीमतः अनुभूतं भगवतो माजा वैभवमद्भुतम् एतत् केचित् विद्वांसो माया संस्कृतिमात्मनः अनाद्यावर्तितं नृणां कादाचित्यं प्रचक्षते यजेवमेतद्भृगपरिजवर्णितं रथाङ्गबाणेरनुभावभावितं संश्रावजे संशृणुजातुता उभौ तजोर्न कर्माशय संसृतिर्भवेत् स्वस्य श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वादशस्कन्धे दशमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु कृष्ण कृष्ण गोविन्द गोविन्द सर्वत्र गोविन्द नाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द ममर्तं पृच्छामो भवन्तं बहुवित्तमं समस्ततन्त्रराद्धान्ते भगवान् भागवत तत्त्ववित् तान्त्रिका परिचर्यायां केवलस्य श्रियः पतेः अङ्गोपाङ्गायुधकल्पं कल्पयन्ति यथा च यैः तन्नो वर्णय भद्रन्ते क्रियायोगं बुभुत्सतां येन क्रिया नैपुणेन मर्त्यो याजातमर्त्यताम्
सूत उवाच नमस्कृत्य गुरून् वक्ष्ये विभूतिर्वैष्णवीरपि या प्रोक्ता वेदतन्त्राभ्यामाचार्यैः पद्मजादिभिः मायाद्यैर्नवभिस्तत्त्वैः सविकारमयो विराट् निर्मितो दृश्यते यत्र सचित्के भुवनत्रयम् एतद्वै पौरुषं रूपं भूः पादौ द्यौ शिरो नभः नाभिः सूर्योक्षिणीनासे वायुः कर्णौ दिशः प्रभोः प्रजापतिः प्रजननमपानो मृत्युरीशितुः तद्बाहवो लोकपाला मनश्चन्द्रो ब्रुवौ यमः लज्जोत्तरोधरो लोभो दन्ताज्योत्स्नास्मयो भ्रमः रोमाणि भूरुहा भूम्नो मेघा पुरुषमूर्धजाः यावानयं वै पुरुषो यावत्या संस्थयामितः तावानसावपि महापुरुषो लोकसंस्थया कौस्तुभव्यपदेशेन स्वात्मज्योतिर्बिभर्त्यजः तत्प्रभाव्यापिनी साक्षात् श्रीवत्समुरसा विभुः स्वमाजां वनमालाख्यां नानागुणमयीं दधत् वासश्छन्दोमयं पीतं ब्रह्मसूत्रं त्रिवत्सरं त्रिवृत्स्वरं बिभर्त्य साङ्ख्यं योगं च देवो मकरकुण्डले मौलिं पदं पारमेष्ठ्यं सर्वलोकभयङ्करम् अव्याकृतमनन्ताख्यमासनं यदधिष्ठितः धर्मज्ञानादिभिर्युक्तं सत्त्वं पद्ममिहोच्यते ओजस्सहो बलयुतं मुख्यतत्त्वं गदां दधत् अपां तत्त्वं दरवरं तेजस्तत्त्वं सुदर्शनं नभो निभं नभस्तत्त्वमसिं चर्मतमोमयं कालरूपं धनुश्चार्गं तथा कर्ममयेषुधिम् इन्द्रियाणि शरानाहुराकूतिरस्य सन्दनं तन्मात्राण्यस्याभिव्यक्तिं मुद्रयार्थक्रियात्मतां मण्डलं देवयजनं दीक्षा संस्कार आत्मनः परिचर्या भगवत आत्मनो दुरितक्षयः भगवान् भगशब्दार्थं लीलाकमलमुद्वहन् धर्मं यशश्च भगवान् चामरव्यजने भजत् आतवत्रन्तु वैकुण्ठं द्विजाधामा कुतो भयं त्रिवृद्वेदस्तु पर्णाख्यो यज्ञं वहति पूरुषम् अनपायिनी भगवती श्रीसाक्षादात्मनो हरेः विश्वक्सेनस्तन्त्रमूर्तिर्विदितः पार्षदादिभिः नन्दादयोष्टौ द्वास्थाश्च तेणिमाद्या हरेर्गुणाः वासुदेवः सङ्कर्षणः प्रद्युम्नः पुरुषस्त्वयम् अनिरुद्ध इति ब्रह्मन् मूर्तिव्यूहोऽभिधीयते स विश्वैस्तैजसः प्राज्ञस्तुरीय इति वृत्तिभिः अर्थेन्द्रियशयज्ञानैर्भगवान् परिभाव्यते अङ्गोपाङ्गायुधकल्पैर्भगवान् तच्चतुष्टयम् बिभर्ति स्म चतुर्मूर्तिर्भगवान् हरिरीश्वरः द्विजऋषभ एष ब्रह्मयोनिस्त्वयन्द्रक् स्वमहिम परिपूर्णो मायया च स्वैतत् सृजति हरति पातीत्याख्ययानावृताक्षो विवृत इव निरुक्तस्तत्परैरात्मलभ्यः श्रीकृष्णकृष्णसखः वृष्ण्यवृषभावनिदृक् राजन्यवंशदहनानपवर्गवीर्य गोविन्द गोपवनिता व्रजभृत्यगीततीर्थश्रवश्रवणमङ्गल पाहि भृत्यान् यैदं कल्य उत्थाय महापुरुषलक्षणं तच्चित्तः प्रयतो जप्त्वा ब्रह्मवेदगुहाशयम् शौनक उवाच शुको यदाह भगवान् विष्णुराताय शृण्वते सौरो गणो मासि मासि नानावसति सप्तकः तेषां नामानि कर्माणि संयुक्तानामधीश्वरैः ब्रूहि न श्रद्दधानानां व्यूहं सूर्यात्मनो हरेः सूत उवाच अनाद्य विद्यया विष्णोरात्मनः सर्वदेहिनां निर्मितो लोकतन्त्रोऽयं लोकेषु परिवर्तते एक एव हि लोकानां सूर्य आत्मा दिक्धरिः सर्ववेदक्रियामूलमृषिभिर्बहुधोदितः कालो देशक्रियाकर्ता करणं कार्यमागमः द्रव्यं फलमिति ब्रह्मन् नवधोत्तो जया हरिः मध्वादिषु द्वादशसु
ಭಗವಾನ್ ಕಾಲರೂಪಧೃಕ್ ಲೋಕತಂತ್ರಾಯ ಚರತಿ ಪೃಥಗ್ದ್ವಾದಶಭಿರ್ಗಣೈಃ ಧಾತಾ ಕೃತಸ್ಥಲೀ ಹೇತರು ವಾಸುಕೀ ರಥಗುನ್ಮನೆ ಪುಲಸ್ತ್ಯಸ್ತುಂಬುರುತಿರಿತಿ ಮಧುಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಅರ್ಯಮಾ ಪೌಲಹೋಥೌಜಾಃ ಪ್ರಹೇತಿ ಪುಂಜಿಕಸ್ಥಲೀ ನಾರದಃ ಕಚ್ಚರೀರಶ್ಚ ನಯಂತ್ಯೇತೆ ಸ್ಮ ಮಾಧವಂ ಮಿತ್ರೋತ್ರಿಃ ಪೌರುಷೋ ಯೇಥೋ ಪೌರುಷೇಯೋಥ ತಕ್ಷಕೋ ಮೇನಕಾಃ ಹಹಾಃ ರಥಸ್ವನೈತಿ ಕ್ಯೇತೆ ಶುಕ್ರಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ವಸಿಷ್ಠೋ ವರುಣೋ ರಂಭಾ ಸಹಜನ್ಯಸ್ತಥಾಹುಃ ಶುಕ್ರಶ್ಚಿತ್ರಸ್ವನಶ್ಚೈವ ಶುಚಿಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಇಂದ್ರೋ ವಿಶ್ವಾವಸುಶ್ರೋತ ಏಲಾಪತ್ರಸ್ತಥಾಂಗಿರಾಃ ಪ್ರಮ್ಲೋಚ ರಾಕ್ಷಸೋ ವರ್ಯೋ ನಭೋ ಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ವಿವಸ್ವಾನುಗ್ರಸೇನಶ್ಚ ವ್ಯಾಘ್ರ ಆಸಾರಣೋ ಭೃಗುಃ ಅನುಮ್ಲೋಚ ಶಂಖಪಾಲೋ ನಭಸ್ಯಾಖ್ಯಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಪೂಷಾ ಧನಂಜಯೋ ಮಾತಃ ಸುಷೇಣಸ್ತುರುಜಿಸ್ತಥಾ ಗೃದಾಚೀ ಗೌತಮಶ್ಚೇತಿ ತಪೋ ಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಕ್ರತುರ್ವರ್ಚಾ ಭರದ್ವಾಜಃ ಪರ್ಜನ್ಯಸ್ಸೇನಜಿತ್ತಥಾ ವಿಶ್ವ ಐರಾವತಶ್ಚೈವ ತಪಸ್ಯಾಖ್ಯಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಅಥಾಂಶುಃ ಕಶ್ಯಪಸ್ತಾರ್ಕ್ಷ್ಯ ಋತಸೇನಸ್ತಥೋರ್ವಶೀ ವಿದ್ಯುಚ್ಛತ್ರವರ್ಮಹಾಶಂಖಃ ಸಮೋ ಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಭಗಸ್ಫೂರ್ಜೋರಿಷ್ಟನೇಮಿರೂರ್ಣ ಆಯುಶ್ಚ ಪಂಚಮಃ ಕರ್ಕೋಟಕಃ ಪೂರ್ವಚಿತ್ತಿಃ ಪುಷ್ಯಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ತ್ವಷ್ಟಾ ಋಷಿಕತನಯಃ ಕಂಬಲಶ್ಚ ತಿಲೋತ್ತಮ ಬ್ರಹ್ಮಾಪೇತೋಥ ಶತಜಿತ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರೈಶಂಭರಾಃ ವಿಷ್ಣುರಶ್ವತರೋ ರಂಭಾ ಸೂರ್ಯವರ್ಚಾಶ್ಚ ಸತ್ಯಜಿತ್ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋ ಮಖಾಪೇತ ಊರ್ಜಮಾಸಂ ನಯಂತ್ಯಮಿ ಏತಾ ಭಗವತೋ ವಿಷ್ಣೋರಾದಿತ್ಯಸ್ಯ ವಿಭೂತಯಃ ಸ್ಮರತಾಂ ಸಂಧ್ಯಯೋ ನೃಣಾಂ ಹರಂತ್ಯಂಹೋ ದಿನೇ ದಿನೇ ದ್ವಾದಶಸ್ವವಿಮಾಸೇಷು ದೇವೋऽಸೌ ಷಡ್ಭಿರಸ್ಯ ವೈ ಚರನ್ ಸಮಂತಾತ್ತನುತೆ ಪರತ್ರೇಹ ಚ ಸನ್ಮತಿಂ ಸಾಮರ್ಗ್ಯಜುರ್ಭಿಸ್ತಲ್ಲಿಂಗೈಃ ಋಷಯಃ ಸಂಸ್ತುವಂತ್ಯಮುಂ ಗಂಧರ್ವಾಸ್तं ಪ್ರಗಾಯಂತಿ ನೃತ್ಯಂತ್ಯಪ್ಸರಸೋಗ್ರತಃ ಉನ್ನಹ್ಯಂತಿ ರಥಂ ನಾಗಾ ಗ್ರಾಮಣ್ಯೋ ರಥಯೋಜಕಾಃ ಚೋದಯಂತಿ ರಥಂ ವೃಷ್ಟೇ ನೈಋತಾ ಬಲಶಾಲಿನಃ ವಾಲಕಿಲ್ಯಾ ಸಹಸ್ರಾಣಿ ಷಷ್ಟಿರ್ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಯೋ ಮಲಾಃ ಪುರತೋಭಿಮುಖಂ ಯಾತಿ ಸ್ತುವಂತಿ ಸ್ತುತಿಭಿರ್ವಿಭುಂ ಏವಂ ಹ್ಯನಾದಿನಿಧನೋ ಭಗವಾನ್ ಹರಿರೀಶ್ವರಃ ಕಲ್ಪೇ ಕಲ್ಪೇ ಸ್ವಮಾತ್ಮಾನಂ ವ್ಯೂಹ್ಯ ಲೋಕಾನಮತ್ಯಜಃ ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಮಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ಆದಿತ್ಯವ್ಯೂಹವಿವರಣಂ ನಾಮ ಏಕಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ ದ್ವಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ ಸೂತ ಉವಾಚ ನಮೋ ಧರ್ಮಾಯ ಮಹತೆ ನಮಃ ಕೃಷ್ಣಾಯ ವೇಧಸೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯೋ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ಧರ್ಮಾನ್ ವಕ್ಷ್ಯೇ ಸನಾತನಾನ್ ಏತದ್ವಃ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರಾ ವಿಷ್ಣೋಶ್ಚರಿತಮದ್ಭುತಂ ಭವದ್ಭಿರ್ಯದಹಂ ಪೃಷ್ಟೋ ನರಾಣಾಂ ಪುರುಷೋಚಿತಂ ಅತ್ರ ಸಂಕೀರ್ತಿತಃ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಸರ್ವಪಾಪಹರೋ ಹರಿಃ ನಾರಾಯಣೋ ಋಷಿಕೇಶೋ ಭಗವಾನ್ ಸಾತ್ವತಾಂ ಪತಿಃ ಅತ್ರ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಗುಹ್ಯಂ ಜಗತಃ ಪ್ರಭವಾಪ್ಯಜಂ ಜ್ಞಾನಂ ಜದದುಪಾಖ್ಯಾನಂ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಯುತಂ ಭಕ್ತಿಯೋಗಸ್ಸಮಾಖ್ಯಾತೋ ವೈರಾಗ್ಯಂ ಜದದಾಶ್ರಯಂ ಪಾರೇಕ್ಷಿತಮುಪಾಖ್ಯಾನಂ ನಾರದಾಖ್ಯಾನಮೇವ ಚ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶೋ ರಾಜರ್ಷೇರ್ವಿಪ್ರಶಾಪಾತ್ ಪರೀಕ್ಷಿತಃ ಶುಕಸ್ಯ ಬ್ರಹ್ಮರ್ಷಭಸ್ಯ ಸಂವಾದಶ್ಚ ಪರೀಕ್ಷಿತಃ ಯೋಗಧಾರ್ಣಯೋತ್ಕ್ರಾಂತಿಃ ಸಂವಾದೋ ನಾರದಾಜಯೋಃ ಅವತಾರಾನುಗೀತಂಚ ಸರ್ಗಃ ಪ್ರಾಧಾನಿಕೋಗ್ರತಃ ವಿದುರೋದ್ಧವ ಸಂವಾದಃ ಕ್ಷತ್ರಮೈತ್ರೇಯಯೋಸ್ತತಃ
ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತಾ ಪ್ರಶ್ನೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಸಂಸ್ಥಿತಿ ತತಃ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸರ್ಗ ಸಪ್ತ ವೈಕೃತಿಕಾಶ್ಚ ಯೇ ತೋ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಸಂಭೂತಿರ್ವೈರಾಜ ಪುರುಷೋ ಯತಃ ಕಾಲಸ್ಯ ಸ್ಥೂಲ ಸೂಕ್ಷ್ಮಸ್ಯ ಗತಿ ಪದ್ಮ ಸಮುದ್ಭವ ಭುವ ಉದ್ಧರಣೇಂಬೋಧೇರ್ಹಿರಣ್ಯಾಕ್ಷವದೋ ಯಥಾ ಊರ್ಧ್ವದಿರ್ಯಗವಾಕ್ಸರ್ಗೋ ರುದ್ರಸರ್ಗಸ್ತಥೈವ ಚ ಅರ್ಧನಾರೀರಸ್ಯಾಥ ಯತಃ ಸ್ವಯಂಭುವೋ ಮನುಃ ಶತರೂಪಾಜಯಾ ಸ್ತ್ರೀಣಾಮಾದ್ಯಾ ಪ್ರಕೃತಿರುತ್ತಮ ಸಂತಾನೋ ಧರ್ಮಪತ್ನೀನಾಂ ಕರ್ದಮಸ್ಯ ಪ್ರಜಾಪತೇಃ ಅವತಾರೋ ಭಗವತಃ ಕಪಿಲಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ದೇವಹೂತ್ಯಾಶ್ಚ ಸಂವಾದಃ ಕಪಿಲೇನ ಚ ಧೀಮತಾಂ ನವಬ್ರಹ್ಮ ಸಮುತ್ಪತ್ತಿರ್ದಕ್ಷಯಜ್ಞ ವಿನಾಶನಂ ಧ್ರುವಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಪಶ್ಚಾತ್ ಪೃಥೋ ಪ್ರಾಚೀನ ಬರ್ಹಿಷಾ ನಾರದಸ್ಯ ಚ ಸಂವಾದಸ್ತತಃ ಪ್ರಯ್ಯೌ ರತಂ ದ್ವಿಜಾಃ ನಾಭೇಸ್ತತೋನುಚರಿತ ವೃಷಭಸ್ಯ ಭರತಸ್ಯ ಚ ದ್ವೀಪವರ್ಷಸಮುದ್ರಾಣಾಂ ಗಿರಿನದ್ಯುಪವರ್ಣನಂ ಜ್ಯೋತಿಶ್ಚಕ್ರಸ್ಯ ಸಂಸ್ಥಾನಂ ಪಾತಾಳನರಕಸ್ಥಿತಿಃ ದಕ್ಷಜನ್ಮ ಪ್ರಚೇತೋಭ್ಯಸ್ತತ್ಪುತ್ರೀಣಾಂ ಚ ಸಂತತಿಃ ಯತೋ ದೇವಾಸುರನರಾಸ್ತಿರ್ಯಂ ನಖಖಗಾದಯಃ ತ್ವಾಟ್ರಸ್ಯ ಜನ್ಮನಿಧನಂ ಪುತ್ರಯೋಶ್ಚದ್ವಿತೆ ದ್ವಿಜಾಃ ದೈತ್ಯೇಶ್ವರಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಪ್ರಹ್ಲಾದಸ್ಯ ಚ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಮನ್ವಂತರಾನುಕಥನಂ ಗಜೇಂದ್ರಸ್ಯ ವಿಮೋಕ್ಷಣಂ ಮನ್ವಂತರಾವತಾರಾಶ್ಚ ವಿಷ್ಣೋರ್ಹಯಶಿರಾದಯಃ ಕೌರ್ಮಂ ಧಾನ್ವಂತರಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ವಾಮನಂ ಚ ಜಗತ್ಪತೇಃ ಕ್ಷೀರೋದಮಥನಂ ದದ್ವದಮೃತಾರ್ಥೇ ದಿವೌಕಸಾಂ ದೇವಾಸುರಮಹಾಯುದ್ಧಂ ರಾಜವಂಶಾನುಕೀರ್ತನಂ ಇಕ್ಷ್ವಾಕುಜನ್ಮತದ್ವಂಶಃ ಸುದ್ಯುಮ್ನಸ್ಯ ಮಹಾತ್ಮನಃ ಇಲೋಪಾಖ್ಯಾನಮಂತ್ರೋಕ್ತಂ ತಾರೋಪಾಖ್ಯಾನಮೇವ ಚ ಸೂರ್ಯವಂಶಾನುಕಥನಂ ಶಶಾದಾದ್ಯಾ ನೃಗಾದಯಃ ಸೌಕನ್ಯಂ ಚಾಥ ಶರ್ಯಾತೇಃ ಕಕುತ್ಸ್ಥಸ್ಯ ಚ ಧೀಮತಃ ಖಟ್ವಾಂಗಸ್ಯ ಚ ಮಾನ್ಧಾತುಃ ಸೌಬರೇಃ ಸಗರಸ್ಯ ಚ ರಾಮಸ್ಯ ಕೋಸಲೇಂದ್ರಸ್ಯ ಚರಿತಂ ಕಿಲ್ಬಿಷಾಪಹಂ ನಿಮೇರಂಗಪರಿತ್ಯಾಗೋ ಜನಕಾನಾಂ ಚ ಸಂಭವಃ ರಾಮಸ್ಯ ಭಾರ್ಗವೇಂದ್ರಸ್ಯ ನಿಃಕ್ಷತ್ರಕರಣಂ ಭುವಃ ಐಲಸ್ಯ ಸೋಮವಂಶಸ್ಯ ಯಯಾತೇನ್ನಹುಷಸ್ಯ ಚ ದೌಶ್ಚಂದೇರ್ಭರತಸ್ಯಾಪಿ ಶಂತನೋಸ್ತತ್ಸುತಸ್ಯ ಚ ಯಯಾತೇರ್ಜ್ಯೇಷ್ಠಪುತ್ರಸ್ಯ ಯದೋರ್ವಂಶಾನುಕೀರ್ತಿತಃ ಯತ್ರಾವತೀರ್ಣೋ ಭಗವಾನ್ ಕೃಷ್ಣಾಖ್ಯೋ ಜಗದೀಶ್ವರಃ ವಸುದೇವಗೃಹೇ ಜನ್ಮ ತತೋ ವೃದ್ಧಿಶ್ಚ ಗೋಕುಲೆ ತಸ್ಯ ಕರ್ಮಾಣ್ಯಪಾರಾಣಿ ಕೀರ್ತಿತಾನ್ಯಸುರದ್ವಿಷಃ पूतनासुपयः पानं चकटोच्चाटनं शिशोः तृणावर्तस्य निष्पेषस्तथैव भगवत्सयोः धेनुकस्य सह भ्रातुः प्रलम्भस्य च संशयः गोपानां च परित्राणं दावाग्नेः परिसर्पतः दमनं कालियस्याहेर्महाहेर्नन्दमोक्षणम् व्रतचर्या तु कन्यानां यत्र दुष्टोच्युतो व्रतैः प्रसादो यज्ञपत्नीभ्यो ವಿಪ್ರಾಣಾಂಚಾನುತಾಪನಂ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತಜನರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಇದೀಗ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಸಪ್ತಾಹದ ಪಾರಾಯಣ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ 12ನೇ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾರಾಯಣವನ್ನು ನೀವು ಕೇಳದೇ ಇರುವಂತಹ ಇದ್ದರೆ ಈ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಇಡೀ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರವಣದಲ್ಲಿ ಕೊರತೆ ಆದರೆ ಅದು ಕೊರತೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಂದರೆ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರವಣದ ಫಲ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಪ್ತಾಹ ಜ್ಞಾನಯಜ್ಞ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಶ್ರವಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಮಾತೇ ಇರಲ್ಲ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಅಕೇರಿದ ಅಧ್ಯಾಯದ ಪಾರಾಯಣ ಇತ್ತು ಹಾಕೊಂಡು
ಮಾತೆರ್ಲ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪದ ಎದುರು ಕುಳ್ಳುದು ಯಕೇರಿದ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತದೆ ಕಥಾಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ಪಲೆ ಮಾತೆರ್ಗಳ ಸಪ್ತಾಹ ಪರ್ಯಂತ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತನಂಚನ ಫಲ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಪಂಡು ಮುರಪಂಚಜನಾದಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂಜವಧಸ್ತೇಷಾಂ ವಾರಾಣಸ್ಯಾಶ್ಚ ದಾಹನಂ ಭಾರಾವತರಣಂ ಭೂಮೇ ನಿಮಿತ್ತೀಕೃತ್ಯ ಪಾಂಡವಾನ್ ವಿಪ್ರಶಾಪಾಪದೇಶೇನ ಸಂಹಾರಕ್ವಕುಲಸ್ಯ ಚ ಉದ್ಧವಸ್ಯ ಚ ಸಂವಾದೋ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಚ ಅದ್ಭುತಃ ಯತ್ರಾತ್ಮವಿದ್ಯಾ ಹ್ಯಖಿಲಾ ಪ್ರೋಕ್ತಾ ಧರ್ಮವಿನಿರ್ಣಯಃ ತತೋ ಮರ್ತ್ಯಪರಿತ್ಯಾಗ ಆತ್ಮಯೋಗಾನುಭಾವತಃ ಯೋಗಲಕ್ಷಣವೃತ್ತಿಶ್ಚ ಕಲವೋ ನೃಣಾಮುಪಪ್ಲವಃ ಚತುರ್ಮಿದಶ್ಚ ಪ್ರಲಯ ಉತ್ಪತ್ತಿಸ್ತ್ರಿವಿಧಾ ತಥಾ ದೇಹತ್ಯಾಗಶ್ಚ ರಾಜರ್ಷೇರ್ವಿಷ್ಣುರಾತಸ್ಯ ಧೀಮತಃ ಶಾಖಾ ಪ್ರಣಯನ ಮೃಷೇರ್ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯಸ್ಯ ಸತ್ಕಥಾ ಮಹಾಪುರುಷ ವಿನ್ಯಾಸ ಸೂರ್ಯಸ್ಯ ಜಗದಾತ್ಮನಃ ಇತಿ ಚೋಕ್ತಂ ದ್ವಿಜಶ್ರೇಷ್ಠಾ ಯತ್ಪೃಷ್ಟೋಹಮಿಹಾಸ್ಮಿ ವಃ ಲೀಲಾವತಾರ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕೀರ್ತಿತಾನೀಹ ಸರ್ವಶಃ ಪತಿತಸ್ಖಲಿತಶ್ಚಾರ್ಥಃ ಶುತ್ವಾ ವಾ ವಿವಶೋ ಬ್ರುವನ್ ಹರಯೇ ನಮ ಇತ್ಯುಚ್ಚೈರ್ಮುಚ್ಯತೆ ಸರ್ವಪಾತಕಾತ್ ಸಂಕೀರ್ತ್ಯಮಾನೋ ಭಗವಾನನಂತಃ ಶ್ರುತಾನುಭಾವೋ ವ್ಯಸನಂ ಹಿ ಪುಂಸಾಂ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಚಿತ್ತಂ ಮಿಥುನೋತ್ಯಶೇಷಂ ಯಥಾ ತಮೋರ್ಕೋ ಭ್ರಮಿವಾತಿ ಮಾತಃ ಮೃಷಾಗಿರಸ್ತಾಹ್ಯಸತೀರಸತ್ಕಥಾ ನ ಕಥ್ಯತೆ ಯದ್ಭಗವಾನಥೋಕ್ಷಜಃ ತದೇವ ಸತ್ಯಂ ತದುಹೈವ ಮಂಗಲಂ ತದೇವ ಪುಣ್ಯಂ ಭಗವದ್ಗುಣೋದಯಂ ತದೇವ ರಮ್ಯಂ ರುಚಿರಂ ನವಂ ನವಂ ತದೇವ ಶಶ್ವನ್ಮನಸೋ ಮಹೋತ್ಸವಂ ತದೇವ ಶೋಕಾರ್ಣವಶೋಷಣಂ ನೃಣಾಂ ಯದುತ್ತಮಶ್ಲೋಕಯಶೋನುಗೀಯತೆ ನ ತದ್ವಚಶ್ಚಿತ್ರಪದಂ ಹರೇರ್ಯಶೋ ಜಗತ್ಪವಿತ್ರಂ ಪ್ರಗೃಣೀತ ಕರ್ಹಿಚಿತ್ ತದ್ವಾಂಕ್ಷತೀರ್ಥಂ ನತು ಹಂಸಸೇವಿತಂ ಯತ್ರಾಚ್ಯುತಸ್ತತ್ರ ಹಿ ಸಾಧವೋ ಮಲಾಃ ಸ ವಾಗ್ವಿಸರ್ಗೋ ಜನತಾಘ ಸಂಪ್ಲವೋ ಯಸ್ಮಿನ್ ಪ್ರತಿಶ್ಲೋಕಮಬಧ್ಯವತ್ಯಪಿ ನಾಮಾನ್ಯನಂತಸ್ಯೇಷೋಂಕಿತಾನಿ ಯಚ್ಛೃಣ್ವಂತಿ ಗಾಯಂತಿ ಗೃಹ್ಣಂತಿ ಸಾಧವಃ ನೈಷ್ಕರ್ಮ್ಯಮಪ್ಯಚ್ಯುತ ಭಾವವರ್ಜಿತಂ ನ ಶೋಭತೆ ಜ್ಞಾನಬಲಂ ನಿರಂಜನಂ ಕುತಃ ಪುನಃ ಶಶ್ವತ ಭದ್ರಮೀಶ್ವರೇಣ ಹ್ಯರ್ಪಿತಂ ಕರ್ಮ ಯದಪ್ಯನುತ್ತಮಂ ಯಶಸ್ತ್ರಿಯಾಮೇವ ಪರಿಶ್ರಮಃ ಪರೋ ವರ್ಣಾಶ್ರಮಾಚಾರತಪಶ್ರುತಾದಿಷು ಅವಿಸ್ಮೃತಿ ಶ್ರೀಧರ ಪಾದ ಪದ್ಮಯೋಃ ಗುಣಾನುವಾದ ಶ್ರವಣಾದಿಭಿರ್ಹರೇಃ ಅವಿಸ್ಮೃತಿಃ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾರವಿಂದಯೋಃ ಕ್ಷಿಣೋತ್ಯಭದ್ರಾಣಿ ಶಪಂ ತನೋತಿ ಸತ್ವಸ್ಯ ಶುದ್ಧಿಂ ಪರಮಾತ್ಮಭಕ್ತಿಂ ಜ್ಞಾನಂ ಚ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿರಾಗಯುಕ್ತಂ ಯೂಯಂ ತ್ರಿಜಾಗ್ರ್ಯಾಭತ ಭೂರಿಭಾಗಾಃ ಯಚ್ಚಶ್ವದಾತ್ಮನ್ಯಖಿಲಾತ್ಮಭೂತಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಮದೇವಮೀಶಂ ಅಜಸ್ತ್ರಭಾವಾ ಭಜತಾ ವಿವೇಶ್ಯ ಅಹಂ ಚ ಸಂಸ್ಮಾರಿತ ಆತ್ಮತತ್ವಂ ಶ್ರುತಂ ಪುರಾ ಮೇ ಪರಪರ್ಷಿವಕ್ತ್ರಾತ್ ಪ್ರಾಯೋಪವೇಶೇ ನೃಪತೇಃ ಪರೀಕ್ಷಿತಃ ಸತಸ್ಸೃಷೇಣಾಂ ಮಹತಾಂ ಚ ಶೃಣ್ವತಾಂ ತದ್ವಃ ಕಥಿತಂ ವಿಪ್ರಾಃ ಕಥನೀಯೋರು ಕರ್ಮಣಃ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ವಾಸುದೇವಸ್ಯ ಸರ್ವಾಶುಭ ವಿನಾಶನಂ ಯದೇವಂ ಶ್ರಾವಯೇ ನಿತ್ಯಂ ಯಾವಕ್ಷಣಮನನ್ಯಥೀಃ ಶ್ರದ್ಧಾವಾನ್ಯೋನುಶೃಣುಯಾತ್ ಪುನಾತ್ಯಾತ್ಮಾನಮೇವ ಸಹ ದ್ವಾದಶ್ಯಾಮೇಕಾದಶ್ಯಾಂ ವಾ ಶೃಣ್ವನ್ ಆಜುಷ್ಯವಾನ್ ಭವೇತ್ ಪಠತ್ಯನಶ್ನನ್ ಪ್ರಯುತಸ್ತತೋ ಭವತ್ಯಪಾತಕೇ ಪುಷ್ಕರೇ ಮಥುರಾಯಾಂಚ ದ್ವಾರವತ್ಯಾಂ ಯಥಾತ್ಮವಾನ್ ಉಪೋಷ್ಯ ಸಂಹಿತಾಮೇತಾಂ ಪಠಿತ್ವಾ ಮುಚ್ಯತೆ ಭಯಾತ್ ದೇವತಾ ಪುನಜಸ್ಸಿದ್ಧಾಃ ಪಿತರೋ ಮನವೋ ನೃಪಾಃ ಯಚ್ಛಂತಿ ಕಾಮಾನ್ ಗಣತಃ ಶೃಣ್ವತೋ ಯಶ್ಚ ಕೀರ್ತನಾತ್ ರುಚೋ ಜಜುಂಷಿ ಸಾಪಾನಿ ದ್ವಿಜೋಧೀತ್ಯಾನು ವಿಂದತೆ ಮಧುಕುಲ್ಯಾ ಘೃತಕುಲ್ಯಾಃ ಪಯಃ ಕುಲ್ಯಾಶ್ಚ ತತ್ಫಲಂ ಪುರಾಣ ಸಂಹಿತಾಮೇತಾಮಧೀತ್ಯ ಪ್ರಯತೋ ದ್ವಿಜಃ ಪ್ರೋಕ್ತಂ ಭಾಗವತಾಯತ್ತು
ತತ್ಪದಂ ಪರಮಂ ವ್ರಜೇತ್. ವಿಪ್ರೋಧೀತ್ಯಾಪ್ನುಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ರಾಜನ್ಯೋ ದಧಿಮೇಖಲಾಂ ವೈಶ್ಯೋ ನಿಧಿಪತಿತ್ವಂಚ ಶೂದ್ರಶುದ್ಧೇತ ಪಾತಕಾತ್. ಕಲಿಮಲ ಸಂಹತಿ ಕಾಲನೋಖಿಲೇಶೋ ಹರಿರಿತರತ್ರ ನ ಗೀಯತೆ ಹ್ಯಭೀಕ್ಷ್ಣಂ ಇಹ ತು ಪುನರ್ಭಗವಾನಶೇಷಮೂರ್ತಿಃ ಪರಿಪಠಿತೋನುಪದಂ ಕಥಾಪ್ರಸಂಗೈಃ. ತಮಹಮಜಮನಂತಮಾತ್ಮದತ್ವಂ ಜಗದುದಯ ಸ್ಥಿತಿ ಸಂಯಮಾತ್ಮಶಕ್ತಿಂ ದ್ಯುಪತಿಭೀರಜ ಶಕ್ರ ಶಂಕರಾದ್ಯೈಃ ದುರವಸಿತಸ್ತವಮಚ್ಯುತಂ ನತೋಸ್ಮಿ. ಉಪಚಿತ ನವಶಕ್ತಿಭಿಃ ಸ್ವಾತ್ಮನ್ಯುಪರಚಿತ ಸ್ಥಿರಜಂಗಮಾಲಯಾಯ ಭಗವತ ಉಪಲಬ್ಧಿಮಾತ್ರಧಾಮ್ನೇ ಸುರಋಷಭಾಯ ನಮಃ ಸನಾತನಾಯ. ಸ್ವಸುಖ ನಿಭೃತಚೇತಾಸ್ತದ್ಯುದಸ್ತಾನ್ಯಭಾವೋ ರುಚಿರಲೀಲಾ ದೃಷ್ಟಸಾರಸ್ತದೀಯಂ ವ್ಯತನುತ ಕೃಪಜಾಯಸ್ತತ್ವದೀಪಂ ಪುರಾಣಂ ತಮಖಿಲರ್ಜಿನಗ್ನಂ ವ್ಯಾಸಸೂನುಂ ನತೋಸ್ಮಿ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೇ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧೇ ದ್ವಾದಶಸ್ಕಂಧಾರ್ಥನಿರೂಪಣಂ ನಾಮ ದ್ವಾದಶೋऽಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಸರ್ವತ್ರ ಸದಾ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತಸ್ತುನ್ವಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಕಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ. ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿರ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂ ತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಭಾಗವತದ ಕೊನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯ ಆರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮೌನವಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಈ ಅಧ್ಯಾಯವನ್ನ ಕೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಸಪ್ತಾಹ ಪರ್ಯಂತ ಮಾಡಿದಂತಹ ಶ್ರವಣದ ಫಲ ಈ ಅಧ್ಯಾಯದ ಶ್ರವಣದಿಂದ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೃಷ್ಠೇ ಭ್ರಾಮ್ಯದ ಮಂದ ಮಂದರಗಿರಗ್ರಾಪಾಗ್ರಕಂಡೂಯನಾನ್ ನಿದ್ರಾಲೋಕಮಠಾಕೃತಿರ್ಭಗವತ ಶ್ವಾಸಾದಿಲಾಃ ಪಾಂದುವಃ ಯಸ್ ಸಂಸ್ಕಾರ ಕಲಾನುವರ್ತನ ವಶಾದ್ವೇಲಾನಿಭೇನಾಂಭಸಾಂ ಯಾತಾಯಾತ ತಮಂದ್ರಿತಂ ಜಲನಿಧಿ ನಾದ್ಯಾಪಿ ವಿಶ್ರಾಮ್ಯತಿ. ಪುರಾಣ ಸಂಖ್ಯಾ ಸಂಭೂತಿಮಶ್ಚ ವಾಚ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನೆ ದಾನಂ ದಾನಸ್ಯ ಮಾಹಾತ್ಮ್ಯಂ ಪಾಠಾದೇಶ್ಚ ನಿಬೋಧತ. ಬ್ರಾಹ್ಮಂ ದಶಸಹಸ್ರಾಣಿ ಪಾದ್ಮಂ ಪಂಚೋನಷಷ್ಠಿ ಚ ಶ್ರೀವೈಷ್ಣವಂ ತ್ರಯೋವಿಂಶಚ್ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ಶೈವಕಂ. ದಶಾಷ್ಟೋ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಂ ನಾರದಂ ಪಂಚವಿಂಶತಿಃ ಮಾರ್ಕಂಡಂ ನವಚಾನ್ನಂ ಚ ದಶ ಪಂಚ ಚತುಶ್ಶತಂ. ಚತುರ್ದಶ ಭವಿಷ್ಯನ್ ಸ್ಯಾತ್ ತಥಾ ಪಂಚಶತಾನಿ ಚ ದಶಾಷ್ಟೌ ಬ್ರಹ್ಮವೈವರ್ತಂ ಲಿಂಗಮೇಕಾದಶೈವ ತು. ಚತುರ್ವಿಂಶತಿ ವಾರಾಹಮೇಕಾಶೀತಿ ಸಹಸ್ರಕಂ ಸ್ಕಾಂಧಂ ಶತಂ ತಥಾ ಚೈಕಂ ವಾಮನಂ ದಶಕೀರ್ತಿತಂ. ಕೌರ್ಮಂ ಸಪ್ತದಶಾಖ್ಯಾತಂ ಮಾತ್ಸ್ಯಂ ತತ್ತು ಚತುರ್ದಶ ಏಕೋನವಿಂಶತ್ಸೌಪನ್ನಂ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಂ ದ್ವಾದಶೈವ ತು. ಏವಂ ಪುರಾಣ ಸಂದೋಹಶ್ಚತುರ್ಲಕ್ಷಬುದಾಹೃತಃ ತತ್ರಾಷ್ಟಾದಶ ಸಹಸ್ರಂ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತಮಿಷ್ಯತೆ. ಇದಂ ಭಾಗವತಾ ಪೂರ್ವಂ ಬ್ರಹ್ಮಣೇನಾಭಿಪಂಕಜೇ ಸ್ಥಿತಾಯ ಭವಭೀತಾಯ ಕಾರುಣ್ಯಾತ್ ಸಂಪ್ರಕಾಶಿತಂ. ಆದಿಮಧ್ಯಾವಸಾನೇಷು ವೈರಾಗ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಯುತಂ ಹರಿಲೀಲಾ ಕಥಾ ವ್ರಾತಾಮೃತಾನಂದಿತ ಸತ್ಸುರಂ. ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಾರಂ ಯದ್ ಬ್ರಹ್ಮಾತ್ಮೈಕತ್ವಲಕ್ಷಣಂ ವಸ್ತುದ್ವಿತೀಯಂ ತನ್ನಿಷ್ಠಂ ಕೈವಲ್ಯೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಂ. ಔಷ್ಟಪದ್ಯಾಂ ಪೌರ್ಣಮಾಸ್ಯಾಂ ಹೇಮಸಿಂಹ ಸಮನ್ವಿತಂ ದದಾತಿ ಯೋ ಭಾಗವತಂ ಸಯಾತಿ ಪರಮಾಂಗತಿಂ. ರಾಜಂತೆ ತಾವದನ್ಯಾನಿ ಪುರಾಣಾನಿ ಸತಾಂ ಗಣೇ ಯಾವನ್ನ ದೃಶ್ಯತೆ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಂ ಪರಂ. ಸರ್ವವೇದಾಂತಸಾರಂ ಹಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತಮಿಷ್ಯತೆ ತದ್ರಸಾಮೃತ ತೃಪ್ತಸ್ಯ ನಾನ್ಯತ್ರ ಸ್ಯಾದ್ರತಿಃ ಕ್ವಚಿತ್. ನಿಂದಗಾನಾಂ ಯಥಾ ಗಂಗಾ ದೇವಾನಾಮಚ್ಯುತೋ ಯಥಾ ವೈಷ್ಣವಾನಾಂ ಯಥಾ ಶಂಭುಃ ಪುರಾಣಾನಾಮಿದಂ ತಥಾ. ಕ್ಷೇತ್ರಾಣಾಂ ಚೈವ ಸರ್ವೇಷಾಂ ಯಥಾ ಕಾಶೀ ಹ್ಯನುತ್ತಮ
तथा पुराणं व्रातानां श्रीमद्भागवतं द्विजाः श्रीमद्भागवतं पुराणमबलं यद्वैष्णवानां प्रियं यस्मिन् पारमहंस्यमेकमबलं ज्ञानं परं गीयते तत्र ज्ञानविरागभक्तिसहितं नैष्कर्म्यमाविष्कृतं तच्छृण्वन् विभटन् विचारणपरो भक्त्या विविच्चेन्नरः कस्मै येन विभासितो यमतुलो ज्ञानप्रदीपः पुरा तद्रूपेण च नारदाय मुनये कृष्णाय तद्रूपिणा योगीन्द्राय तदात्मनाथ भगवद्राताय कारुण्यतस्तच्छुद्धं विमलं विशोकममृतं सत्यं परं धीमहि नमस्तस्मै भगवते वासुदेवाय साक्षिणे जयितं कृपया कस्मै व्याचक्षे मुमुक्षवे योगीन्द्राय नमस्तस्मै शुकाय ब्रह्मरूपिणे संसारसर्पदष्टं यो विष्णुरातममुमुचते भवे भवे यथा भक्तिः पादयोस्तव जायते तथा कुरुष्व देवेश नाथस्त्वं नो यतः प्रभो नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनस्तन्नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं प्रणामो दुःखशमनः तन्नमामि हरिं परम् नाम संकीर्तनं यस्य सर्वपापप्रणाशनं ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಃ ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಂ. ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದ ಕೊನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ಈ ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪಠನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿ, ಕಿವಿಗೊಟ್ಟು ಕೇಳಿ. ಒಂದೊಂದು ಶ್ಲೋಕವನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿ, ಆ ಪಾರಾಯಣದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಃ ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಂ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಃ ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಂ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖಶಮನಃ ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಂ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಇತಿ ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತೆ ಮಹಾಪುರಾಣೆ ಪಾರಹಂಸ್ಯಾಂ ಸಂಹಿತಾಯಾಂ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂಧೆ ತ್ರಯೋದಶೋಧ್ಯಾಯಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಸ್ವಸ್ತಿ ಪ್ರಜಾಭ್ಯಃ ಪರಿಪಾಲಯಂತಾಂ ನ್ಯಾಯೇನ ಮಾರ್ಗೇಣ ಮಹೀಂ ಮಹೇಶಾಃ. ಗೋಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯಃ ಶುಭಮಸ್ತು ನಿತ್ಯಂ. ಲೋಕಾಃ ಸಮಸ್ತಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು. ಕಾಲೇ ವರ್ಷತು ಪರ್ಜನ್ಯಃ ಪೃಥಿವೀ ಸಸ್ಯಶಾಲಿನಿ. ದೇಶೋऽಯಂ ಕ್ಷೋಭರಹಿತಃ. ಸಜ್ಜನಾಃ ಸಂತು ನಿರ್ಭಯಾಃ. ಅಪುತ್ರಾಃ ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪುತ್ರಿಣಃ ಸಂತು ಪೌತ್ರಿಣಃ. ಅಧನಾಃ ಸಧನಾಃ ಸಂತು ಜೀವಂತು ಶರದಾಂ ಶತಂ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಯದಕ್ಷರಪದಭ್ರಷ್ಟಂ ಮಾತ್ರಾಹೀನಂತು ಯದ್ಭವೇತ್ ತತ್ಸರ್ವಂ ಕ್ಷಮ್ಯತಾಂ ದೇವ. ನಾರಾಯಣ ನಮೋಸ್ತುತೆ. ವಿಸರ್ಗಬಿಂದು ಮಾತ್ರಾಣಿ ಪದಪಾದಾಕ್ಷರಾಣಿ ಚ ನ್ಯೂನಾನಿ ಚಾತಿರಿಕ್ತಾನಿ ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಕ್ಷಮಸ್ವ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಅಜ್ಞಾನತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನಶಲಾಕಯಾ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಯೇನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀಗುರವೇ ನಮಃ. ಅಭೀಪ್ಸಿತಾರ್ಥಸಿದ್ಧ್ಯರ್ಥಂ ಪೂಜಿತೋ ಯಸ್ಸುರೈರಪಿ ಸರ್ವವಿಘ್ನಚ್ಛಿದೇ ತಸ್ಮೈ ಗಣಾಧಿಪತಯೇ ನಮಃ. ದೌರ್ಭಿರ್ಯುಕ್ತಾ ಚತುರ್ಭಿಃ ಸ್ಫಟಿಕಮಣಿಮಯೀಮಕ್ಷಮಾಲಾಂ ದಧಾನ. ಹಸ್ತೆ ನೈಕೇನ ಪದ್ಮಂ ಸಿತಮಪಿ ಚ ಶುಕಂ ಪುಸ್ತಕಂ ಚಾಪರೇಣ. ಭಾಸಾ ಕುಂದೇಂದು ಶಂಖಸ್ಫಟಿಕಮಣಿನಿಭಾ ಭಾಸಮಾನಾ ಸಮಾನಾ. ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ. ಸಾ ಮೇ ವಾಗ್ದೇವತೇಯಂ ನಿವಸತು ವದನೆ ಸರ್ವದಾ ಸುಪ್ರಸನ್ನಾ. ಯೋऽन्तಃ ಪ್ರವಿಶ್ಯ ಮಮ ವಾಚಮಿಮಾಂ ಪ್ರಸುಪ್ತಾಂ ಸಂಜೀವಯತ್ಯಖಿಲ ಶಕ್ತಿಧರಸ್ವಧಾಮ್ನಾ. ಅನ್ಯಾಂಶ್ಚ ಹಸ್ತಚರಣಶ್ರವಣತ್ವಗಾದೀನ್ ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಪ್ರಾಣಾನ್ನಮೋ ಭಗವತೆ ಪುರುಷಾಯ ತುಭ್ಯಂ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೆ ವಾಸುದೇವಾಯ. 7ನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರವಚನವನ್ನ ಯಥಾಸಾಧ್ಯವಾಗಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ. ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ. ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣು ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ 7ನೇ ದಿವಸದ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನ ಭಕ್ತರ ಮುಂದೆ ಇಡುವುದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಶ್ರೀಮದ್ಭಾಗವತ ಯಜ್ಞದ ಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ವಿರಾಜಮಾನನಾಗಿರುವಂತಹ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಭಗವಂತನಾದ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಮನಸಾ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಯಥಾಮತಿ ಯಥಾಸಾಧ್ಯ ಭಗವಂತ ನುಡಿಸಿದಂತೆ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನ ಭಕ್ತಜನರ ಮುಂದೆ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ ಸಪ್ತಾಹ ಪ್ರಾರಂಭ ದಿನದಿಂದ ನಿನ್ನೆಯ ತನಕ ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಅವತಾರಗಳ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಅವನ ಲೀಲೆಯನ್ನ ನಾವು ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ನೋಡಿದಂತೆ ನಾವು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದೇವೆ. ಹಾಗೂ ಅದರೊಳಗಿರುವಂತಹ ತತ್ವವನ್ನ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯನು ಕೂಡ ತಾನು ಸುಖಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಯಸುವುದು ಅಲ್ವಾ. ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸುಖಿಗಳಾಗಲಿ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಸುಖಿಗಳಾಗಿ ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಬಾರದು. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು. ಯಾರಿಗೂ? ಶತ್ರುಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೆಟ್ಟದನ್ನು ಬಯಸಬಾರದಂತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಭೂಮಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಶ್ರಯವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಬೆಳಕು ಕೊಡ್ತಾನೆ, ನೀರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿ ಉಪಯೋಗವಾಗ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮಾನರೇ. ಅದಕ್ಕೆ ವೇದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಶನ್ನ ಏಧಿ ದ್ವಿಪದೇ ಶಂಚತುಷ್ಪದೇ. 4 ಕಾಲಿನ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೂ 2 ಕಾಲಿನ ಮನುಷ್ಯರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ವೇ ಭವಂತು ಸುಖಿನಃ ಸರ್ವೇ ಸಂತು ನಿರಾಮಯಾಃ, ಎಲ್ಲರೂ ರೋಗರಹಿತರಾಗಲಿ, ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ, ಅನುಷ್ಠಾನಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಇದೇ ರೀತಿ. ಅಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞ ಇದನ್ನು ನೋಡುವುದೇ ಒಂದು ಭಾಗ್ಯ. ಎಷ್ಟು ಜನರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಅವರವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತುಕೊಂಡು ಕೂಡ ನೋಡಿದವರಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಇದು 6 ದಿವಸ 7 ದಿವಸ ಮುಗಿದು ಹೋಯಿತೆ ಅಂತ ಕಾಣುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. ಇದೊಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಇದು. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು, ಭಜನೆ, ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ದೇವತಾರಾಧನೆ, ಹೋಮಾನುಷ್ಠಾನ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ನಾವು ಈ ಕಣ್ಣಿಂದ ನೋಡುವಂತಾಗಲಿ, ಇದು ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಸರ್ವೇ ಭದ್ರಾಣಿ ಪಶ್ಯಂತು, ಕೆಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನೋಡಬಾರದು ನಾವು. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳು ನಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರಿಗಾಗಲಿ ನಡೆಯದೇ ಹೋಗಲಿ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳೇ ಆಗಬಾರದು. ಮಾ ಕಶ್ಚಿತ್ ದುಃಖ ಭಾಗ್ ಭವೇತ್, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಬರಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಸುಖಾಯ ಕರ್ಮಾಣಿ ಕರೋತಿ ಲೋಕೆ ನೈತಂ ನತೈ ಸುಖಂ ವಾನ್ಯದುಪಾರಮಂಬ. ನಾವು ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಲ್ವಾ? ನಮ್ಮ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದ ಸುಖಕ್ಕಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ, ನಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡುವುದು? ನಮಗೆ ಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ, ಹಣ ಸಂಪಾದನೆಗಾಗಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ನಿತ್ಯಲೂ ನಾವು ತೋಟದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅದೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸುಖ ಸಿಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಮಗೆ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದ ಹಾಗೆ ಸುಖ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಸುಖ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಭಗವಂತನ, ನಿನ್ನೆ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಸಂಪನ್ನಾರಾಯಣ ಸ್ಮೃತಿ, ಭಗವಂತನ ಸ್ಮೃತಿ ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತದೋ ಅದು ನಮಗೆ ನಿಜವಾದಂತಹ ಸುಖ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನು ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದುಷ್ಟರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು ಅವನೇ. ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು, ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಅನುಭವ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಯೇ ಎಲ್ಲ ನಾಟಕವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಈ ದುಷ್ಟರು ನಿಜವಾಗಿ ಈ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ನಿರ್ಣಯದಂತೆ ನಡೆಯುವುದು ಅಂತಾದ ಮೇಲೆ ಕೆಟ್ಟವರು ಅವನ ನಿರ್ಣಯದಿಂದಲೇ ಹುಟ್ಟುವುದಲ್ವ, ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ನಮಗೆ 2 ಕೈ ಇದ್ದಂತೆ, ಎಡ ಬಲ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ದುಷ್ಟರು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟರು ಎಲ್ಲರೂ ಅವನೇ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ. ಈ ಕಥೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ನಿರ್ಣಯಿಸಿದ್ದು ಅಲ್ವಾ? ಮಹಾಭಾರತ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೆಲವು ಸಲ ತನ್ನ ಪಾಂಡವರ ಕಡೆಯವರನ್ನೂ ಕೂಡ ಕೆಲವರನ್ನ ಕೊಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಕೌರವರ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ಕೊಲ್ಲಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನಾಟಕವನ್ನಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಎಲ್ಲಿ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಯಾರ ಕೈಯಿಂದ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕು, ಹೇಗಾಗಬೇಕು, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ನಾಟಕ, ಅವನ ನಿಶ್ಚಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಟ್ಟವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿ, ಒಳ್ಳೆಯವರನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಒಳ್ಳೆಯವರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಂಡು, ಕೆಟ್ಟವರು ಒಳ್ಳೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಯುದ್ಧ ಆಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಮನಸ್ಸನ್ನೆಲ್ಲ ಕೆಡಿಸಿ ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನೇ ಮಾಡಿಸಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಏನಾಗ್ತದೆ, ಕೊನೆಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ಏನು ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಇದೆಲ್ಲ ವರ್ತಮಾನಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಎಲ್ಲ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವನೇ ಆಡಿ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಂದ ಬರೆಸಿಕೊಂಡ. ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬರೆದರು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಆ ಕಥಾವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಹಿತವನ್ನು, ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಭಗವಂತ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಲೀಲಾ ನಾಟಕವನ್ನಾಡಿ ಕೊನೆಗೆ
ತಾನು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಸೇರಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದ ಅಂಥೇಳಿ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದದಲ್ಲಿ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೊನೆಯ ಏಕಾದಶ ಸ್ಕಂದ ಆದ ಮೇಲೆ ದ್ವಾದಶ ಸ್ಕಂದ, ಕಥೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಕರ್ಮಾಣಿ ಪುಣ್ಯ ನಿವಹಾನಿ ಸುಮಂಗಲಾನಿ ಗಾಜಜ್ಜಗತ್ ಕಲಿಮಲಾಪಹರಾಣಿ ಕೃತ್ವಾ. ಏನು, ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಅನೇಕ ಮಂಗಲಮಯ ಪುಣ್ಯಕರವಾದ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟ ಶಿಕ್ಷಣ, ಶಿಷ್ಟ ಪರಿಪಾಲನೆ ಮತ್ತು ಸದ್ಬೋಧನೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಕೊಂಡಾಡುವವರ ಎಲ್ಲ ಪಾಪವೂ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ. ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪಾರಾಯಣ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಅದನ್ನು ಪ್ರವಚನ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರ ಪಾಪವು ನಾಶವಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗ್ತದೆ. ಗಾಜಜ್ಜಗತ್ ಕಲಿಮಲಾಪಹರಾಣಿ ಕೃತ್ವಾ ಕಾಲಾತ್ಮನ ನಿವಸತಾ ಜದುದೇವಗೇಹೇ. ಕೃಷ್ಣ ಇಂತಹ ಪವಿತ್ರ ಕರ್ಮವನ್ನಾಚರಿಸಿ ಕಾಲರೂಪದಿಂದ ವಸುದೇವನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಇನ್ನು ತಾನು ತನ್ನ ವಂಶವನ್ನು ಕೊನೆಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಮುನಿಗಳನ್ನು ಪಿಂಡಾರಕ ಎನ್ನುವಂತಹ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೀಬೇಕು ಅಂತ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಶ್ಚಯ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನ ನಿಶ್ಚಯದಂತೆ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳು ಕೂಡ ಅವನ ಸೂಚನೆಯಂತೆ ಪಿಂಡಾರಕ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರೋಸಿದ ಕಣ್ವೋ ದೂರ್ವಾಸ ಭೃಗುರಂಗಿರಾಹ. ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ, ಕಣ್ವ, ದೂರ್ವಾಸ, ಭೃಗು, ಕಶ್ಯಪ, ವಾಮದೇವ, ಅತ್ರಿ, ವಸಿಷ್ಠ ಮಹಾಮಹಾಋಷಿಗಳು. ಅಂತಹ ಎಲ್ಲ ಋಷಿಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಯದುವಂಶೀಯರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆಟವಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಜಾಂಬವತಿ ಪುತ್ರನಾದ ಸಾಂಬ, ಏನೋ ಒಂದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಅವರಿಗೆ ಉಂಟಾಗ್ತಾರೆ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಜಾಂಬವತಿಯ ಪುತ್ರನಾದಂತಹ ಸಾಂಬ ಎನ್ನುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಯದುಕುವರ, ಅವನಿಗೆ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನು ತೊಡಿಸಿ ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಗರ್ಭಿಣಿಯ ವೇಷವನ್ನು ತೊಡಿಸ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೋಗಿ ಅಹಂಕಾರ ಬರ್ತದವರಿಗೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಯಜಮಾನ ಕೃಷ್ಣ ಇರುವಾಗ ನಮಗೆ ಯಾವ ಹೆದರಿಕೆಯೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಹಂಕಾರ ಬಂದಿರ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಅಹಂಕಾರ ಬರುವುದುಂಟು. ಅಹಂಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಭಗವಂತನ ದೊಡ್ಡ ಭಕ್ತ ನಾನು ಅಂತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅವರನ್ನು ಹೇಳುವುದಲ್ಲ, ನಾವು ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಹೇಳುವುದು, ಸಾರ್ವತ್ರಿಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದು. ಈಗ ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಆಚರಣೆ ಜಾಗ್ರತೆಗೆ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳುವುದಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಹಾಗೆ, ಈಗ ಒಂದು ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೇವರು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಯಜ್ಞವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ನಡೆಸಿದ್ದೇನೆ, ನಾನೇ ಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಬರಬಾರದು. ನಾವಿದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನು ನಡೆಸೋ ಭಗವಂತನ ನಿಶ್ಚಯದಂತೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅವ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ಸಾಕು ನಮಗೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನ ಏನುಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೆ ಬ್ರಹ್ಮಾರ್ಪಣೆ ಬಿಡುವುದು. ಹಾಗೆ ಯತ್ ಸ್ಮೃತಂ ಯದ್ ಉಕ್ತಂ ಯದ್ ಧೃತಂ ಯತ್ ದತ್ತಂ ಯದಾಚರಿತಂ. ನಾನು ಏನು ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಯಜ್ಞ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ಏನು ಪಾರಾಯಣ ಕೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ. ಅವ ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಪ್ರಸಾದ ನಮಗೆ ಸಾಕು. ಆ ಪ್ರಸಾದದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಫಲ ಸಿಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಯಾವ ಕಾಲದಲ್ಲಿಯೂ ಒಬ್ಬ ಬಹಳಷ್ಟು 108 ದಿವಸಗಳ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ. ಆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದವ ನಾನು ನನ್ನ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ 108 ದಿವಸ ಭಜನೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದೇನೆ ಅಂತೇಳಿ ಒಂದು ಅಹಂಕಾರ. ಯಾವಾಗ ಕರ್ಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಕರ್ಮದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ಇರಬಾರದು. ಯಾವಾಗ ಹಾಗೆ ಯಾದವರಿಗೆಲ್ಲ ತಾನು ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಅಧಿದೇವರು, ಕೃಷ್ಣ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಕೃಷ್ಣನಿರುವಾಗ ನಮಗೆ ಭಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯದ್ವಾ ತದ್ವಾ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ತನಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ನಡೀಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟ್ರೆ ಹೇಗಾಗ್ತಾರೆ? ಹಾಗೆಲ್ಲಾರಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹದಿಂದ ಅವರಿಗೆ ನಾಶವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಯಾರು ಸೋಲಿಸದೇ ಇರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಭೂಭಾರ ಆಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ನಾಶ ಆಗ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಇದು ಪ್ರಪಂಚದ ನಿಯಮ. ಇದು ಹಾಗೆ ಯದುಕುಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ಒಂದು ಘಟನೆ ನಡೆಸಿದ್ದು. ಅವರಿಗೊಂದು ದುರ್ಬುದ್ಧಿ ಏನು, ಈ ಸಾಂಬ ಸ್ತ್ರೀ ವೇಷವನ್ನು ತೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಇವನನ್ನು ಮೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಡೀಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಇವನನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ
ಆ ವಿಶ್ವಾಮಿತ್ರ ವಸಿಷ್ಠ ಇತ್ಯಾದಿ ಮಹಾ ಋಷಿಗಳ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಇವನು ನನ್ನ ನಮ್ಮ ಈ ಸ್ತ್ರೀ ಇದು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದಾಳೆ ಇವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟುವ ಮಗು ಗಂಡೋ ಹೆಣ್ಣೋ ಅಂತ ಋಷಿಗಳ ಹತ್ರ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಸಿಟ್ಟಾಗ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮಂತ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಕೇಳುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂತಲ್ವ ಇವರಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ, ಹೇ ಮೂರ್ಖರಿರ, ಇವನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡುವ ಒಂದು ಒನಕೆಯನ್ನ ಇವಳು ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಋಷಿಗಳು. ಒನಕೆ ಭತ್ತ ಕುಟ್ಟುವಂತಹದ್ದು. ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ನಿಜವಾಗಿ ಬಟ್ಟೆ ಸುತ್ತಿದ್ದವರು, ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಭಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನೋಡುವಾಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಒನಕೆ ಇತ್ತು. ಆ ಬಟ್ಟೆಯ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಒನಕೆ ಬಂತಂತೆ. ಈ ಋಷಿಗಳ ಹಾಗೇ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟರು, ಒನಕೆ ಹುಟ್ಟಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇನ್ನೇನು ಒನಕೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರಿಕೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ. ಋಷಿಗಳ ಮಾತು ಸತ್ಯ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅತ್ಯಂತ ವ್ಯಾಕುಲತೆಯಿಂದ ಇದರಿಂದ ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜರಿಗೆ ಆ ಒನಕೆಯನ್ನು ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದು ಋಷಿಗಳು ಹೀಗೆ ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಉಗ್ರಸೇನ ಮಹಾರಾಜ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಲವನ್ನು ಸಂಹಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಋಷಿಗಳು ಶಾಪ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ವ, ಅದನ್ನೇ ಆ ಒನಕೆಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ? ಅದನ್ನ ಸಮುದ್ರ ತೀರಕ್ಕೆ ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿಗೆ ಅದನ್ನು ತಳೆದು ಅದನ್ನು ನೀರಿಗೆ ಬಿಡಬೇಕು. ಆ ಒನಕೆಯನ್ನ ಗಂಧವನ್ನು ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಸೇರಿ ಆ ಒನಕೆಯನ್ನ ಒಂದು ಕಲ್ಲಿನಲ್ಲಿ ತಳೀತಾರೆ. ಗಂಧ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ತೆಗೆದು ಅದು ನೀರಾಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಉಳಿತದೆ ಅಂತೆ. ಆ ತುಂಡನ್ನು ತಳಿಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ತಳೆದಾದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಉಳಿದ ಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ತಳಿಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇದೆಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಬಿಸಾಡ್ತಾರೆ. ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಒಂದು ಮೀನು ನುಂಗ್ತದೆ, ಅದು ಆ ತುಂಡನ್ನು. ಮೀನು ಇರಲಿ, ಆ ಮೀನು ಅದನ್ನು ನುಂಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಮೀನನ್ನ ಒಬ್ಬನು ಬೆಸ್ತ ಹಿಡಿತಾನೆ. ಹಿಡಿದು ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಚೂಪಾದ ಒಂದು ಮರದ ತುಂಡು ಸಿಗ್ತದೆ ಅವನಿಗೆ, ಅದು ಆ ಒನಕೆಯ ತುಂಡದು. ಅದನ್ನೊಂದು ಬೇಡ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಆ ಬೇಡ ಇದನ್ನು ಏನಾದರೂ ತನ್ನ ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಬತ್ತಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಬೇಡ. ಇರಲಿ, ಈ ಗಂಧ ತೆಗೆದ ಹಾಗೆ ಈ ಒನಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದಂತಹ ಈ ಒನಕೆಯ ಚೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಸಮುದ್ರ ಯಾವುದನ್ನ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ತದ? ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಪುನಃ ಈಚೆ ಬರ್ತಾರೆ ತೆರೆಯೊಂದಿಗೆ. ಸಮುದ್ರ ಪರಿಶುದ್ಧ, ಅದು ಒಂದು ಬದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ತದೆ ಆ ಎಲ್ಲ ಪುಡಿಗಳು. ಅದು ಕಾಲಕ್ರಮೇಣ ಅದು ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಬೆಳೀತದೆ. ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೂಪಾಗಿರುವ ಹುಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಇಡೀ ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಅದು ಬೆಳೀತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಅಷ್ಟಾಯ್ತಾ. ಮತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ವಸುದೇವನ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಸುದೇವನ ಮನೆಗೆ ಒಮ್ಮೆ ನಾರದರು ಬರ್ತಾರೆ. ನಾರದರನ್ನ ವಸುದೇವ ಯಥಾಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜಿಸಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ವಸುದೇವ, ಹೇ ಬ್ರಹ್ಮನಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಮಹರ್ಷಿಗಳೇ, ನನಗೆ ಈ ಸಂಸಾರದಿಂದ ಮುಕ್ತನಾಗುವಂತಹ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀವು ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಸುದೇವನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ವಸುದೇವನಿಗೆ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಉಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ ಋಷಭದೇವನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ 9 ಜನರಲ್ಲಿ ಕವಿರ್ ಹರಿರ್ ಅಂತರಿಕ್ಷ ಪ್ರಬುದ್ಧ ಪಿಪ್ಪಲಾಯನ ಆವಿಗೋತ್ರೋ ದ್ರುಮಿಲ ಚಮಸಃ ಕರಭಾಜನ ಅಂತ ಹೇಳಿ 9 ಜನ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳಿದಂತಹ 9 ತತ್ವಗಳನ್ನು ನಿನಗೆ ಬೋಧಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನಿಗೆ ಆ 9 ತತ್ವಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತರು, ಯಾರು ಮಧ್ಯಮ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತರು, ಯಾರು ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠರಾದಂತಹ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿವರಿಷೆಯನ್ನು ಆ ವಿಚಾರವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾರು ಸರ್ವರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಾಣುತ್ತಾರೋ ಅವರು ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತರು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಶುನಿಚೈವ ಸ್ವಪಾಕೇಚ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮದರ್ಶಿನಃ, ಪ್ರಾಣಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿಯೂ ವೃಕ್ಷದಲ್ಲಿಯೂ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತನನ್ನ ಕಂಡು ಭಗವಂತ ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಭಗವಂತ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ರಮಿಸುವವ ಅವ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತ.
ಇನ್ನೊಂದು ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತರುಂಟು. ಭಕ್ತರ ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ವಿರೋಧಿಸುವವ. ತಾನು ಭಕ್ತನೇ, ಭಕ್ತನಾಗಿ ಯಾರಾದರೂ ದೇವರಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡಿದರೆ ಅವರನ್ನ ಗದರಿಸುವಂತಹದ್ದು. ನೀನು ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ವಾ? ಯಾಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ? ನಾನು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಾನು ನಿತ್ಯಲು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ವಾ? ಅಹಂಕಾರ, ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಲ ಉಂಟು, ಛಲ ಉಂಟು, ಏನು ಪೂಜೆ ಮಾಡದೆ ಹಾಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಉಂಟು, ಈ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಗೆ ಉಪವ್ಯಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ವಾ? ಒಂದು ಹೋಮ ಮಾಡು, ಒಂದು ಯಜ್ಞ ಮಾಡು, ದಾನ ಮಾಡು, ನಿನಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಕಟವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾರು ಭಗವಂತನನ್ನ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರುವ ತಾನು ಭಕ್ತ, ತಾನು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕುಂಟು. ಆದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬನನ್ನು ದೂಷಿಸಿಕೊಂಡು ವಿರೋಧಿಸಿಕೊಂಡೇ ಇರುವವ, ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಯಾವಾಗಲೂ ಹಾಳಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅದು ಎರಡನೇ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತನ ವಿಭಾಗ. ಇನ್ನು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತುಚ್ಛನನ್ನಾಗಿ ಕಾಣುವಂತಹದ್ದು, ಇದು ಮೂರನೇ ದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ತುಚ್ಛರಾಗಿ, ತಾನು ನನಗೆ ದೇವರೊಬ್ಬನೇ, ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರು ತುಚ್ಛ, ಯಾರು ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದಿವಾಸಲು ಬೈಯುವುದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೆಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡುವಂತಹದ್ದು, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ದೂಷಿಸುವಂತಹದ್ದು, ಯಾರಿಗೂ ಗೌರವವನ್ನೇ ಕೊಡದೇ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಭಗವಂತನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು. ಅವ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳದರ್ಜೆಯ ಭಕ್ತ. ಹಾಗೆ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಭಕ್ತರಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಯಾವ ಭಕ್ತರಾಗಬೇಕು? ಉತ್ತಮ ದರ್ಜೆ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿ, ಮಾತೃದೇವೋ ಭವ, ಪಿತೃದೇವೋ ಭವ, ಆಚಾರ್ಯ ದೇವೋ ಭವ, ಅತಿಥಿ ದೇವೋ ಭವ. ತಾಯಿ ದೇವರು, ತಂದೆ ದೇವರು, ಆಚಾರ್ಯರು ದೇವರು, ಅತಿಥಿಗಳು ದೇವರು. ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರೂ ದೇವರೇ. ಯಾರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಹಿಂಸಿಸಬಾರದು, ಯಾರಿಗೂ ನೋವಾಗಬಾರದು, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸಬೇಕು, ತಾನು ಸುಖವಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಭಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಸುದೇವನಿಗೆ ನಾರದರು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಆ ಋಷಿಗಳು ಉಪದೇಶದಂತಹದ್ದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆದಿಪುರುಷನಾದಂತಹ ನಾರಾಯಣ ಎಲ್ಲರ ದೇಹದಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು, ಇಂದ್ರಿಯ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ವಿಸ್ತಾರ ಅಂತ. ಮಾಯೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಅದು ಭಗವಂತನದ್ದೇ. ಈ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ಯಾವ ಕರ್ಮವನ್ನ ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಂಕಲ್ಪ ಇಟ್ಟು ಇಂತಹ ಉದ್ದೇಶ ಈಡೇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಆಸೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟಿಸ್ತದೆ. ಅದು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞ ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೆ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು ಏನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು? ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಆಸೆಯನ್ನ ಕೇಳಬೇಡಿ. ಕೇಳಿದರೆ ಆ ಆಸೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರತಿಬಂಧಕ ಬಂದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಎಷ್ಟೋ ಅಸುರರು ವರ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಅದಾಗಬೇಕು ಇದಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ವರ ಅದು ಅದು ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅದು ಹೋದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪುನಃ ವರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ವರ ಕೇಳಬೇಕಾದ್ದು, ಭಗವಂತ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ದುರಿತವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡು, ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಯಾರು ದುರಿತವನ್ನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು, ಈ ದುರಿತ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಯಾವಾಗಲೂ ನಡೀಬಾರದು, ನಿನ್ನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ಸದಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು, ನೀನು ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡು. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಒಂದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನು ನನಗೆ ಬೇಡ, ಯಾವುದೂ ಬೇಡ, ಯಾವುದನ್ನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ, ನಿನ್ನ ನಿತ್ಯ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ, ಅದೊಂದು ಕೃಪಾ ಕಟಾಕ್ಷ ಅದೊಂದಿದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತ ಒಬ್ಬರು ಬಯಸಿದರೆ, ಆ ಭಗವಂತ ಇದ್ದ ಮೇಲೆ ಯಾವುದು ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲವೂ ಬರ್ತದೆ. ಅವನೊಬ್ಬನೇ ಸರ್ವಶಕ್ತ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದಂತಹ ವಿಷಯ ಇದು. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ದೀಪ ಉರಿಸುವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಬೇಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ನೀನೊಬ್ಬ ಸಂತೃಪ್ತನಾದರೆ ಸಾಕು, ನಿನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ. ಎಲ್ಲ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ ಅಹಂತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾ ಶುಚಃ. ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ನನ್ನನ್ನೇ ಶರಣಾಗಿ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಕಾಮ್ಯ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ನಿವೃತ್ತರಾಗಿ ಭಗವಂತನನ್ನೇ ಉಪಾಸಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟಿ ಸ್ಥಿತಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣನಾದವ ಭಗವಂತ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ವರ್ಣನೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ವಸುದೇವನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಯಾರು ಹೇಳ್ತಾರೆ? ನಾರದರು. ಕೊನೆಗೆ ಉಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ, ಯಾಕೆ ವಸುದೇವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ ನಿವೃತ್ತನಾಗಬೇಕು. ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ವಸುದೇವ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಮಗನನ್ನು ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಂತ ನೀನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀಯ. ನಿಜವಾಗಿ ಅವ ನಿನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲ, ಸರ್ವೇಶ್ವರ. ಸರ್ವ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡುವುದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಅವನ ಜನ್ಮ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅವನೇ ಭಗವತ್ ಸ್ವರೂಪ ಅಂತ ಅವನನ್ನು ನೀನು ತಿಳಿದು ನೀನು ಮೋಕ್ಷವನ್ನು ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾರದ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಅವನತ್ರ ವಸುದೇವನತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ವಸುದೇವ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆದು ಭಗವಂತನ ಪಾದಪದ್ಮಗಳನ್ನು ಆರಾಧಿಸಿ ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಅವ ಪರಮ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೀನು ಇನ್ನು ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಸಾಕು, ನೀನು ಬರಬೇಕಲ್ಲಿ. ಎಲ್ಲಿಗೆ? ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ಬಾಕಿ ಅವತಾರಗಳೆಲ್ಲ ಅಂಶಾವತಾರವಾಗಿ ಬಂದದ್ದು. ಈಗ ಹಾಗಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಗೆ ಬಂದದ್ದು? ಸ್ವತಃ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕದಿಂದಲೇ ಬಂದು ತಾನೇ ಪೂರ್ಣನಾಗಿ ಅವತರಿಸಿ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾಗ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ನಡೆದಾಡಿದ ಭೂಮಿ ಇದು. ಕೃಷ್ಣ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಧನ್ಯಾಸ್ತುತೆ ಭಾರತ ಭೂಮಿ ಭಾಗೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು? ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜ ಮಹಾರಾಜರು, ಋಷಿ ಮುನಿಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು. ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ನಡೆದಾಡಿದ್ದಾನೆ, ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಲೀಲೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅಂತಹ ಭಾಗ್ಯ ನಮಗೆ. ಹಾಗೆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ಯದುವಂಶೇವತೀರ್ಣಸ್ಯ ಭವತಃ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಶರಚ್ಛತಂ ವ್ಯತೀಯಾಯ ಪಂಚವಿಂಶಾಧಿಕಂ ಪ್ರಭೋ. ನೀನು ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ 125 ವರ್ಷ ಆಯಿತು ಇವತ್ತಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. 125 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕೃಷ್ಣ ಯದುವಂಶದಲ್ಲಿ ಅವತರಿಸಿ ಸಂದು ಹೋಯಿತು ಅಂತ. ಯಾವಾಗ? ಈಗ ತಂದು ಹೋದದ್ದಲ್ಲ, ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯದುಕುಲಕ್ಕೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರ ಶಾಪದಿಂದ ಆಗ ಹೇಳಿದಾಗೆ ನಾಶವಾಗುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪವೂ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ನಮಗೆಲ್ಲ ಹಿತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಿ ಅಂತ ಆದರೆ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕು. ತತಃ ಸ್ವಧಾಮ ಪರಮಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯ ಜದಿ ಮಂಜಸೆ ಸ ಲೋಕಾಲ್ಲೋಕಪಾಲಾನ್ನ ಪಾಹಿ ವೈಕುಂಠ ಕಿಂಕರಾನ್. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ವೈಕುಂಠನಾಥನೇ, ನೀನು ಪರಂಧಾಮಕ್ಕೆ ಹಿಂದಿರುವವನಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಲೋಕಪಾಲರನ್ನು, ನಮ್ಮ ಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ರಕ್ಷಿಸು, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಇಡೀ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಅಭಯವನ್ನು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸ್ತಾರೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಕೊನೆಯ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ. ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಶಾಪ ಉಂಟಾಗಿದೆ, ಶಾಪದಿಂದ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಆಗಬೇಕೀಗ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಪುನಃ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಈಗ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉತ್ಪಾತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಪಶಕುನಗಳೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈಗೆಲ್ಲ ಅಪಶಕುನ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇನ್ನು ಏನಾದರೂ ಇಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಆಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲ ಪರಮ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಾದ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲ ಯದುಗಳು ಎಲ್ಲ ಯಾದವರೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗಾಯ್ತಲ್ಲ. ಈಗ ಇನ್ನು ಮುಂದಿನ ಕಥೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆದ ಮೇಲೆ ಹೇಳೋಣ. 18,000 ಶ್ಲೋಕ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ. 18,000ಕ್ಕೆ 100ರಿಂದ ಭಾಗಿಸಿದರೆ ಎಷ್ಟಾಗ್ತದೆ? 1800. 1800 ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಗಾಯತ್ರಿ ಹವನ, ದ್ವಾದಶಾಕ್ಷರಿ ಮಂತ್ರದಿಂದಲೂ ಹವನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞ ಆ ಹವನದಿಂದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞದ ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಯ ಆ ಒಂದು ಪರಮ ಮಂಗಲ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ.
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ. ಗೋವಿಂದ 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 ಅನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಯಾದವರನ್ನ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಮ ಭಕ್ತನಾದಂತಹ ಉದ್ಧವ ಬರ್ತಾನೆ. ಉದ್ಧವ ಬಂದು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನ ಕೇಳಿ ದ್ವಾರಕೆಯಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅಪಶಕುನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕಂಡು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಯೋಗೇಶ್ವರ ದೇವಾದಿದೇವ, ನೀನು ಈ ಯದುವಂಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಹರಿಸಿ ಈ ಲೋಕವನ್ನು ನೀನು ಪರಿತ್ಯಜಿಸ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನೀ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಹೇ ಭಗವಂತ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗಿರ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇಷ್ಟರವರೆಗೆ ಉದ್ಧವ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಾಗಾಗಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಅಷ್ಟು ಸಮಯಗಳ ಕಾಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾವ ಕಷ್ಟ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸುಖವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕಂಡ್ರೆ ಹೇಗಾದೀತು? ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ದುಃಖ ಬರ್ತದೆ. ಹೇ ಪ್ರಾಣನಾಥ, ನಿನ್ನ ಪಾದಾರವಿಂದ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟಿರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನನ್ನಿಂದ ಆಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ನೀನು ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತೀಯಾ? ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಹೋಗುವಾಗ ನನ್ನನ್ನೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ನನ್ನನ್ನು ನಿನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು. ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಹೋದೆಯೋ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನಿರಬೇಕು. ಯತ್ರೈವ ಮನೋಮದೀಯಂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೀನಿರಬೇಕು. ತತ್ರೈವ ತವ ಸ್ವರೂಪಂ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಸ್ವರೂಪ ಕಾಣಬೇಕು. ಯತ್ರೈವ ಶಿರೋಮದೀಯಂ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ನನ್ನ ತಲೆ ಅಡ್ಡಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ತತ್ರೈವ ಪದದ್ವಯಂತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿನ್ನ ಪಾದ ಇರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಕೂಡ ನೀನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹಾಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿನಗೆ ನಾನೇ ಜ್ಞಾನಸ್ವರೂಪನಾಗಿ ನಿನ್ನೊಳಗೆ ನಾನು ಬರ್ತೇನೆ, ನಿನಗೆ ನಾನು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಪರಮ ಆ ಭಗವಂತನ ತತ್ವವನ್ನ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇಗೆ ಹಿಂದೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಕೃಷ್ಣ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದನೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಉದ್ಧವನಿಗೆ ತತ್ವವನ್ನ, ಭಾಗವತ ಸಮಸ್ತ ತತ್ವವನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅದುವೇ ಉದ್ಧವ ಗೀತೆ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿತು. ಹಿಂದೆ ಪ್ರಾಚೀನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಿ ಎಂಬಂತಹ ಯದುರಾಜರಿಗೆ ಅವಧೂತ ವೇಷಧಾರಿಯಾದಂತಹ ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ಉಪದೇಶವನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ನಿನಗೆ ಉಪದೇಶಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜೀವಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಆರತಿಯನ್ನು ದೂರದಿಂದ ನೋಡಿರೂ ಸಾಕು. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲದಿಂದಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವಿಷಯ ಉಂಟು. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಉಪದೇಶ ಅದರಿಂದ ಸಾರ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ಭೂಮಿಯಿಂದ ನಾವು ಏನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕ್ಷಮಾಗುಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಎಷ್ಟು ಭೂಮಿಗೆ ತುಳಿಯುತ್ತೇವೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪಚಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಈ ಭೂಮಿಯೆಲ್ಲ ಕೊಳಕನ್ನು ಹಾಕ್ತೇವೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನೇ ನಾವು ಸುಡುತ್ತೇವೆ, ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಅಗೀತೇವೆ. ಮನೆ ಕಟ್ಟಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ಭೂಮಿ ಏನಾರು ಹೇಳ್ತಾಳ? ಏನೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಯ ಧರಿತ್ರಿ. ಹಾಗೆ ಭೂಮಿಯ ಗುಣ. ಗಾಳಿ ಸಂಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲಿಯಾದರೂ ದುರ್ವಾಸನೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರೆ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಸುವಾಸನೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ತಾನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆ ಗಾಳಿಗೆ ಯಾವ ಲೇಪವೂ ಇಲ್ಲ, ತನ್ನೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಸೇರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ವಸ್ತು ಗಾಳಿ ಒಳಗೆ ಹೋಗ್ತದೆ, ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪುನಃ ಅದು ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಸಮವಿಧದಿಂದ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಒಳಗೂ ಹೊಕ್ಕು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಗಾಳಿ.
ಮನುಷ್ಯನ ಒಳಗೂ ಹೊಕ್ಕು ಬರ್ತದೆ, ಎಲ್ಲ ಜೀವಿಗಳ ಒಳಗೆ ಹೊಕ್ಕು ಹೊರಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ತಾನು ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸಮತೆಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಬೀಸಿ ಪ್ರಾಣಶಕ್ತಿಯಾಗಿರುವುದು ಗಾಳಿ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅವನು ಇವನು ಎಂಬ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಒಳಗಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ವ DVG ಅವರು? ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ನಾವು ಒಂದಾಗಬೇಕು, ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಸಮತ್ವದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬೇಕು. ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾತನಾಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇವನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ಬೇಡ. ಅವನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನಾನು ಆಮಂತ್ರಿಸುವುದು, ಇವನಿಗಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಿಸಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ನಿಷ್ಠೂರ ಬೇಡ, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ವೈರತ್ವ ಬೇಡ. ಯಾರು ಹಿರಿಯರಲ್ಲ, ಯಾರು ಕಿರಿಯವರಲ್ಲ, ಅಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಳಗಿನವರಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಿಂದ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂತೆ. ಇನ್ನು ಆಕಾಶ, ಆಕಾಶ ಹೇಗೆ? ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಯಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಾಪಿಸಿ ಇರುತ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಇದೊಂದು ಅವಕಾಶ. ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೂ, ಯಾವ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೂ, ಯಾವ ವಸ್ತುವಿಗೂ ಕೂಡ ಜಾಗ ಕೊಡುತ್ತದೆ ಅವಕಾಶ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಜಾಗವನ್ನು ನಾವು ಕೊಡಬೇಕು. ಅದು ಆಕಾಶದ ತತ್ವ. ಇನ್ನು ನೀರು, ನೀರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಪರಿಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸ್ತಾರೆ. ಕೊಳಕನ್ನೂ ತೊಳೆಯುತ್ತದೆ, ತೀರ್ಥವೂ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಕೊಳಕನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ನೀರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಅದೇ ತೀರ್ಥವನ್ನು, ನೀರನ್ನು ನಾವು ತೀರ್ಥವಾಗಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇವಿಸ್ತೇವೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ನೀರು ಸಮತೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಅಗ್ನಿ ಸರ್ವ ಭಕ್ಷಕನಾಗಿರ್ತಾನೆ. ಸ್ವತಃ ತಾನು ತೇಜಸ್ಸಿಂದ ಕೂಡಿರ್ತಾನೆ. ಯಾವುದನ್ನು ಕೂಡ ತನ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಭಸ್ಮ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಅದೇ ತತ್ವ ನಮ್ಮೊಳಗಿರಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬಾರದು ಅಂತೇಳಿ. ಅಗ್ನಿಗೆ ಹಾಗೆ. ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಘಟನೆ ನಡೀತದೆ, ಆ ಘಟನೆ ಏನಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಅದು ನಮಗೆ ಕೆಲವು ಸಮಯ ಆಗುವಾಗ ಮರೆತು ಹೋಗುವುದಿಲ್ವ? ಮರೆಯದೇ ಇದ್ದರೆ, ಮರೆಯು ದೇವರು ನಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ವರ, ಅದು ಮರೆಯು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು. ಮರೆಯುವುದೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತಾದರೆ ನಮಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಿಂದ, ನಮಗೆ ನೆನಪು ಬರುವ ಕಾಲದಿಂದ, ಹುಟ್ಟಿದ ಕಾಲದಿಂದ ಎಲ್ಲ ನೆನಪಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3ನೇ 4ನೇ ಕ್ಲಾಸಿನ ಆ ಸಮಯದಿಂದ ನಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ನೆನಪು ಬರ್ತದಲ್ವಾ? ನೆನಪು ಬರುವ ಸಮಯದಿಂದ ಇವತ್ತಿನವರೆಗೆ ನಡೆದ ಎಲ್ಲ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ದುಃಖ, ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಬಿಡ್ತಾ ಇದೆ, ಮರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮರೆಯುವಿಕೆ ಎನ್ನುವುದು ನಮಗೆ ಒಂದು ವರ. ನಮ್ಮ ಎಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಿಕರು ಸತ್ತಿದ್ದಾರೋ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ನೋವಾಗಿದೆ, ಕೆಲವು ಸಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಬೇಡದ ಘಟನೆಗಳು ನಡೆದಿದೆ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಇದು ಮರೀತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಅಗ್ನಿಯ ತತ್ವ. ತಾನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಭಸ್ಮೀಭೂತವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವಂತಹದ್ದು. ಇನ್ನು ಚಂದ್ರ ತಾನು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಬೆಳೆದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಗಾಗುವಾಗ ಪೂರ್ಣ ಕಾಣ್ತೇನೆ. ಶುಕ್ಲ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಪೂರ್ಣಿಮೆಯಿಂದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ತನಕ ಸಣ್ಣ ಆಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಏರ್ತೇವೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತೇವೆ, ಪುನಃ ಏರಿಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಚಿಂತಿಸಬಾರದು. ಇದು ಚಂದ್ರನಿಂದ. ಸೂರ್ಯ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂಡ ಪ್ರಕಾಶ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸೂರ್ಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ, ನಾವೀಗ ಸೂರ್ಯ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗಡಿಗೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಅದು ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲಾಡ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯ ಅದು ಅಲ್ಲ. ಗಡಿಗೆ ಒಳಗಿರುವ ಸೂರ್ಯ ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಾಡುವುದು. ಮೇಲೆ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಅವ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ವ? ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಬ್ಬ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದ ಹಾಗೆ ಇರ್ತಾನೆ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಕಷ್ಟ ಬರುವುದು, ಒಮ್ಮೆ ಸುಖ ಬರುವುದು, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳು ಕೂಡ
ಇದು ಗಡಿಗೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಭಗವಂತನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬದಂತೆ. ನಿಜವಾದ ಸೂರ್ಯ ಎನ್ನುವ ಆತ್ಮ. ಸೂರ್ಯ ಆತ್ಮ ಜಗತಸ್ತಸ್ಥುಶ್ಚ. ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಲ್ಲಾಡುವಿಕೆ ಆಗಲಿ, ಚಂಚಲವಾಗಲಿ, ಸುಖ ಆಗಲಿ, ದುಃಖ ಆಗಲಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮನನ್ನು ಅಧಿಕರಿಸಿರುವಂತಹ ಶರೀರಕ್ಕೆ, ಶರೀರ ಎನ್ನುವುದು ಒಂದು ಗಡಿಗೆ, ಅದರೊಳಗೆ ನೀರಿದ್ದಾಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಆತ್ಮನೆಂಬ ಸೂರ್ಯ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸುಖ ಕಷ್ಟ ಇದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ನಮಗೆ ತಂದು ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಇನ್ನು ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ 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 ರೀತಿಯ ದೃಷ್ಟಾಂತಗಳುಂಟು, ಸಮಯ ಇದ್ದರೆ ಎಷ್ಟು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪಾರಿವಾಳ ಅದ ಒಂದು ಪರಿವಾರ ಇರ್ತಾರೆ, ಅದರ ಮಕ್ಕಳು ಗಂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಇರುವಾಗ ಈ ಪಾರಿವಾಳದ ಹೆಣ್ಣು ಪಾರಿವಾಳದ ತನ್ನ ಮರಿಗಳೊಂದಿಗಿರುವಾಗ ಈ ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ಎಲ್ಲೋ ಧಾನ್ಯ ತರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಿತ್ತು. ಆಗ ಬೇಡ ಬಂದು ಈ ಪಾರಿವಾಳ ಮರಿಗಳನ್ನು ಸೆರೆ ಹಿಡಿತಾನೆ, ಬಲೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ. ಆಗ ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳ ಬಂದು ಅಯ್ಯೋ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪರಿವಾರದವರೆಲ್ಲ ಸೆರೆ ಬಿದ್ದರಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಿಸ್ತಾ ತಾನಿನ್ನು ಅವುಗಳು ಹೋದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಗತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಗಂಡು ಪಾರಿವಾಳವು ಕೂಡ ಸೆರೆ ಒಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅಂತೆ. ನೋಡು, ತನ್ನ ಸಂಸಾರ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವ ವ್ಯಾಮೋಹದಿಂದ ತಾನೂ ಅದಕ್ಕೆ ಬಲೆಗೆ ಬಿದ್ದಲ್ವ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲ್ತುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ ಪರಿವಾರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಅದರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ತಾನು ಬೀಳಬಾರದು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವಿಷಯ. ಆಮೇಲೆ ಹೆಬ್ಬಾವು ಆಹಾರ ಯಾವುದೂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಒಮ್ಮೆ ಹೊಟ್ಟು ತುಂಬ ತಿಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಲಗಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಇದ್ದದಲ್ಲಿ ಅದು ಸಂತೃಪ್ತವಾಗುವಂತಹದ್ದು ಹೆಬ್ಬಾವು. ಅದು ಪುನಃ ಒಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಅದು ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಸೇವಿಸುವುದೇ ಇಲ್ಲ. ಅದು ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಆಗಬೇಕು. ನಾವು ಮನುಷ್ಯರು ಆಗಾಗಲ್ಲ, ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದರೂ ಆಗಾಗ ತಿನ್ನಬೇಕು. ನಮಗೆ ಆಗಾಗ ಏನು ಸಿಕ್ಕಿದ್ರೂ ಆಗ್ತಾರಲ್ವ. ಹೆಬ್ಬಾವು ಹಾಗಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಮ್ಮೆ ಒಂದು ಆಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಆದರೆ ಅದು ಪೂರ್ಣ ಜೀರ್ಣ ಆಗುವಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಅದು ಪುನಃ ಇನ್ನೊಂದು ಆಹಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿದ ಮೇಲೆ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವಂತಹ ವಿಚಾರ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಉದಾಹರಣೆ. ಈ ಸಮುದ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ನದಿಗಳೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ಆ ಸಮುದ್ರ ತುಂಬಿ ಪುನಃ ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ. ಸಮುದ್ರ ಎನ್ನುವುದು ಎಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಏನಾದರೂ ಕ್ಷಣಕ್ಕೂ ಎಷ್ಟು ಪ್ರವಾಹ ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೊನೆಯುಂಟ. ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರುವುದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ನದಿಗಳ ಪ್ರವಾಹ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ಬೋದು. ಆದರೆ ವರತೆಯಂತೆ ಎಷ್ಟು ನದಿಗಳು ಹೋಗಿ ಸಮುದ್ರಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಈ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಯಾವಾಗಲೇ. ಆದರೆ ತಾನು ಅಷ್ಟೇ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಸಮುದ್ರದಾಗಿರಬೇಕು. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಪತ್ತಿದ್ದರು, ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯೆ ನಮ್ಮೊಳಗೆ ಬಂದರು, ಎಷ್ಟು ನಾವು ಪುಣ್ಯವಂತರಾದರು, ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರು, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಮಾಡಿದರೂ ತಾನು ಸಮುದ್ರದಂತೆ ತುಂಬಿ ತಾನೇ ಎನ್ನುವ ಗರ್ವ ಪಡಬಾರದು, ಉಕ್ಕಿ ಹರಿಬಾರದು. ನಾವು ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದ್ದೇವೆ ಹಾಗೇ ಇರಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ತತ್ವ. ಸಮುದ್ರದ ಹಾಗೆ ತಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಮೆರೆದರೆ ನಾವು ಉಕ್ಕಿ ಹರಿತೇವೆ. ಮೇಲೆ ಹರಿದ್ರೆ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರ, ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮುಳುಗಿಸುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬರ್ತದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇರಲಿ. ಇನ್ನು ಪತಂಗ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಿಡತೆ, ಅಥವಾ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪತಂಗಕ್ಕೆ ಹಾತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ. ಅದು ಪಾತೆ. ಅದು ದೀಪವನ್ನು ಹಣ್ಣು ಅಂತೇಳಿ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾರೆ. ಏನೋ ತಿನ್ನುವ ವಸ್ತು ಅಂತೇಳಿ ಹೋಗಿ ದೀಪ ಸುತ್ತಲೂ ಹಾರಾಡಿ ದೀಪಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ದೀಪದನ್ನು ಭಸ್ಮೀಕರಿಸ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಆಶ್ರಯಿಸಿ ದೀಪದ ದೀಪದಂತೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗ್ತೇವೆ ಎನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರ. ದುಂಬಿ, ಭ್ರಮರ, ಇದು ತಾವರೆಯ ಒಳಗೆ ಇಳೀತಾರೆ. ತಾವರೆಯ ಒಳಗೆ ಇರುವಂತಹ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ದುಂಬಿ ಒಳಗಿರುವುದು. ಅದರೊಳಗೆ ಅದನ್ನು ಹೀರಿ ಆ ಮಧುರವನ್ನು ಹೀರಿ ಅಲ್ಲೇ ಮೈ ಮರೆಯುತ್ತದೆ. ಮೈ ಮರೆತಾಗ ಸಂಜೆ ರಾತ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಆಗುವಾಗ ತಾವರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಮುದುಡ್ತದೆ. ಮುದುಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಅದು ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಯ್ತು. ಆ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋದಾಗ ದುಂಬಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ ಇಲ್ಲ. ದುಂಬಿ ತಾವರೆಯ ಒಳಗಿರುವ ಮಧುಕರವನ್ನು ಹೀರಿ ಮೈ ಮರೆತು ಅದರೊಳಗೇ ತನ್ಮಯದಿಂದ ಬಿದ್ದು ಈ ಮಧುರದಿಂದ ಹೊರತಾದ ಮಧುರ ಹೊರಗೆ ಉಂಟಿನ್ನು
ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಅದುವೇ ಮಧುರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದರೊಳಗಿದ್ರೆ ತಾವರೆ ಮುದುಡಿದ ಹಾಗೆ ಅದರ ಮರಣ ಬರ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ನಾವು ಅದೇ ರೀತಿ ದುಂಬಿದಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಧುರವನ್ನು ನಾನು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು, ನನ್ನ ಪತ್ನಿ, ನನ್ನ ಭೂಮಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಿ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಇದ್ದು ಯಾರಿಗೂ ಉಪಕಾರ ಮಾಡದೆ, ಯಾವ ನೆಂಟು ಬಂಧು ಮಿತ್ರರ ಮನೆಗೂ ಹೋಗದೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ, ನಮ್ಮ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಿಗೆ ಏರ್ಲ ಬೋಡ್ಚಿ ಮಾರ್ಯಾರೆ. ಒಂಜಿ ಭಾಗ ಸಪ್ತಾಹ ಬರಿಯಾರಿಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ದೇವಸ್ಥಾನಗೂ ಬರಿಯಾರಿಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಬ್ರಹ್ಮ ಕಲಶಗೂ ಬರಿಯಾರಿಜ್ಜಿ, ಒಂಜಿ ಆ ಕಮಿಟೆಡ್ ಆರ್ಲಿಜ್ಜೇರು ಆರು ಒಯ್ಕಲೈಜ್ಜೇರು ಆಂಡು ಆರನ ಸಂಸಾರ ಅಂಡು ಆರು ಪ್ರಯೋಜನ ಇಜ್ಜಿಂದ ಹೇಳುವುದಿಲ್ವಾ? ಹಾಗಿರಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವಂಥ ಸುಖದಲ್ಲಿಯೇ ತಾನು ಬಿದ್ದರೆ ಕಮಲದ ಹಾಗೆ ಕೊನೆಗದು ನಮ್ಮನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಬಿಡ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಯಾರೂ ಸಹಕಾರಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಾವು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ತರಕಾರಿ ಹಚ್ಚಲಿಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರಲ್ವ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬರುವುದು ಅಲ್ಲ. ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಇದೆ, ಲೌಕಿಕ ಉದಾಹರಣೆ ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರೊಳಗೊಂದಾಗು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು ನಮಗೆ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಬೇಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಬೇಕು. ಆದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಮೋಹ ಇರಬಾರದು, ಯಾರಲ್ಲಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಂಬದಂತಿರಬೇಕು, ನಂಬದಲೇ ಇರಬೇಕು. ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ದುಂಬಿಯ ಹಾಗೆ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಣವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಮೀನು ಇನ್ನೊಂದು ಗುರು. ಮೀನು ಗಾಳ ಹಾಕುವಾಗ ಏನೋ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕಿದರೆ ಗಾಳ ಎಳೆಯುವಾಗ ಗಾಳದೊಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಆಸೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು ಅಂತ ನಾವು, ಆಸೆಗೆ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದರೆ ಮೀನಿನ. ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಈ ಎಲ್ಲ ಗುರುಗಳ ಕಥೆಯನ್ನು ಅಂತೂ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಏನು ಕಥೆಯನ್ನು, ತತ್ವವನ್ನು ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಜ್ಞಾನ ದೂರವಾಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಗುರುಗಳು ಬೇರೆ ಯಾರಲ್ಲ, ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿರುವ ಎಲ್ಲರೂ ಗುರುಗಳೇ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳುಂಟು. ಈ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಉದ್ಧವನಿಗೆ. ಉದ್ಧವನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಷ್ಟೆಲ್ಲ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಅವನಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋಪದೇಶ ಮಾಡಿ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ವ್ಯಾಮೋಹ ನೀನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಬೇಡ. ನೀನೇನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೇರವಾಗಿ ಗಚ್ಚೋದ್ಧಮಮಜಾದಿಷ್ಟೋ ಬದರಿಯಾಖ್ಯಂ ಮಮಾಷ್ಟಮಂ. ನೀನು ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನೀನು ನನ್ನ ಪಾದತೀರ್ಥವಾದಂತಹ ಅಲಕನಂದ ಎನ್ನುವಂತಹ ಗಂಗೆ, ಆ ಗಂಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀನು ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಪಡೆದುಕೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹಾಗೆ ಉದ್ಧವ ಹೋಗಿ ಬದರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಅಲಕನಂದದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ತಾನು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನಾಗ್ತಾನೆ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಥೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಯದುಕುಲ ಸಂಹಾರ. ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಕೂಡ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಲ್ವಾ? ಆಗ ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಭಾಸ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೈರೇಯಕ ಎಂಬಂತಹ ಮದವಿರುವ ಪಾನಕವನ್ನು ಕುಡಿದು, ಮೈರೇಯಕ ಎಂಬ ಮಧುಪಾನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ಅದು ಮಧುಪಾನವನ್ನು ಮಾಡಿ ಮೈ ಮರೆತು ಬುದ್ಧಿ ತಪ್ಪಿ ಹೋಗಿ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಡೆದಾಡ್ಲಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಖಡ್ಗ ಗುರಾಣಿಗಳೋ ಯಾವುದೋ ಬಾಣಗಳೋ ಗದೆಯೋ ಇದ್ದದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಬಡಿದು ಕೊನೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಆಯುಧಗಳು ಮುಗಿತದೆ. ಮುಗಿದಾದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವುದು? ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲುಗಳು. ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕ್ಬೋದು ನೋಡಿ. ಈ ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲುಗಳು ಯಾವುದು? ಈ ಒನಕೆಯನ್ನು ತೇಯ್ದು ಅದರ ಹುಡಿಯೆಲ್ಲ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿತ್ತಲ್ಲ, ಆ ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿರುವ ಹುಡಿಗಳು ಹುಲ್ಲಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತ್ತು. ಆ ಹುಲ್ಲುಗಳು ಚೂಪಾಗಿತ್ತಂತೆ. ಆ ಹುಲ್ಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ಬರು ಹೊಡೆದು ಸತ್ತು ಹೋದರಂತೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈಗ ಒನಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಸತ್ತದಲ್ವ? ಒನಕೆಯನ್ನು ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ತೇಯ್ದಾಗ ಆ ಒನಕೆಯ ಚೂರುಗಳೆಲ್ಲ ಜೊಂಡು ಹುಲ್ಲುಗಳಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ಬಡಿದು ಸತ್ತು ಹೋದರು. ಹಾಗೆ ಯಾದವರ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು. ಆಗ ಬಲರಾಮ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಲರಾಮ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಸಂತಾನಗಳೆಲ್ಲ ನಾಶ ಆಯಿತು, ಯದುಕುಲ ಸಂಹಾರ ಆಯಿತು ಅಂತಾಗ ಬಲರಾಮ ದೇವರು ಇದು ಯಾವುದು ಶಾಶ್ವತ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತಾನು ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ತಾನು ಆ ಲೋಕವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಮಹಾಶೇಷನಾಗಿ
ಮಹಾಶೇಷ ಬಲರಾಮ. ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಮೊದಲು ಹೋದ್ದು ಬಲರಾಮ. ಮೊದಲು ಬಂದದ್ದು ಯಾರು? ಬಲರಾಮ ಅಲ್ವಾ? ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಮೊದಲು ಹೋಗಬೇಕಲ್ವಾ? ಮತ್ತೆ ಬಂದವರು ಮತ್ತೆ ಹೋಗುವುದಲ್ಲ. ಮೊದಲೇ ಹಾಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮಹಾಶೇಷನಿಗೆ. ಮಹಾಶೇಷ ಮೊದಲು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿ. ರಾಮ ನಿರ್ಯಾಣ ಮಾಲೋಕ್ಯ ಭಗವಾಂ ದೇವಕೀ ಸುತಃ. ನನ್ನ ಶಯನ ಹೋಗಿದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ. ನಿಶಸಾದ ಧರೋಪಸ್ಥೆ ತೂಷ್ಣೀಮಾಸಾದ್ಯ ಪಿಪ್ಪಲಂ. ಮೌನವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಒಂದು ಅರಳಿ ಮರದ ಕೆಳಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಕಾಣ್ತದಲ್ಲ, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ನೋಡಿ. ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಈಚೆ ಬದಿಯಿಂದ 1, 2, 3, 4 ನಾಲ್ಕನೇ ಚಿತ್ರ ನೋಡಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ. ಅದು ಪೂರ್ತಿ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಅರಳಿ ಮರದ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದ. ಮೌನವನ್ನು ಧರಿಸಿ ಶಂಖಚಕ್ರ ಪದ್ಮಗದಾ ಪದ್ಮಧಾರಿಯಾಗಿ ತನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅವಯವ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಡುಗೆಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿಕೊಂಡು ಪೀತಾಂಬಲಧಾರಿಯಾಗಿ ವನಮಾಲಾ ಪರೀತಾಂಗಂ ಮೂರ್ತಿಬದ್ಭಿರ್ನಿಜಾಯುಧೈ ಕೃತ್ವೋರು ದಕ್ಷಿಣೆ ಪಾದಮಾಸೀನಂ ಪಂಕಜಾರುಣಂ. ತನ್ನ ಬಲತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗಾಲನ್ನಿಟ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಕಥೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೇಗುಂಟು ಅಂತ ನಾನು ನೋಡಲಿಲ್ಲ, ಇದಲ್ಲಿರುವುದಾಗ ಬಲತೊಡೆಯ ಮೇಲೆ ಎಡಗಾಲನ್ನಿಟ್ಟು ಕಾಲನ್ನು ಚಾಚಿ ಕೂತಿದ್ದಾನಂತೆ. ಕೂತುಕೊಂಡಾಗ ಕಾಲನ್ನು ಆಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ, ಅಲ್ಲಾಡಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದ. ದೂರದಿಂದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಾಧ ಬೇಡ ಒಂದು ದೂರದಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಮರದ ಸಮೂಹದ ಮರದಿಂದ ಆಚ್ಛಾದಿತವಾಗಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ. ಅವನ ಕಾಲು ಮಾತ್ರ ಕಾಣ್ತಾರೆ ಬೇಡನಿಗೆ. ಕಾಲು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಪಕ್ಷಿ ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಿ ಬೇಡ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಪಾದಕ್ಕೆ. ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದಕ್ಕೆ ಆ ಬಾಣ ನಾಡ್ತದೆ. ಆ ಬಾಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥದ್ದು ಒನಕೆಯ ಚೂರು. ಆ ಮೀನಿನ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಒನಕೆಯ ಚೂರು ಆ ಬೇಡನ ಬಾಣದ ತುದಿಗೆ ಅವ ಸೇರಿಸಿ, ಅದೇ ಇವ ಯಾದವಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ, ಯದುಕುಲದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದವಲ್ಲ, ಅವನಿಗೂ ಅದು ನಾಟಬೇಕಲ್ವ, ಅದು ವಿಧಿ ನಿಯಮ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲಿಗೆ ಅದು ಬಿದ್ದಾಗ ಪಾದದ ತುದಿಗೆ ಬೀಳ್ತದೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಅದರ ತುಂಡು ಒನಕೆ ತುಂಡು ಇವನಿಗೆ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವ ಸಂಕಲ್ಪ ಇತ್ತು. ಆ ಶಾಪವು ಅದು ಏನು ಸುಳ್ಳಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೆಪಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಕಾಲಿಗೆ ತಾಗಿತ್ತವನಿಗೆ. ಇರಲಿ. ಜರ ಎನ್ನುವ ವ್ಯಾಧ ನೇರವಾಗಿ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಹಕ್ಕಿ ಸಿಕ್ಕಿತು ಅಂತ ಹತ್ತ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ, ಹಕ್ಕಿ ಯಾವುದಿದು? ಎಲ್ಲರ ಜೀವನಲ್ಲಿರುವ ಹಕ್ಕಿ ಇದು. ಈ ಹಕ್ಕಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬನಲ್ಲಿಯೂ ಇರುವ ಹಕ್ಕಿ. ಭಗವಂತ ನೇರ ಬಂದು ಕಣ್ಣೀರಿಡಿಸಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹೇ ಕೃಷ್ಣ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದೆ. ಜಗದ್ವ್ಯಾಪಿಯಾದಂತಹ ನೀನು ನಮಗಾಗಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದಿ. ನೀನು ನಿನ್ನ ಕಾಲಿಗೆ ನಾನು ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಣ್ಣೀರಿಳಿಸಿ ಕೃಷ್ಣನ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಹೊರಲಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನ ತಪ್ಪಲ್ಲ, ನೀನು ನನಗೆ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಿ. ನೀನು ಶಾಪವನ್ನು ನೀನು ಸತ್ಯವಾಗಿಸಿದ್ದಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಈ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಮುಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದೊಡ್ಡ ದಿವ್ಯವಾದ ವಿಮಾನ ಕೆಳಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯಾಧನನ್ನು ಕುಳ್ಳಿರಿಸಿ ನೀನು ಹೋಗು, ನನ್ನ ಧಾಮಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಬಾಣ ಬಿಟ್ಟವನಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹ, ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಕೃಷ್ಣ ಹಾಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣನ ಸಾರಥಿಯಾದ ದಾರುಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ದಾರುಕ ಓಡೋಡಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಕೃಷ್ಣರನ್ನು ನೋಡಿ, ಅಯ್ಯೋ ಕೃಷ್ಣ, ನೀನೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಿ? ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ನೀನು ಹೊರಡ್ತೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರುಕ ಹೇಳಿದಾಗ ದಾರುಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಾರುಕ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಕೈಗಳಿಂದ ಶಂಖ, ಚಕ್ರ, ಗದ, ಪದ್ಮ ಎಲ್ಲವೂ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಕೌಸ್ತವ, ಮಣಿ ಎಲ್ಲ ಏನುಂಟೋ ಎಲ್ಲ ಲಾಂಛನಗಳು, ಅವನೆಲ್ಲ ಚಿಹ್ನೆಗಳೆಲ್ಲ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಹಾರಿ ಹೋಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ದಾರುಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನ್ನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೃಷ್ಣನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದ ನೇರವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲ ಉಳಿದವರಿಗೆಲ್ಲ ನೀನು ಹೇಳಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಯಾದವರು ಕೂಡ ಸಂಹಾರವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಕೂಡ ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ನಾದಂತಹ ನಾನು ಪರಂಧಾಮವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ, ನೀನು ಹೋಗಿ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ದ್ವಾರಕ್ಕೆ ಸಮುದ್ರದಿಂದ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಉಳಿದವರೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ ಇಂದ್ರಪ್ರಸ್ಥಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರುಕನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ನೀನು ಒಳ್ಳೆ ಧರ್ಮದಿಂದ ನನ್ನನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ನನ್ನನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ನೀನು ಪರಮಪದವನ್ನು ಪಡೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾರುಕನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ದಾರುಕ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನೋಡುತ್ತಾ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಪರಂಧಾಮನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಿವಪಾರ್ವತಿಯರು ಇಂದ್ರಾದಿ ಲೋಕಪಾಲರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಕೃಷ್ಣನ ಪರಂಧಾಮ ಪ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೋಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ. ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿನಲ್ಲಿ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನೊಳಗೆ ಮೂಲತತ್ವವನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸಿ ತನ್ನೊಳಗೆ ತಾನು ಸೇರಿಕೊಂಡು ತನ್ನ ಕಣ್ಣನ್ನು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಮುಚ್ಚಿ ಹೊರಡುವಾಗ ಮೊದಲು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಈ ನನ್ನನ್ನು ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಉಪಾಸಿಸ್ತಾರೋ ಅವರು ಭಾಗವತ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಭಾಗವತ ಜನರಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಭಗವದ್ ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಭಾಗವತ ಗ್ರಂಥದಲ್ಲಿ ಅವ ಇರಿಸಿ ಅವ ತಾನು ತನ್ನ ವೈಕುಂಠ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಇದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲಿ? ಭಕ್ತರ ಹೃದಯದ ಒಳಗೆ. ಯಾರು ತನ್ನೊಳಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನನ್ನು ಕರೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಬರ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಸ್ವಧಾಮಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಾನೆ. ಆಮೇಲೆ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ಉಪದೇಶ. ಹೇ ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಶುಕ ಮಹಾಮುನಿಗಳ ಉಪದೇಶ ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಹೇ ಪರೀಕ್ಷಿತ, ನೀನೀಗ ನಿನ್ನ ಎಲ್ಲ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀನು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗಿದ್ದಿ, ನೀನು ಪರಮ ಶುದ್ಧನಾಗಿದ್ದಿ, ಇನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಯಾವ ರೀತಿ ಒಂದು ಘಟದಲ್ಲಿ ಆಕಾಶವನ್ನು ನೀನು ನೋಡ್ತೀಯೋ, ಈಗ ಒಂದು ಮಡಕೆ, ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ, ಮಣ್ಣಿನ ಪಾತ್ರೆಯೊಳಗೆ ಆಕಾಶ ಇರ್ತದೆ. ಆ ಪಾತ್ರೆ ಒಡೆದು ಹೋದಾಗ ಅದರೊಳಗಿರುವ ಆಕಾಶ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಹೊರಗಿನ ಆಕಾಶಕ್ಕೆ ಸೇರಲಿಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ನೀನೀಗ ಆಗಿದ್ದಿ. ನಿನ್ನೊಳಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದೆ. ನಿನ್ನ ಶರೀರವನ್ನು ತಕ್ಷಕ ಕಚ್ಚಿದರೂ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಏನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹೇಗೆ ಎಣ್ಣೆ, ಬತ್ತಿ, ದೀಪ ಇದರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ದೀಪ ಉರಿಯುತ್ತದೆ, ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಉರಿಯುತ್ತದೆ. ದೀಪವನ್ನು ನಾವು ಉರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಆಧಾರ ಪಾತ್ರೆ, ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ, ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಬತ್ತಿ, ಬತ್ತಿಗೆ ನಾವು ದೀಪವನ್ನು ಹಚ್ಚುತ್ತೇವೆ. ನಾವು ಕೃತಕವಾಗಿ ದೀಪ ಹಚ್ಚುವುದು. ಆ ದೀಪ ಎಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ? ಆ ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೆ ಇರ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಮುಗಿದ ಮೇಲೆ ಪುನಃ ಯಾವುದನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ? ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸ್ತಾರೆ. ಬತ್ತಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಉರಿಸ್ತಾರೆ. ಬತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊತ್ತಿಸಿ ತನ್ನ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿರುವ ದೀಪ ಎಲ್ಲ ಹರಡಿ ಹರಡಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹರಡಿ ಆ ಅಗ್ನಿ ಎನ್ನುವಂತಹದ್ದು ತನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತದೆ. ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾಶ ಉಂಟ? ಅಗ್ನಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ದೀಪದಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೊಚ್ಚಬಹುದು. ಆ ದೀಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಅಲ್ವಾ? ದೀಪಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ನಾಶ ಇರುವುದು, ಅಗ್ನಿಗೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ನಿನ್ನ ಆತ್ಮ ಎನ್ನುವ ಅಗ್ನಿ, ನಿನ್ನ ಈ ಶರೀರ ಎನ್ನುವುದು ದೀಪ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನೀನು ನಿನ್ನ ಈ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತನಾಗಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಉಪದೇಶವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತನಿಗೆ ತನ್ನ ಆತ್ಮ ದರ್ಶನ ಆಗ್ತದೆ. ತಾನು ತನ್ನೊಳಗಿರುವ ಆತ್ಮವನ್ನೇ ಧ್ಯಾನಿಸಿಕೊಂಡು ಆತ್ಮನನ್ನು ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ವಿಲೀನಗೊಳಿಸಿ ಧ್ಯಾನಿಸುತ್ತಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ತಕ್ಷಕ ಬರ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಕ ಬರುವಂತಹ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆ ಊರಿನ ಪ್ರಜೆಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಒಬ್ಬ ವಿಷವೈದ್ಯನನ್ನ ನೇಮಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ತಕ್ಷಕ ಕಚ್ಚಿದ ಕೂಡಲೇ ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸಲಿಕ್ಕೆ ವಿಷವೈದ್ಯ. ಒಬ್ಬ ವಿಷವೈದ್ಯ ಬರ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಕ್ಷಕ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ. ತಕ್ಷಕ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ನಾನು ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಯಾಕೆ? ತಕ್ಷಕ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆಂತೆ, ಅವ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಮಹಾರಾಜನಿಗೆ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ಕಚ್ಚುವಾಗ ಕಚ್ಚಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾನು ಅವನನ್ನು ಬದುಕಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನಂತೆ. ತಕ್ಷಕ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನಿನಗೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಉಂಟು? ಹಾಗಾದರೆ ಉಂಟು. ಹೇಗೆ ನೋಡೋಣ? ಅಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ವೃಕ್ಷ ಇರ್ತದೆ, ನೀನು ಅದಕ್ಕೆ ಕಚ್ಚು ನೋಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆ ವೃಕ್ಷಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಕ ಕಚ್ಚುತ್ತಾನೆ. ವೃಕ್ಷ ತಕ್ಷಕನ ವಿಷದಿಂದ ಅದು ಭಸ್ಮೀಭೂತವಾಗ್ತದೆ. ಆಯ್ತಾ, ನಿನ್ನ ಕೆಲಸ ನೀನು ಮಾಡಿದೀಯಾ, ನಾನು ನನ್ನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ
ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಏನೋ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಜಪಿಸಿ ಕಮಂಡಲುವಿಂದ ನೀರನ್ನು ಈ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಮರ ಮೊದಲಿನಂತೆ ಚಿಗುರುತ್ತದೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ತಕ್ಷಕನಿಗಾಗ್ತಾರೆ, ಹೋ ಇವ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬದುಕಿಸಬಹುದು ಎಲ್ಲಾದರೂ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಿನಗೆ ಏನು ಬೇಕು? ಹಣ ಬೇಕಾದ್ದಲ್ಲ, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಇಲ್ಲಿಂದಲೇ ಹೋಗು ಅಂತ ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾನೆ. ಇವನ ತಕ್ಷಕನ ಕೈಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಂಡು ವಿಷವೈದ್ಯ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಈ ತಕ್ಷಕ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಬೇರೆ ವೇಷ ಮರೆಸಿಕೊಂಡು ಬಂದು ಪರೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ನೋಡುವಾಗ ಪರೀಕ್ಷಿತ ಸಂಪೂರ್ಣ ಧ್ಯಾನಾಸಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಅವ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅವನ ಆತ್ಮ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಕೇವಲ ಶರೀರ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಪರೀಕ್ಷಿತನದ್ದು. ಅವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಲೀನವಾಗಿ ಹೋಗಿದ್ದ. ತಕ್ಷಕ ಬಂದು ಶಾಪ ಸುಳ್ಳಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿ ತಕ್ಷಕ ಬಂದು ಆ ಶರೀರಕ್ಕೆ ಕಡಿತಾನೆ. ಆ ಶರೀರ ಭಸ್ಮವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಶರೀರ ಭಸ್ಮ ಆಗ್ತಾರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಈ ಸಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಏನಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪರೀಕ್ಷಿತನ ಮಗನಾದ ಜನಮೇಜಯ ತಕ್ಷಕ ನನ್ನ ತಂದೆಯನ್ನ ಕೊಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಸರ್ಪಗಳ ಕುಲವನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸರ್ಪಯಾಗ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ ಸರ್ಪಯಾಗ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಂದ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬರೆಸಿ ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ಮಂತ್ರಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ ಆಹುತಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ. ಎಲ್ಲ ಹಾವುಗಳು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುವಾಗ ತಕ್ಷಕ ಹೆದರಿ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಇಂದ್ರನತ್ತೆ ಶರಣಾಗ್ತಾನೆ, ನನ್ನನ್ನು ಬದುಕಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಕ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಇಂದ್ರ ಅವನನ್ನು ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಇವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾರೆ, ಜನಮೇಜಯನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನದಲ್ಲಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಜನಮೇಜಯ, ಇಂದ್ರನ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿದ್ದಾನ, ಇಂದ್ರ ಸಹಿತ ಬೀಳ್ಲಿ ಹೋಮಕ್ಕೆ, ಸಹೇಂದ್ರ ತಕ್ಷಕಾಯ ಸ್ವಾಹ, ಸಹೇಂದ್ರ ತಕ್ಷಕ, ಇಂದ್ರ ಸಹಿತ ಹೋಮ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೊರಟಾಗ ಇಂದ್ರನ ಸಿಂಹಾಸನ ಅಲುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಇಂದ್ರ ಹೆದರಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತಕ್ಷಕನನ್ನ ತನ್ನ ಸಿಂಹಾಸನದಿಂದ ಬಿಡಿಸಿ ಎಸೆಯುತ್ತಾನೆ. ತಕ್ಷಕ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂತಿರುವಾಗ ಒಬ್ಬ ಆಸ್ತಿಕ ಎನ್ನುವ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಆವ ಅಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲು, ನೀನು ಹೋಮಕ್ಕೆ ಬೀಳಬೇಡ, ನೀನು ಜನಮೇಜನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀನು ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸರ್ಪಗಳನ್ನು ನೀನು ವಧೆ ಮಾಡಿದ್ಯಲ್ವ, ನಿನ್ನ ತಂದೆ ಅವ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಅವ ಮಾಡಿದಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವನ ಶರೀರ ಪ್ರಾಯಶ್ಚಿತ್ತವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ನಿನ್ನ ತಂದೆಯ ಆತ್ಮ ಹೋಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳೆಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ಜನಮೇಜನ ಯಾಗ ನಿಲ್ಲುತ್ತದೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಭಗವಂತ ತನ್ನ ಸ್ವಧಾಮವನ್ನು ತೋರಿಸಿದಂತಹ ಒಂದು ಕಥೆಯನ್ನು ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಕೇಳೋಣ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಯಾರು? ಹಿಂದೆ ಶಂಕರನ ಪರಮೇಶ್ವರನ ವರಪ್ರಸಾದರಿಂದ ದೀರ್ಘ ಆಯುಷ್ಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು. ಅವರು ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತನನ್ನ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡುವಾಗ ಇಂದ್ರ ಅಪ್ಸರೆಯರನ್ನ ಮತ್ತು ವಾರಾಂಗನೆಯರನ್ನೆಲ್ಲ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಆ ತಪಸ್ಸನ್ನು ಕೆಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವರಿಂದ ಏನೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಯಾವ ಸ್ತ್ರೀಯ ಮೇಲೂ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ತ್ರೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮನ್ಮಥನನ್ನು ಕಳಿಸುತ್ತಾನೆ. ಮನ್ಮಥ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಯಾರು ಬಂದರೂ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ಮನಸ್ಸು ಕದಲಿಲ್ಲ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ತಪಸ್ಸಿನ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಆ ಮನ್ಮಥನಿಗೂ ಕೂಡ ಉರಿ ಏಳಲಿಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಯಿತಂತೆ. ಉರಿ ಶರೀರದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉರಿ ಉಂಟಾಯಿತು. ಆಗ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯರ ತಪಸ್ಸು ಬಹಳ ತೀಕ್ಷ್ಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ವಾಸುದೇವ ನರನಾರಾಯಣರ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ನರನಾರಾಯಣರಲ್ಲಿ ಈ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಕಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ, ನನಗೆ ನಿನ್ನ ಮಾಯೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತ ಮಾಯ ಆಗ್ತಾನೆ. ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿ ಹೀಗೆ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಜೋರು ಮಳೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಳೆ ಇಡೀ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆಶ್ರಮ ಕೊಚ್ಚುವುದು ಅಲ್ಲ, ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚವೇ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಳೆ. ಆ ಮಳೆ ಬಂದು 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 ಇವರ ಆಶ್ರಮ ಎಲ್ಲ ಮುಚ್ಚಿ ಇವರು ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಬೀಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಚ್ಚಿಕೊಂಡು ಆಚೆ ಈಚೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಎಷ್ಟೋ ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಮುಳುಗಿ ಎದ್ದು ಆಗ್ತಾರೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳು. ಕೆಲವು ಮೀನುಗಳು ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ,
ಕೆಲವು ಜಂತುಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಚ್ಚುತ್ತದೆ, ಆ ನೋವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಚೆ ಈಚೆ ಈ ಸಮುದ್ರದ ಒಳಗೆ, ನೀರಿನ ಒಳಗೆ ಸಂಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದು ಕೆಲವು ಕಾಲಗಳು ಕಳೆದಾಗ ಒಂದು ದ್ವೀಪ ಕಾಣ್ತದೆ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಋಷಿಗಳಿಗೆ. ಆ ದ್ವೀಪದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು ಆಲದ ಮರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಆಲದ ಮರದ ಎಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಲಮುಕುಂದನು ತನ್ನ ಹೆಬ್ಬೆರಳನ್ನ ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿಕೊಂಡಿರ್ತಾನೆ. ಆ ಬಾಲಮುಕುಂದನ ಸಂದರ್ಶನ ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನಾದಂತಹ ಆ ಮುಕುಂದನನ್ನ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಅವನನ್ನ ಆಲಿಂಗಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಹತ್ತಿರ ಹೋದಾಗ ಅವ ಮಾಯಾಗ್ತಾನೆ. ಮಾಯಾಗಿ ಅಯ್ಯೋ ಅವನು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದ ಅಂತೇಳಿ ಚಿಂತಿಸುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಾಗ ಅವನ ಆಶ್ರಮದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಂತೆ. ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಲೀಲೆಯನ್ನ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟದ್ದು ಭಗವಂತ. ನನ್ನ ಲೀಲೆ ಹೀಗಿದೆ, ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ನಾನು ಇಡೀ ಜಗತ್ತೇ ಪ್ರಳಯವಾದಾಗ ಒಂದು ವಟಪತ್ರದಲ್ಲಿ ವಟಪತ್ರ ಶಾಹಿಯಾಗಿ ನಾನಿರ್ತೇನೆ. ನನ್ನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಎಲ್ಲವೂ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಕಥೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾರ್ಕಂಡೇಯ ಮಹರ್ಷಿಗಳ ಕಥಾನಕದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದ ಎಲ್ಲ ಕಥೆಗಳು ಮುಕ್ತಾಯವಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ಶ್ರವಣ ಮಹಾತ್ಮ್ಯಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿಸ್ತಾರೆ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಥೆ ತಿಳಿಸ್ತದೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಉದ್ದೇಶ, ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಗಂಟನ್ನು ನೇಲಿಸಿದ್ದೇವೆ, ಆ ಕಥೆಯು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಹಿಂದೆ ಆತ್ಮದೇವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಇದ್ದಂತೆ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ತೀರದಲ್ಲಿ. ಅವನು ಬಹಳ ಧರ್ಮಿಷ್ಠನಾಗಿದ್ದ, ವೇದಜ್ಞನಾಗಿದ್ದ. ಅವನ ಪತ್ನಿ ದುಂದುಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಮನಸ್ಸು ಸರಿ ಇಲ್ಲದವಳು. ಹಾಗೆ ಆತ್ಮದೇವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಆದರೂ ಮಕ್ಕಳಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಸನ್ಯಾಸಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಆ ಸನ್ಯಾಸಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಆತ್ಮದೇವ, ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಆಗುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಒದಗಿ ಬರಬಹುದೇ, ಏನಾದರೂ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಈ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಬೇಡ ಮಕ್ಕಳು, ನಿನಗೆ ಮಕ್ಕಳಾಗುವ ಯೋಗ ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಕೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಒಂದು ಸಂತಾನ ಭಾಗ್ಯ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಆ ಸನ್ಯಾಸಿ ಒಂದು ಹಣ್ಣನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀನು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ನಿನ್ನ ಪತ್ನಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕು. ಆ ಪತ್ನಿ ಈ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದು ಕೆಲವು ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಉಪವಾಸ ವ್ರತವನ್ನು ಮಾಡಿ ಭಗವಂತನನ್ನು ಆರಾಧಿಸಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತನ್ನ ಮನೆಗೆ ತಂದು ತನ್ನ ಪತ್ನಿಯಾದ ದುಂದುಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಆತ್ಮದೇವ. ಆ ದುಂದುಲಿ ಅದನ್ನು ತಕೊಂಡು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲಾರು ನಾನು ತಿಂದರೆ ನಾನು ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ವ್ರತ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಾದರೆ ನನಗೆ ಬೇಕಾದ್ದನ್ನು ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗರ್ಭದ ಭಾರವನ್ನು ಧರಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ಅದನ್ನು ಸಹಿಸಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪ್ರಸವ ವೇದನೆ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹದ್ದು, ನಾನು ಎಲ್ಲಿಯಾಗೂ ಸತ್ತೋದ್ರೆ ಹೆರುವಾಗ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಆ ದುಂದುಲಿಯ ತಂಗಿ ಬರ್ತಾಳೆ. ತಂಗಿ ಬಂದು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ನೀನು ಹೆದರಬೇಡ, ನಾನು ಈಗ ಗರ್ಭಿಣಿಯಾಗಿದ್ದೇನೆ, ನಾನು ನನ್ನ ಪ್ರಸವವಾದ ಕೂಡಲೇ ನಿನಗೆ ಆ ಮಗುವನ್ನು ಕೊಡ್ತೇನೆ, ನೀನು ಗರ್ಭಿಣಿಯಂತೆ ನಟಿಸು, ನೀನು ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿಂದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ನಿನ್ನ ಮನೆ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯವರಲ್ಲಿಯೂ ನೀನು ಹೇಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ. ಹಾಗೆ ಆ ಹಣ್ಣನ್ನು ತಿನ್ನುವುದರನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಹಣ್ಣನ್ನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಹಸುವಿಗೆ ಹಾಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಯಾರು, ತಂಗಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಋಷಿ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣನ್ನು ಆ ಮನೆಯ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿರುವ ಹಸುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ಹಸು ತಿಂತದೆ. ಸರಿ, ಕೆಲವೇ ಸಮಯ ಆಗುವಾಗ ಗರ್ಭಿಣಿ ಅಂತ ನಡೆಸ್ತಾಳೆ ಇವಳು. ಹಾಗೆ ಈ ತಂಗಿಯ ಮಗ ಹುಟ್ಟಿದ ತಕ್ಷಣ ತಂಗಿಯ ಮಗನನ್ನು ತಂದು ಈ ದುಂದುಲಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾಳೆ. ದುಂದುಲಿಗೆ ಗಂಡು ಮಗುವಾಯಿತು ಅಂತ ಊರೆಲ್ಲ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಆತ್ಮದೇವನಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ, ಗಂಡನಿಗೂ ಗೊತ್ತಾದ ಹಾಗೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಹೇಳು ಕಥೆ ಹಾಗೆ ಉಂಟು. ಹುಟ್ಟಿದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಮಗುವಿಗೆ ದುಂದುಕಾರಿ ಅಂತ ಹೆಸರಿಡ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಸುವಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗ್ತದೆ. ಯಾಕೆ, ಹಣ್ಣು ಕೊಟ್ಟದ್ದು ಯಾರಿಗೆ, ಹಸುವಿಗಲ್ವಾ? ಹಸುವಿಗೂ ಒಂದು ಗಂಡು ಮಗುವಾಗ್ತಾರೆ. ಆ ಗಂಡು ಮಗು ಅದು ಮನುಷ್ಯನ ರೂಪ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮಾತ್ರ ದನದ ಕಿವಿ. ಆಗ ಅದಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ಗೋಕರ್ಣ ಅಂತ ಹೆಸರಿಟ್ರು ಆ ಮಗುವಿಗೆ. ಮನುಷ್ಯನೇ, ಆದರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳು ಅಭಿಮಂತ್ರಿಸಿ ಕೊಟ್ಟ ಹಣ್ಣಲ್ವ ಅದು. ಆ ಹಣ್ಣಿನಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದ ಗೋಕರ್ಣ ಹುಟ್ಟುವಾಗಲೇ ಜ್ಞಾನಿಯಾಗಿದ್ದ, ಪರಮಜ್ಞಾನಿ, ವೇದಜ್ಞ, ಒಳ್ಳೆಯ ಅಗಾಧವಾದ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನಿಗಿತ್ತಂತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾಂಡಿತ್ಯವನ್ನು ಗಳಿಸಿ, ಈ ದುಂದುಕಾರಿ ಹಾಗಲ್ಲ, ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ಹುಟ್ಟಿದವ.
ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟದ್ದಲ್ವ ತಂಗಿ. ಅವಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಹೇಗಿರ್ಬೋದು? ಗರ್ಭಿಣಿ ಆಗಿದ್ದಾಗಲೇ ದುರ್ಬುದ್ಧಿಯನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟವಳು. ಹಾಗೆ ಅವಳು ಆ ದುಂದುಕಾರಿ ಮಹಾ ದುಷ್ಟನಾಗುತ್ತಾನೆ. ದುಷ್ಟನಾಗಿ ತಾನು ದೊಡ್ಡವನಾಗುತ್ತಾ ತನ್ನ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನೆಲ್ಲ ದೋಚಿ ಯಾರ್ಯಾರಿಗಾರು ಕೊಟ್ಟು ವೇಶ್ಯೆಯರ ಸಹವಾಸ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಇಷ್ಟಲ್ಲಾದಾಗ ತಂದೆ ಬಹಳ ದುಃಖ ಪಡುವಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅಪ್ಪ ನೀನು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ನೀನು ಗಮನ ಇಡಬೇಡ, ಸಂಸಾರ ಎನ್ನುವುದು ನಿಸ್ಸಾರ, ನೀನು ಹೋಗು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ತಂದೆ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ಮಗನ ಉಪದ್ರ ತಡೆಯದೆ, ಈ ಸುರುವಿನ ದುಂದುಗಾರಿಯ ಉಪದ್ರ ತಡೆಯದೆ ಗೋಕರ್ಣ ಮಾತಿನಂತೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಈ ತಾಯಿ ನಿತ್ಯಲು ಈ ಕೆಟ್ಟ ಮಗ ಇವ ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ತಾಯಿಗೆ ಹಿಂಸೆ ಆಗ್ತದೆ, ಆದರೂ ತಾಯಿಗೆ ಮಗನನ್ನು ಬಿಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗ್ತದ? ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಹೋದರೂ ಕೊನೆಗೆ ತಾಯಿಯನ್ನೇ ಹೊಡೆದು ಬಡಿದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮಗ. ತಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಬೇಸತ್ತು ಒಂದು ಬಾವಿಯ ಒಳಗೆ ಹಾರಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತಾಳೆ. ತಾಯಿಯೂ ಇಲ್ಲ. ಈಗ ಗೋಕರ್ಣ ಈ ನನ್ನ ಅಣ್ಣನ ಸಹವಾಸವೇ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲಿಗೋ ತಪಸ್ಸು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ ಗೋಕರ್ಣ. ಒಂದು ದಿವಸ ಈ ದುಂದುಕಾರಿ ವೇಶ್ಯೆಯರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿ ವೇಶ್ಯೆಯರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನೀವು ಹಣ ತಂದು ಕೊಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಶ್ಯೆಯರಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿ ಊರಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ತಲೆ ಬಡಿದು ಅವರ ಕೈಯಿಂದ ಹಣವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ತಂದು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೆಲ್ಲಾದರೂ ವೇಶ್ಯರು ಈ ಹಣವನ್ನು ಇವ ಎಲ್ಲಾದರೂ ಕೊಂಡೋದರೆ ಇನ್ನು ನಮಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಹಣ ಬಂತು, ಇನ್ನು ಈ ದುಂದುಕಾರಿಯನ್ನು ನಾವು ಜೀವ ಸಹಿತ ಉಳಿಸಲು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ವೇಶ್ಯೆಯರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಅವನ ಬಾಯಿಗೆ ಉರಿಯುವ ಕೆಂಡವನ್ನು ಹಾಕಿ ಅವನನ್ನು ಕೊಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಎಂತಹ ಮರಣ ಬಂತು ನೋಡಿ ದುಂದುಕಾರಿಗೆ. ಅವ ಪ್ರೇತಾತ್ಮನಾಗ್ತಾನೆ. ಗೋಕರ್ಣ ಬಂದು ನೋಡುವಾಗ ಅವನು ಸತ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ತಿಳಿದು ಅವನಿಗೆ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಶ್ರಾದ್ದವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಗೋಕರ್ಣ ಬರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಈ ಅಣ್ಣ ತೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತೇಳಿ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಬಂದಾಗ ಒಮ್ಮೆ ಆ ಜಗಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಲಗಿದ್ದಾಗ ಈ ದುಂದುಕಾರಿಯ ಪ್ರೇತ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತದೆ. ಪ್ರೇತ ಬಂದು ಹೇಳ್ತದೆ, ಹೇ ತಮ್ಮ ಇದು ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿದ್ದಿ ನೀನು, ನನಗೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಗೋಕರ್ಣ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ. ಅವನಿಗೆ ಶರೀರವೇ ಇಲ್ಲ. ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇತಃ ಪ್ರಸ್ಥಿತ, ಈ ಲೋಕದಿಂದ ಹೊರಟೋಗಿದೆ, ಪರಲೋಕಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಲಿಲ್ಲ, ಯಾವ ಶರೀರವೂ ಇಲ್ಲದ, ಹಸಿವು ಬಾಯಾರಿಕೆ ಉಂಟು, ಕುಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬಾಯಿ ಇಲ್ಲ, ತಿನ್ನಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ಅವಕಾಶವೂ ಇಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪ್ರೇತ ಅಂತ ಹೇಳುದು. ಆ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತೆ. ಹಾಗೆ ವೇದನೆ, ಹಸಿವು, ಬಾಯಾರಿಕೆ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಆಗ ಗೋಕರ್ಣ ತನ್ನ ಕಮಂಡಲುವಿಂದ ಹೀಗೆ ಸುತ್ತಲೂ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರೇತಕ್ಕೊಂದು ಸ್ವರೂಪ ಬರ್ತಾರೆ. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರೇತ, ಹೇ ತಮ್ಮ, ನನಗೆ ನೀನೊಂದು ಉಪಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು, ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ನನಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಗಯಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಶ್ರಾದ್ದ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪುಣ್ಯ ತೀರ್ಥ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ತರ್ಪಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಏನು ಕೊಟ್ಟರೂ ಈ ದುಂದುಕಾರಿಗೆ ಪ್ರೇತಕ್ಕೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ತಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಿ ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿದಾಗ ಸೂರ್ಯ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಹೇ ಗೋಕರ್ಣ, ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಿರುವುದು ಒಂದೇ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ನೀನು ಮಾಡಬೇಕು. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನ ಆದಾಗ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆ ಕಥೆಯನ್ನು ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮ ಕೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಎಲ್ಲ ಋಷಿ ಮುನಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆಸಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿ ಭಾಗವತ ಕಥಾ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆಗ ಈ ಪ್ರೇತಾತ್ಮನಾದ ದುಂದುಕಾರಿ ತಾನೆಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದು 7 ಗಂಟುಗಳಿರುವ ಬಿದಿರು ಕಾಣ್ತಾರೆ ಅವನಿಗೆ. ಆ ಬಿದಿರಿನ ಒಳಗೆ ಹೋಗಿ ಸೇರಿಕೊಳ್ತಾನೆ ದುಂದುಕಾರಿ. 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಚನ ಆಗುವಾಗ, ಒಂದು ದಿವಸದ ಪ್ರವಚನ ಆಗುವಾಗ ಒಂದು ಬಿದಿರಿನ ಗಂಟು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈಗಾಗೆ ಹೊಡಿತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಪುನಃ 2ನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರವಚನ ಆಗುವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಗಂಟು ಒಡೆದು ಹೋಗ್ತಾರೆ. 3ನೇ ದಿವಸದ ಪ್ರವಚನ ಆಗುವಾಗ 3ನೇ ಗಂಟು. ಹೀಗೆ 7 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ 7 ಗಂಟುಗಳು ಒಡೆದು ಆ ದುಂದುಕಾರಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೂ ಯಾರಿಗೂ ಮೋಕ್ಷ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ದುಂದುಕಾರಿಯನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ವಿಮಾನ ಬರ್ತದೆ. ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ಆ ಭಗವಂತನ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟುವಾಗ ಅಲ್ಲಿದ್ದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳಿಕೊಡ್ತಾರೆ, ನಾವೆಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಅಲ್ವೇ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ನಮಗೆ ಯಾಕೆ ವಿಮಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಗೋಕರ್ಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಕೂರಿಸಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡುವಾಗ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಾನು ಮೈಯೆಲ್ಲ ಕಿವಿಯಾಗಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದು ಮುಖ್ಯ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮುಖ್ಯ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ.
ಆ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಪುನಃ ಕೇಳಿಕೊಂಡಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರವರ ಕಷ್ಟಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗ್ತದೆ. ಭಾಗವತದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮೋಕ್ಷ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಲ್ಲ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮೋಕ್ಷ, ಬಂಧನದಿಂದ ಮೋಕ್ಷ. ಎಲ್ಲ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ದುಃಖ ಆಗ್ತದೆ. ಆ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೆಂಬ ಬಂಧನದಿಂದ ಭಾಗವತ ಎನ್ನುವುದು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ತಂದುಕೊಡ್ತದೆ. ಆದ ಕಾರಣ ಭಾಗವತ ಎನ್ನುವ ಆ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಶ್ಲೋಕದ ಅರ್ಧ ಭಾಗವನ್ನು ಕೇಳಿದರೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಭಾಗವತ ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕೊನೆಯ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಮಾತು ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಎನ್ನುವುದು ದುಂಬಿ. ಈ ದುಂಬಿ ಇದು ಸುಖವೆಂಬಂತಹ ಹೂವನ್ನು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಉಂಟು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾದ ಪದಾರ್ಥ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅರಸಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ತಿಂತಾ ಇರ್ತೇವೆ. ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾಗ್ತದೆ, ಶರೀರಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಆನಂದ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮಲು ಬರುವ ಪದಾರ್ಥವನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಬುದ್ಧಿಯನ್ನೇ ಕಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ನಾವು. ಯಾವಾಗ ಬುದ್ಧಿ ಕಳೆದು ಹೋಗ್ತಾರೋ ಆಗ ಕುಟುಂಬ ನಾಶ ಆಗ್ತದೆ, ಸಮಾಜ ವಿರೋಧಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿಯಾಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಬೇಡದ್ದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಾರದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬೇಡದ್ದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಶರೀರದಲ್ಲಿರುವ ಇಂದ್ರಿಯಗಳಿಗೆ ಸುಖ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪರಸ್ತ್ರೀ ಸಂಘ, ಯಾವುದೇ ದುಷ್ಟ ಸ್ತ್ರೀ ಸಂಗಾದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಯಾವಾಗಲೂ ತನ್ನ ಕೈಗೆ ಖುಷಿಯಾಗ್ತಾರೆ, ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೊಡೆಯಬಾರದು. ನಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆನಂದ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂಥೇಳಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಬಾರದು. ಇದು ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸೆಂಬಂತಹ ದುಂಬಿ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಎಲ್ಲಿ ಸುಖ ಅಂತೇಳಿ ಅರಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ. ಆ ದುಂಬಿ ಚೇತೋ ಭೃಂಗ, ಹೇ ಚೇತ, ಗುರುಗಳು ಹೇಳುವಂತಹ ಮಾತು, ಚೇತೋ ಭೃಂಗ ಭ್ರಮಸಿ ವೃಥಾ ಭವ ಮರುಭೂಮೌ ವಿರಸಾಯಾಂ ಭಜ ಭಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾನಗ ಪದ ಸರಸಿಜ ಮಕರಂದಂ. ಹೇ ಚೇತಸ್, ಹೇ ಮನಸ್ಸೆಂಬಂತಹ ಭೃಂಗವೇ, ಯಾಕೆ ನೀನು ಸುಖ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸುಖಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿನ್ನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದಿ? ಅದರಿಂದ ನಿನಗೆ ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಃಖ ಉಂಟಾಗ್ತದೆ. ನೀನು ಅದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣೆ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಭಜ ಭಜ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹಾನಗ, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನರಸಿಂಹನನ್ನ, ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನ ಚರಣಾರವಿಂದ, ಅವನ ಪಾದ ಕಮಲದಲ್ಲಿ ಮಧುರ ಇದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿನಗೆಲ್ಲ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ನಿನಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂತೋಷ ಕೊಡುವ ಸಿಹಿ ಅದರ ಒಳಗಿದೆ. ಆ ಪದ ಸರಸಿಜವನ್ನು ನೀನು ಆಶ್ರಯಿಸಿ ಆ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ನೀನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡು. ನಿನಗೆ ನಿನ್ನ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ ಸದಾ ಕಾಲವ ಸುಖವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಗುರುಗಳು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ನಿಜವಾಗಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಕೋಪ ಶಾಪಗಳೆಲ್ಲ ನಿವೃತ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ವಾ? ಹೇಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ದೋಷಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರವಾಗಿ ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಪ್ರವಚನ. ಇದರ ಕೊನೆಯ ಸಾರ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಭಗವಂತನ ನೆನಪು. ಅವನನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಆಸೆ ದುರಾಸೆಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ಅವನಿಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಸರ್ವಧರ್ಮಾನ್ ಪರಿತ್ಯಜ್ಯ ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಿನ ವ್ಯಾಕುಲತೆ ದುಃಖ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಮಾಮೇಕಂ ಶರಣಂ ವ್ರಜ, ನನ್ನನ್ನು ಶರಣಾಗು ನೀನು ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅಹಂತ್ವಾ ಸರ್ವ ಪಾಪೇಭ್ಯೋ ಮೋಕ್ಷಯಿಷ್ಯಾಮಿ ಮಾಶುಷಃ, ನಾನು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾಪ ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೋಪಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ದುಃಖವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ದುಃಖವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಶರಣಾಗಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಕರ್ತವ್ಯ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಶರಣಾಗಬೇಕು, ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮಸ್ತವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸಬೇಕು. ತ್ವದೀಯಂ ವಸ್ತು ಗೋವಿಂದ,
ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಈ ವಸ್ತು ನಿನಗೆ, ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಹಿಂದೊಬ್ಬ ಅತ್ಯಂತ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿದ್ದ. ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವನ ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಆಗ್ತಾರೆ. ಆಗ ಆ ಭಗವಂತನ ಭಕ್ತನಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ತೋಟ ಇತ್ತು, ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಗದ್ದೆಗಳಿತ್ತು, ಅದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ. ದೊಡ್ಡದಾದ ಅರಮನೆ ಇತ್ತು. ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೇವತಾ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನಿದ್ದು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ. ಒಮ್ಮೆ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಗವಂತ ಯಾವ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತ ಬರ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗೆ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ದೂರದಿಂದ ಬರುವಾಗ ಈ ಶ್ರೀಮಂತ ಭಕ್ತ ಓಡೋಡಿ ಅವನನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾನೆ. ಆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಇದು ಯಾರದ್ದಪ್ಪ ಈ ತೋಟ ಅಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತದ್ದು, ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಸರಿ, ಮುಂದೆ ಬಂದಾಗ ಈ ಗದ್ದೆಗಳು ಇದೆಲ್ಲ ಯಾವುದು? ಇದೆಲ್ಲ ನನ್ನದ, ಯಾವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲ ಅವ ಕೊಟ್ಟದ್ದು. ಇದು ಅವ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ನಾನು ಹೀಗೆ ನೋಡಿಕೊಂಡು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ, ಅವನ ದಾಸ ನಾನು ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾನೆ. ಬಂದು ಮನೆಗೆ ಬಂದಾಗಿ ಮನೆ ಯಾರದ್ದು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಇದು ನನ್ನದಲ್ಲ, ಇದು ಭಗವಂತನದ್ದು. ಮನೆಯ ಒಳಗೆಲ್ಲ ಸುತ್ತಿ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಈ ಬೆಳ್ಳಿಯದ್ದು ಚಿನ್ನದ ಪಾತ್ರೆಗಳು, ಆಭರಣ, ಇದು ಯಾರದ್ದು? ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದು, ಅವನಿಗಾಗಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು. ಕೊನೆಗೆ ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಬಂದು ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ, ಇದು ಯಾರದ್ದು ಅಂತ. ಇಷ್ಟವರೆಗೆಲ್ಲ ನಾನೆಲ್ಲ ಭಗವಂತನದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಇದೊಂದನ್ನು ನಾನು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದೊಂದು ನನ್ನದ್ದು. ಇಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಭಗವಂತನ ಮೂರ್ತಿ ಏನುಂಟೋ ಅದೊಂದೇ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ನನ್ನದ್ದಾಗಿರುವುದು, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕೊಳ್ತಾನೆ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮದ್ದಾದ ವಸ್ತು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇರುವುದು ಅಂತಾದರೆ ಅದು ಭಗವಂತ ಮಾತ್ರ. ಭಗವಂತನೊಬ್ಬನೇ ನನ್ನವನು ಅಂತ ನಾವು ಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಯಾವುದು ನನ್ನದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭಾವನೆ ನಮಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ ಖಂಡಿತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ, ಕಾಡಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಾನು ನನ್ನದು ಎನ್ನುವ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಇದೆಲ್ಲ ಭಗವಂತ ಕೊಟ್ಟದ್ದನ್ನು ಅವನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವ್ಯಾವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ಸಂಸಾರದ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಜಡ ಅಲ್ವಾ? ಇಂದ್ರದ್ಯುಮ್ನ ಹಾಗೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಮಾಡದೆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಭಜನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರೂ ಹೇಳುವುದಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಮಾಡಿ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತ ಅವರವರ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೋ ಅಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಸರ್ವವೂ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ವಸ್ತು ಅಂತ ಮಾಡಿ, ಇದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಆಗ್ತದೋ ಅಂತ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ ಮಾಡಿ. ಯಾವ ಸುಳ್ಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾರಿಗೂ ವಂಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಯಾವ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡದೆ ಸದಾ ಕಾಲ ಸತ್ಕರ್ಮಾನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡಿ ಸತ್ಕರ್ಮದಿಂದ ನಿರತರಾಗಿ ತಾನು ಮನುಷ್ಯನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಸಾರ್ಥಕ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಾರವನ್ನು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ತ್ವಮೇವ ಮಾತಾ ಚ ಪಿತಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಬಂಧುಶ್ಚ ಸಖಾ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ವಿದ್ಯಾ ದ್ರವಿಣಂ ತ್ವಮೇವ ತ್ವಮೇವ ಸರ್ವಂ ಮಮ ದೇವ ದೇವ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ನಮ್ಮದಾಗಿರಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆ ಆಗುವುದರಿಂದ ಮೊದಲು ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲ ಮಧು ಮಾಂಸಾದಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟು ವ್ರತಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ನೀವು ಅಲ್ವಾ? ಹಾಗೆ ಇನ್ನು ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಇವತ್ತಿನಿಂದ ಮುಗೀತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾಳೆಯೇ ಅದನ್ನು ಪುನಃ ತೆಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ತತ್ಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಮರೆತು ಹೋಗ್ತದೆ. ಈ 7 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ ಪ್ರವಚನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕೇಳಿ ನಾಳೆ ಅದನ್ನು ತತ್ಕ್ಷಣ ಮರಿಬಾರದು. ಅದಕ್ಕೆ ಶ್ರವಣ, ಮನನ, ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ 3 ವಿಧ ಉಂಟು. ಶ್ರವಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಮನನ ಮಾಡಬೇಕು, ಮನನ ಆದ ಮೇಲೆ ನಿಧಿಧ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಶ್ರವಣ ಆಯಿತು. ಈಗ ಶ್ರವಣ ಆದ್ದನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ತುಂಬಿಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲ ನಾಳೆ ನಾಡಿದೆಲ್ಲ ಏನೆಲ್ಲ ನಡೆದಿದೆ ಮೊನ್ನೆಯಿಂದ, ಭಗವಂತನ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ, ಭಗವಂತನ ವಿವಾಹೋತ್ಸವ, ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಹುಡುಕಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮೊಳಗೆ ಹುಡುಕಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ, ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಇಲ್ವಾ? ಈಗ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿವೆ, ಯಾರಿಗಾರು ಸಂಶಯ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು
ಒಂದಾಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಉಂಟಾ? ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಖಂಡಿತ ಇಲ್ಲ. ಯಾರೂ ನನ್ನದು ಅಂತ ಗ್ರಹಿಸಬೇಡಿ. ಯಾವುದು ಯಾರದ್ದು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಭಗವಂತನ ವಸ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತಹ ಭಗವಂತನನ್ನ ನೀವು ನಾಳೆಯಿಂದಲೇ ಕಳುಹಿಸಿಕೊಡಬೇಡಿ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಬೇಕು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನಷ್ಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಈಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ, ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಬಂದವರು ಕೂಡ ಇದರ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬಹುದು. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಈ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಬಂದು ತಾನು ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಯಾರು ಬಯಸ್ತಾರೋ ಅವರಿಗೂ ಇದನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಸಾಧಾರಣ 12 ದಿವಸಗಳ ತನಕ ಒಂದು ನಿಶ್ಚಯವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ತಾನು ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ 12 ದಿವಸ. ಆದರೆ ಮಧುಮಾಂಸಾದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ತೊಂದರೆ ಇರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ನಾಡಿದಲ್ಲಿ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಪಿಂಡ ಪ್ರದಾನಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕರೆಯುವಾಗ ಮಧುಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕೆಲವು ಮಾಂಸಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಕೊಡುವಾಗ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ಆ ದಿವಸ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಇದು ಕೃಷ್ಣ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಯಾವುದೇ ಆಗಲಿ ಅದನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ನಾವು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡುವಾಗ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ. ಅವರವರ ವಸ್ತು ಯಾವುದು? ಹಿಂದೆ ಬೇಡರ ಕಣ್ಣಪ್ಪನ ಕಥೆಯನ್ನು ಕೇಳಿಲ್ವಾ? ಅವನ ಆಹಾರವಾದದ್ದನ್ನೇ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಹಾಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಗ್ರಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಆಸೆಯಿಂದ ಯಾವುದನ್ನು ತಿನ್ನಬಾರದು. ಆಸೆಯಿಂದ ಪುನಃ ಆ ದಿವಸ ಆವರದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ತನಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಪ್ರಯತ್ನಪೂರ್ವಕ ಪುನಃ ಅದನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ವಿವಾಹ ಆದರೆ ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಸೇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಮಾಡಿ. ಆದರೆ 12 ದಿವಸ ಒಂದು ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನೀವು ಸ್ನಾನವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನ್ಯೂನ ಅತಿರಿಕ್ತ ದೋಷಗಳಿದ್ದರೂ ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮಂತ್ರ. 3 ನಾಮಗಳು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿರೋ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ಜಪ ಮಾಡಿ. ಯಾರಿಗೋ ಇವರು ಬರ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬೇಕಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು. ಇದ್ರೆ ಕೈಯಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಯಾರಿಗಾರು ಮಂತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಹಳ ಸುಲಭ ಮಂತ್ರ, ಕೇವಲ 3 ನಾಮದ ಜಪ. ಆ ಹೆಸರು ನಿಮಗೆ ಜಪ ನೆನಪಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಹತ್ತಿರ ಇರುವಂತಹ ಜನರ ಮೊಬೈಲಿನಿಂದ ಅದನ್ನು ತೆಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮೊಬೈಲ್ ಕೆಲವು ಸಲ ಉಪಕಾರ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತದೆ. ಕೈಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತೇನೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೇಳುವಾಗ ನೀವು ಮಂತ್ರ ಹೇಳಬೇಕು. ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಜಪಿಸಿ 12 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರಾತಃ ಕಾಲ ಸಾಯಂಕಾಲ ಸಾಧಾರಣ 108ಕ್ಕೆ ಕಡಿಮೆ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಜಪ ಮಾಡಿ. 108 ಜಪ. ಇಷ್ಟು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ನೀವು ಬಂದಿದ್ದೀರಿ, 1 ಗಂಟೆ ಕೂತುಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾಕು ಈ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ. ಸುರುವಿಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಲು ಗಂಟೆ ಬೇಕಾ ಏನ? ಆದರೆ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಭಗವಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ತಯಾರಾಗಿ ಸುರುವಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡುವ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಗೋವಿಂದ ಹರೇ ಮುರಾರೇ, ಹೇ ನಾಥ ನಾರಾಯಣ ವಾಸುದೇವ, ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನ ದಾಮೋದರ ವಿಶ್ವಮೂರ್ತೆ, ಮುಕುಂದ ವಿಷ್ಣೋ ಭಗವನ್ ನಮಸ್ತೆ. ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ. ಈಗ ಆ ಮಂತ್ರವನ್ನು ನಾನು ಹೇಳಿಸ್ತೇನೆ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ,
ಈ 3 ಮಂತ್ರ. ಈ ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಹೆಸರು ನಾಮತ್ರಯ ಮಂತ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ನಾಮತ್ರಯ ಮಂತ್ರ, ಈ ಮಂತ್ರದ ಹೆಸರು ಹಾಗೆ, ನಾಮತ್ರಯ ಮಂತ್ರ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತೇನೆ. ಅಚ್ಯುತಾಯ ನಮಃ, ಅನಂತಾಯ ನಮಃ, ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮಃ. ಮಂತ್ರದ ಜಪ ಆಯಿತು. ಈ ಮಂತ್ರ ಇದು ನಾಮತ್ರಯ ಜಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಇದು ಪುರಾಣದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದು. ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ನಾಮೋಚ್ಚಾರಣ ಭೇಷಜಾತ್ ನಶ್ಯಂತಿ ಸಕಲಾ ರೋಗಾ ಸತ್ಯಂ ಸತ್ಯಂ ವದಾಮ್ಯಘಂ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮದ ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳಿದಂಥ ಮಾತು ಇದು. ಅದರ ಫಲಶ್ರುತಿಯಲ್ಲಿ ಅಚ್ಯುತ ಅನಂತ ಗೋವಿಂದ ಎಂಬ ನಾಮತ್ರಯವನ್ನ ಯಾರು ಜಪಿಸ್ತಾರೋ ಅವರ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದ ರೋಗಗಳನ್ನ, ಮನಸ್ಸಿನ ಕ್ಲೇಶಗಳನ್ನ ನಾನು ಪರಿಹರಿಸ್ತೇನೆ ಅಂತ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿದಂತಹ ಮಾತು. ಆ ಅಚ್ಯುತಾನಂತ ಗೋವಿಂದ ಮಂತ್ರ ಜಪದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪಾಪಗಳೂ ದೂರ ಆಗ್ತಾರೆ. ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ? ಗೊತ್ತಾಯ್ತಲ್ಲ? ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೆನಪಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹತ್ತಿರುವ ಜನರಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಕೇಳಿ ಪುನಃ ಬರಕೊಳ್ಳಿ. ಇವತ್ತು ಜಪ ಮಾಡಿ, ಇವತ್ತು ಸಾಯಂಕಾಲ ಬೇಕಾದರೆ ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಪ ಮಾಡಿ ಪುನಃ 12 ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ 108 216 ಜಪವನ್ನು ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿ. ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ, ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ. ಈ ಕುಟುಂಬದವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಯಾರಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹಾಪೇಕ್ಷೆಗಳು ಯಾರಿದ್ದಾರೋ ಅವರೆಲ್ಲ ಜಪ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವತ್ತು ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹಕ್ಕೆ ಬಂದದ್ದು ಒಂದು ಸಂಕಲ್ಪ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದವರು ನೋಡಿದವರು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದು ಅನುಸರಣೀಯ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತವೇ ಯಾವಾಗ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ಅದುವೇ ಆರಂಭ ಕಾಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಪುನಃ ದಿವಸ ನೋಡುವುದು ಬೇಡ. ಇವತ್ತಿನ ದಿವಸವೇ ಶುಭ ಮುಹೂರ್ತ. ಈ ಮಂತ್ರವನ್ನ ಜಪಿಸಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತನಾದ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ರೋಗಗಳು ನಿವಾರಣೆ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಬಾಧೆಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕ್ಲೇಶಗಳು ಪರಿಹಾರ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನಾದ ವಾಸುದೇವ ಸದಾಕಾಲ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವಾಗಿದ್ದು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಂದ ಸತ್ಕರ್ಮವನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಅದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸದ್ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಭಗವಂತ ಉದ್ಧರಿಸಲಿ ಅಂತ ಮಗದೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ ಸಮಸ್ತ ಪ್ರವಚನ ಕುಸುಮ ಮಾಲೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತುಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾಡಿದಂತಹ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನಿಗೆ ಈ ಪುಷ್ಪದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕಾಯೇನ ವಾಚಾ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರುವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾವಾ ಪ್ರಕೃತೆ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು. ಎಲ್ಲರೂ ಊರು ಸುತ್ತ ಒಂದು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ.
श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णु भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव मुकुन्द विष्णु भगवन् नमस्ते कृष्ण गोविन्द हरे मुरारे दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णु भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णु भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णु भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते मुकुन्द विष्णु भगवन् नमस्ते श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रद्युम्न दामोदर विश्वमूर्ते
ವೇಂಕಟೇಶಾಯ ನಾಥಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಸರ್ವತ್ರ ಗೋವಿಂದ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಗಣಪತಿಂ ಹವಾಮಹೇ ಕವಿಂ ಕವೀನಾನುಪಮಶ್ರವಸ್ತಮಂ ಜ್ಯೇಷ್ಠರಾಜಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಾಂ ಬ್ರಹ್ಮಣಸ್ಪದಾನ ಶೃಣ್ವನ್ನೋತಿಭಿಸ್ಸೀದಸಾದನಂ ಶ್ರೀವಿಘ್ನೇಶ್ವರಾಯ ನಮಃ. ಓಂ ಇದಂ ವಿಷ್ಣುರ್ವಿಚಕ್ರಮೇ ತ್ರೇಧಾ ನರಥೇ ಪದಂ ಸಮೂಢಮಸ್ಯ ಭಾಗಂ ಸುರೇ ತದ್ವಿಷ್ಣು ಪರಮಂ ಸದಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಸೂರಜಃ ದಿವೀವ ಚಕ್ಷುರಾತತಂ ತದ್ವಿಪ್ರಾಸೋ ವಿಭಂಜವೋ ಜಾಗೃಭಾಗಂ ಸಸ್ಯಮಿಂಧತೆ ವಿಷ್ಣೋರ್ಯತ್ಪರಮಂ ಪದಂ ನಾರಾಯಣಾಯ ವಿದ್ಮಹೇ ವಾಸುದೇವಾಯ ಧೀಮಹಿ ತನ್ನೋ ವಿಷ್ಣುಃ ಪ್ರಚೋದಯಾತ್. ಸಹಸ್ರಶೀರ್ಷಂ ದೇವಂ ವಿಶ್ವಾಕ್ಷಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಂ ದೇವಮಕ್ಷರಂ ಪರಮಂ ಪದಂ ವಿಶ್ವತಃ ಪರಮಾನ್ ನಿತ್ಯಂ ವಿಶ್ವಂ ನಾರಾಯಣಗುಂ ಹರಿಂ ವಿಶ್ವಮೇವೇದಂ ಪುರುಷಸ್ತದ್ವಿಶ್ವಮುಪಜೀವತಿ ಪತಿಂ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾತ್ಮೇಶ್ವರಗುಂ ಶಾಶ್ವತಗುಂ ಶಿವಮಚ್ಯುತಂ ನಾರಾಯಣಂ ಮಹಾಜ್ಞೇಯಂ ವಿಶ್ವಾತ್ಮಾನಂ ಪರಾಯಣಂ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಜ್ಯೋತಿರಾತ್ಮಾ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ನಾರಾಯಣ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ತತ್ವಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ನಾರಾಯಣ ಪರೋ ಧ್ಯಾತಾ ಧ್ಯಾನಂ ನಾರಾಯಣಃ ಪರಃ ಯಚ್ಚ ಕಿಂಚಿತ್ ಜಗತ್ ಸರ್ವಂ ದೃಶ್ಯತೆ ಸ್ತೂಯತೆ ಪಿಬಾ ಅಂತರ್ಬಹಿಶ್ಚ ತತ್ಸರ್ವಂ ವ್ಯಾಪ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಸ್ಥಿರಃ ಅನಂತಮಪ್ಯಜಂ ಕವಿಗುಂ ಸಮುದ್ರೇಂದಂ ವಿಶ್ವಶಂಭುವಂ ಪದ್ಮಕೋಶ ಪ್ರತೀಕಾಶಕಂ ಹೃದಯಂ ಚಾಪ್ಯಥೋ ಮುಖಂ ಅಥೋ ನಿಷ್ಠಾಪಿ ತತ್ಸ್ಯಾಂ ತೇನಾಭ್ಯಾಮುಪರಿ ತಿಷ್ಠತಿ ಜ್ವಾಲಮಾಲಾಕುಲಂ ಭಾತಿ ವಿಶ್ವಸ್ಯಾಯತನಂ ಮಹತ್ ಸಂತರಕೋಶಿಲಾಭಿತ್ತುಲಂ ಬದ್ಧಾಕೋಶಸನ್ನಿಭಂ ತಸ್ಯಾಂ ತೇ ಸುಶಿರಗುಂ ಸೂಕ್ಷ್ಮಂ ತಸ್ಮಿನ್ ಸರ್ವಂ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಂ ತಸ್ಯ ಮಧ್ಯೆ ಮಹಾನಗ್ನಿರ್ವಿಶ್ವಾರ್ಚಿರ್ವಿಶ್ವತೋ ಮುಖಃ ಸೋಗ್ರಭುಗ್ಯಭಜಂ ತಿಷ್ಠಂ ನಾಹಾರಮಜರಃ ಕವಿಃ ತಿರ್ಯಗೂರ್ಧ್ವಮಥಶ್ಚಾಜೀರಶ್ವಜಸ್ತಸ್ಯ ಸಂತತಾ ಸಂತಾಪಯತಿ ಸ್ವಂ ೇವನ್ನಿಕಾಣೀಯೋರ್ಥಾದ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ನೀಲತೋ ಜಡಮಧ್ಯಸ್ಥಾದ್ಯುಜ್ಜುಲ್ಲೇಖೇ ಬಭಾಸ್ವರ ನೀವಾರಶೂಕವತ್ತನ್ವೀ ಪೀತಾಭಾಸ್ವತ್ಯಣೋಪಮಾ ತಸ್ಯಾಶ್ಚಿಖಾಯಾ ಮಧ್ಯೆ ಪರಮಾತ್ಮಾವ್ಯವಸ್ಥಿತಃ ಸಬ್ರಹ್ಮ ಸಶಿವಸ್ಸ ಹರಿಸ್ಸೇಂದ್ರಃ ಸೋಕ್ಷರಃ ಪರಮಸ್ವರಾಟ್ ಯೋ ವೇದಾದೂಸ್ವರ ಪ್ರೋಕ್ತೋ ವೇದಾಂತೆ ಚ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತಃ ತಸ್ಯ ಪ್ರಕೃತಿಲೀನಸ್ಯ ಪರಸ್ವ ಮಹೇಶ್ವರ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ ಪಾರಾಯಣ ಪ್ರವಚನ ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಕೈ ಮುಗಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಮೋಸ್ತುತೆ ಮಹಾಯೋಗಿನ್ ಪ್ರಪನ್ನ ಮರುಷಾಧಿಮಾಂ ಯಥಾ ತ್ವಚ್ಚರಣಾಂಭೋಜೆ ರತಿಸ್ಯಾದನಪಾಯಿನಿ ಭವಭಯಮಪಹಂತುಂ ಜ್ಞಾನ ವಿಜ್ಞಾನಸಾರಂ ನಿಗಮಕೃದುಪಜಹ್ರೇ ಭೃಂಗವದ್ವೇದಸಾರಂ ಅಮೃತಮುದದಿತಶ್ಚಾಪಾಯಜದ್ಭೃತ್ಯವರ್ಗಾನ್ ಪುರುಷಮೃಷಭಮಾದ್ಯಂ ಕೃಷ್ಣ ಸಂಜ್ಞಂ ನತೋಸ್ಮಿ. ತಸ್ಮೈ ನಮೋ ಭಗವತೆ ತ್ರಿಗುಣಾಯ ಗುಣಾತ್ಮನೆ ಕೇವಲಾಯಾದ್ವಿತೀಯಾಯ ಗುರವೇ ಬ್ರಹ್ಮಮೂರ್ತಯೇ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ಸಖ ವೃಷಭಾವ ನಿದೃಗ್ ರಾಜನ್ಯವಂಶದಘನಾನಪವರ್ಗ ವೀರ್ಯ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪವನಿತಾ ಪ್ರಜಭೃತ್ಯ ಗೀತ ತೀರ್ಥಶ್ರವ ಶ್ರವಣ ಮಂಗಲ ಭಾಗಿ ಭೃತ್ಯಾನ್ ಯಂ ಬ್ರಹ್ಮಾ ವರುಣೇಂದ್ರ ರುದ್ರಮರುತಃ ಸ್ತುಂದಂತಿ ದಿವ್ಯೈಸ್ತವೈಃ ವೇದೈಃ ಸಾಂಗ ಪದಕ್ರಮೋಪನಿಷದೈಃ ಗಾಯಂತಿ ಯಂ ಸಾಮಗಾಃ ಧ್ಯಾನಾವಸ್ಥಿತ ತದ್ಗತೇನ ಮನಸಾ ಪಶ್ಯಂತಿ ಯಂ ಯೋಗಿನೋ ಯಸ್ಯಾಂತಂ ನ ವಿದುಃಸುರಾಸುರಗಣಾಃ ದೇವಾಯ ತಸ್ಮೈ ನಮಃ. ಭವೇ ಭವೇ ಯಥಾ ಭಕ್ತಿಃ ಪಾದಯೋಃ ತವ ಜಾಯತೆ ತಥಾ ಕುರುಷ್ವ ದೇವೇಶ ನಾಥಸ್ತನ್ನೋ ಯತಃ ಪ್ರಭೋ. ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನಂ ಯಸ್ಯ ಸರ್ವ ಪಾಪ ಪ್ರಣಾಶನಂ ಪ್ರಣಾಮೋ ದುಃಖ ಶಮನಃ ತನ್ನಮಾಮಿ ಹರಿಂ ಪರಂ. ವಂದೇ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣದೇವಂ ಮುರನರಕವಿದಂ ವೇದ ವೇದಾಂತ ವೇದ್ಯಂ ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿ
ಪ್ರಸಿದ್ಧಂ ಯದುಕುಲ ಜಲದೌ ಪ್ರಾದುರಾಸೀದ ಪಾರೆ ಯಸ್ಯಾಸೀದ್ರೂಪಮೇವಂ ತ್ರಿಭುವನ ತರಣೀ ಭಕ್ತಿವಚ್ಚ ಸ್ವತಂತ್ರಂ ಶಾಸ್ತ್ರಂ ರೂಪಂಚ ಲೋಕೆ ಪ್ರಕಟಯತಿ ಮುದಾ ಯಸ್ಸನೋ ಭೂತಿಹೇತು ನಮೋಸ್ತ್ವನಂತಾಯ ಸಹಸ್ರಮೂರ್ತಜೆ ಸಹಸ್ರಪಾದಾಕ್ಷಿ ಶಿರೋರಭಾಗವೇ ಸಹಸ್ರನಾಮ್ನೇ ಪುರುಷಾಯ ಶಾಶ್ವತೆ ಸಹಸ್ರಕೋಟಿ ಯುಗಧಾರಿಣೇ ನಮಃ. ಕೃಷ್ಣಾಯ ವಾಸುದೇವಾಯ ಹರಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆ ಪ್ರಣತ ಕ್ಲೇಶನಾಶಾಯ ಗೋವಿಂದಾಯ ನಮೋ ನಮಃ. ಭಗವಂತನ ಸಂಕಲ್ಪದಿಂದ ಈ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತನೆ, ಭಗವಂತನ ಕಥಾ ಪಾರಾಯಣ, ಪ್ರವಚನ, ಕಲ್ಪೋಕ್ತ ಪೂಜಾರಾಧನೆ ಮತ್ತು ಭಗವಂತನ ನಾನಾ ರೂಪದ ಸಂತುಷ್ಟಿಗಾಗಿ ಹವನ ಅನುಷ್ಠಾನಗಳು, ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಜನ್ಮೋತ್ಸವ, ಶ್ರೀ ರುಕ್ಮಿಣಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವ, ಅನ್ನದಾನ, ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಯನ್ನ ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಾವು ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಪೆರಡ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದ ಎಲ್ಲ ಸದಸ್ಯರು ಕೂಡ ಭಗವಂತನ ಆರಾಧನೆಯನ್ನ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಊರ ಪರವೂರ ಜನತೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ತನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಉದ್ಧಾರ ಆಗುವುದರೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಕರೆಸಿಕೊಂಡು ಈ ಸತ್ಕರ್ಮಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕಾಯಿಕ ವಾಚಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ದ್ರವ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಲೋಪದೋಷಗಳು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದ್ರೆ ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಕ್ಷಮಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದಂತಹ ಸೇವೆಯನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಂತೃಪ್ತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿಕೊಂಡು ಯಜಮಾನರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಬಂದಿರುವ ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನ, ಕೋಪ ಶಾಪಗಳನ್ನ, ಪಾಪಗಳನ್ನ ಪರಿಹರಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ತನ್ನ ಮನ ಧನಗಳನ್ನ ಸಮರ್ಪಿಸಿ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತಹ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನರಿಗೂ ಕೂಡ ಅವರವರ ಕಷ್ಟ ದೋಷಗಳನ್ನ ಪರಿಹಾರ ಮಾಡಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದದಲ್ಲಿ ನಿತ್ಯ ನಿರಂತರವಾದ ಅನುಪಮವಾದ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸದಾಕಾಲ ಸತ್ಕರ್ಮನಿಷ್ಠರಾಗಿ ಸದಾಕಾಲ ಭಗವಂತನ ನಾಮಸ್ಮರಣೆಯನ್ನ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಒದಗಿಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸದ್ವಿದ್ಯೆ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸದ್ಬುದ್ಧಿ ಸಚ್ಚಿಂತನ ಸದಾಚಾರ, ವಿವಾಹ ಅಪೇಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸಂಬಂಧರೊಂದಿಗೆ ವಿವಾಹ ಭಾಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವರವರ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಸರ್ವತ್ರ ಕೃಷಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಂದನವನ ಸಮಾನವಾದ ಶಸ್ತ್ರೀಕತ್ವ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಐಕಮತ್ಯವನ್ನ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಸದಾಕಾಲ ಧರ್ಮ ಕಾರ್ಯವನ್ನ ಅವರವರಿಂದ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟು ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ಸಮಸ್ತ ವಿಧವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ದೃಢವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಂತೆ ಭಗವಂತ ಅನುಗ್ರಹ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರೋತ್ತರವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವತೋಮುಖವಾದ ಸನ್ಮಂಗಲ ಶ್ರೇಯೋಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಅನುಗ್ರಹಿಸುವಂತಹ ಭಾರ ಸರ್ವದೇವತಾ ಸ್ವರೂಪನಾದ ಆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನ ದಿವ್ಯ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ್ದು ಅಂತೇಳಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಂ ಮೇಧಾಂ ಯಶಃ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವಿದ್ಯಾಂ ಬುದ್ಧಿಂ ಶ್ರಿಯಂ ಬಲಂ ಆಯುಷ್ಯಂ ತೇಜಃ ಆರೋಗ್ಯಂ ದೇಹಿ ಮೇ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅನ್ಯಥಾ ಶರಣಂ ನಾಸ್ತಿ ತ್ವಮೇವ ಶರಣಂ ಮಮ ತಸ್ಮಾತ್ ಕಾರುಣ್ಯ ಭಾವೇನ ರಕ್ಷಮಾಂ ಪುರುಷೋತ್ತಮ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ದೇವರ ಚರಣಾರವಿಂದಕ್ಕೆ ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ, ಗೋವಿಂದಾನ್ನಿ ಗೋವಿಂದ ಗೋವಿಂದ. ಎಲ್ಲ
ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಒಂದು ಹರಿವಾಣ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಹರಿವಾಣಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ನಿತ್ತಲಿಂದಲೇ 3 ಪ್ರದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನ ಬಂದು ಭಗವಂತನಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಆ ಮೇಲೆ ಬಿದಿರು ಗಂಟು ಕಟ್ಟಿದೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ.
ಹಲೋ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಜನತೆಯ ಗಮನಕ್ಕೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಮಾತನಾಡಬಾರದು. ಈಗ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞದ ಅವಭೃತೋತ್ಸವ, ಅವಭೃತ ಸಮಾರಂಭ. ಹೆಂಗಸರೆಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶವನ್ನ ತೆಕ್ಕೊಂಡು, ಎದುರಿನಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಕಲಶ, ಅದರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಯಜಮಾನರ ಪತ್ನಿ ನೀಲಾಂಜನವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು. ದೀಪ ಪುರೋಹಿತರು ಕೊಡ್ತಾರೆ, ನೀಲಾಂಜನ. ಹಾಗೆ ಅದರ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಭಗವಂತನ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ, ಮೂರ್ತಿಗಳು ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿದಂತಹದ್ದು, ಹಾಗೂ ಯಜಮಾನರ ಸಂಕಲ್ಪದಂತೆ ಆತಿವಾಹಿಕವಾದ ಯಜಮಾನರ ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ತ ಪಿತೃಗಳ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕಾಗಿ ಆತಿವಾಹಿಕ ಶರೀರವಿರುವಂತಹ ಆ ದಂಡ ಹಾಗೂ ಎಲ್ಲ ಪರಿಕರಗಳೊಂದಿಗೆ ಅವಭೃತ ಸ್ನಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹೋಗುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೋಯಿತು. ಯಾರು ಕೂಡ ನಡಿಕೊಂಡು ಹೋಗುವಾಗ ಪರಸ್ಪರ ಜಾಗ್ರತೆಯಲ್ಲಿ, ಯಾರು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡಬಾರದು. ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲೂ ಜಾಗ ಇರುವಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಿಂತುಕೊಂಡು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಣ್ಣೆ ಮತ್ತು ಅರಸಿನವನ್ನ ಮುಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡು ದೇವರನ್ನ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನವಾಗಿ ದೇವರನ್ನ ಆ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ನಾನವನ್ನ ಮಾಡಿ ಆ ಎಲ್ಲ ಭಾಗವತ ಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆಯನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಆ ಬಿದಿರಿನ ಗಂಟನ್ನು ಸೀಳಿ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಉಂಟು. ಅದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹರಿಯುವ ನೀರಿಗೆ ಅದನ್ನು ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಪ್ರೋಕ್ಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಅಪೇಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥವನ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಆ ತೀರ್ಥವನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಸಾಲಾಗಿ ಬಂದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು. ಅಷ್ಟಾದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆದ ಕೂಡಲೇ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿಗ್ರಹ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ವಿಗ್ರಹ ಇಟ್ಟು ಪೂಜೆಯಾಗಿ ಪುನಃ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ. कोई नितिन में है जो पढ़ पढ़ तो एक पढ़ में देखो ಗಂಟೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿ. ಗಂಟೆ
दामोदर विश्वमूर्ते मुकुंद विष्णु भगवन् नमस्ते श्रीकृष्णदेवर पादारविंदक्के गोविंदान्नि गोविंद गोविंदान्नि गोविंद गोविंदान्नि गोविंद
ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ವಿನಂತಿ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ್ ದೇತೊನ್ನಂಚಿನಕಲೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸಾಲ್ಡು ಅಂತಲೇ ಸೇವಾ ರಸೀದಿಡೆ ಬುಕ್ಕ ಕೊರ್ಪ ಇತ್ತೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪರ ಸಾಲಾದ ಬರಡೊಂದು ನಿಕಟ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ. ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಿನಂಚಿನ ಭಗವದ್ಭಕ್ತಿರಿ ಅನ್ನ ಛತ್ರಡು ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಅಡೈಪೋದು ನಿಖಲ ಅನ್ನ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ಪೊಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೋದಲ್ಲ.
ಗಂಟೆ ಕೂಡ ಹೊಡಿತೇವೆ. ಅತ್ತ ಮೊಟ್ಟ ತಿಂಡಿ ಅಂತ ಹಾಂ ಹೊರದು ಹೊಡಿತೇವೆ ಮಗುರ ಕೊಡಾಡಿ ಕಡೆ ಪಂಡು ಬಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಅತ್ತೆ ಪಂಡಿ ತಪ್ಪದ ಗಂಟಿಗೆ ಗಂಟೆ
ಕಡೆ ಕೊಂಚ ಹಲ್ಲು ಇಲ್ಲ ಹಲ್ಲು ಒಂದು ನೀರಿಗೆ ಬರ್ದವರಲ್ಲ ಮಾತೆರೆಗಳ ಇದ್ರೆ ಕಲಶ ನೀರಿದ ಪೋಷಣೆ ಆಗುಂಟು ಮಾತೆರಲ್ಲ ಪನೀತ ಮುಟ್ಟವಲೆ ಗಜವಿಟ್ಟರೋ ಹರಿಹರೋ ಭಾಜನ್ಮಹೇಂದ್ರೋ ನರಶ್ಚಂದ್ರೋ ಭಾಸ್ಕರ ವಿತ್ತಮಾದವರಾಧಿಪಾಲಗ್ರಹ ಪ್ರದ್ಯುಮ್ನೋ ನಲಗೋಮರಸ್ಸುರಗುರುಶ್ಚಿಂತಾಮಣಿಂದ್ರೋಸ್ತು ಭಸ್ವಾಮಿ ಚಂದ್ರಶ್ಚಲಾಂಗರಧರಃ ಕುರುವಂತು ನೋ ಮಂಗಲಂ ಮತ್ತೆ ಉಳಿದ್ರೆ ಕಟಾರಕ್ಕೆ ಹಾಕಿ ಕಟಾರ ಕೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಇದು ಯಜಮಾನ ಕಲಶ ಇರ್ಬೇಕು ನನ್ನ ಕಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಉಂಟು
ಭಗವದ್ಭಕ್ತರ ಒಂದು ವಿನಂತಿ ಇತ್ತೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಪ್ರಯುಕ್ತ 5,000 ದೇಣಿಗೆ ಕೋರ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವೆನಿಸಿದ ಪ್ರಸಾದ ಮೂಲಕ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಸಪ್ತಾಹ ಮಂಟಪದ ಅಡೆ ಬತ್ತದು ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ 5,000 ದೇಣಿಗೆ ಕೊರದು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಓದೊಂದು ಬೋಡ ಓದೋಡ ಪ್ರಸಾದ ದೆತೊನರ ಬಣ್ಣಗ ಆ ರಸೀದಿ ತೋಜ್ಬದು ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. 5,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟದು ಅಂಚನೆ 10,000 ಕೊರ್ನಗಳಿಗೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಆ ಪ್ರಸಾದದ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನ ಜನಗಳಿಗೆ 5 ಬುಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಕೊರ್ಪ ಈತ 5,000 ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ ಸಪ್ತಾಹ ಮಂಟಪದ ಅಡೆ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಲ್ತಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲ್ಲ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ತೀರ್ಥ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅಂಚನೆ ಭೋಜನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಪಿರಾವು ನಮ್ಮ ದೈವಸ್ಥಾನದ ಬೆತ್ತಡೆ ಆವೊಂದುಂಡು ಭೋಜನ ಭಾಗ್ಯದನಾಗ್ಲಿ ಆಯ್ನಾದ ಬೇಗ ಭೋಜನದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಸಾಲದ ಉಂಟುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು 5,000 ಮೇಲ್ಪಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷವೇನ ಪ್ರಸಾದ ಅಲ್ಪ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮತ್ತೆಲ್ಲ ಸಾಲದ ಉಂಟುದು ಸಹಕಾರ ಕೊರಡು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ.
आते ना अब आते आओ जाओ जाओ अब आड़े आओ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಿನಂತಿ 5,000 ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆ ಒಂಜಿ ವೇಳೆ ರಸೀದಿ ಇಜ್ಜನ್ಲ ನೆಗ್ಲೆ ಪುದರ್ ಪಂಡದ ಪ್ರಸಾದ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಏರನ್ನ ಬಾಕಿ ಇತ್ತಿನ ರಸೀದಿ ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡದಲ್ಲ ಪ್ರಸಾದನ ಸ್ವೀಕಾರ ಬಾಕಿ ಕೊಡ್ಚಿ ದೇಣಿಗೆ ಕೊರ್ನಂಚಿನ ಭಕ್ತಾದಿಲೆ ಪ್ರಸಾದ ಐತೆ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಪುದರ್ ಅಂಚನೆ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಮುಲ್ಪ ಹಾಜರಿ ಪಡುವಣದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಯಜ್ಞ ಸಮಿತಿದ ಸದಸ್ಯರು ಮಾತೆಲ್ಲ ಸಪ್ತಾಹ ಮಂಟದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಹಾಜರಿ ಪಡುವಣದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರನ ಗಮನಗ ಏರ್ಲ ಪೋರಬಳ್ಳಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಪ್ತಾಹ ಮಂಟದ ಮಾತೆಲ್ಲ ಸೇರು ಬಣಕ್ಕೆ ಏನಲ್ಲ
ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಬರಮೇಲು. ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ. ಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಅನಿಲ. ಹೊರಕಾನಿಗೆಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿದಿನ ಬೊಂಡ ಬಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಬತ್ತಂಡೆ എന്നിട്ട് ಹೊರಕಾನಿಗೆಡೆ ಬತ್ತಂಡೆ ಐನೀತೆ ಏಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಹೊರಕಾನಿಗೆಡೆ ಬತ್ತನಂಚಿದಿನ ಬಜ್ಜಿ ತಾರಾಯಿ ಬುಕ್ಕ ಅರಿನಿ ತೆಂಕ್ಲ ಏಲ ಮಲ್ಪರಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಈಗ ಸಹಕಾರ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಜನೆ ಜನಾರ್ದನ ಗೌಡ ಬರವೇಲು. ಜನಾರ್ದನ ಪಟೇರಿ ಡೊಂಬಯ್ಯ ಗೌಡ ಗೌಡತಿಗೆ ನೆತ್ತ ಒಂಜಿ ನೆಕ್ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ನಿಗ್ಲೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಯಜ್ಞ ಮಂಟಪ ಕುಡಿದು ಬಯ್ಯ ಉಂಟಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪಾರಾಯಣ ಭಜನೆ ಪ್ರವಚನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ತುಯಿನಗ್ಲೆಗ್ಲ ಸುದ್ದಿ ದ್ವೇಷ ಗಮ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬಜ್ಜಿ ಇದ ಇಸೋಣದನ ಮಳೆ ಉಂತಲೆ ಮಳೆ ಉಂತಲೆ ಗಂಟೆ ಪಾತ್ರೆ ಪಾತ್ರೆ ಲೈವ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮೂರು ಉಂತೇನೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೈ ತಿರ್ಗ ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಉಂತಲೆ ಜನಾರ್ದನ್ ಭಲೆ
ಯಾನ್ ಪೂರ ಕೊಡಿ ಕಟ್ಟುವಂತಾರಲ್ಲ ಲೈ ಕೊಟ್ಟುವಂತಾರ ಲೈ ಹೋಗುന്നുಂಟು ಏನಾದ್ರು ಲೋಕ ಬರ್ತೈತೆ ಹಾಂ ಹಾಂ ಅವೇ ಬೇಡ ಬಂಡೆ ಮಾಡ ಒಂತೆ ಒಂತೆ ಉಂಟು ಬುಕ್ಕ ಬೇತೆ ಏನು ಉಂಟು ಏನು ಪೋ ಅವೇನು ಚಂದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಬೇಡ ಅಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಪಾತ್ರ ಚೂರು ದಿಕ್ಕಿರ ಸೇರು ಬಳಕೆ ಅನ್ನೋದಿಲ್ಲ. ಅಂಚು ತೊಡೆ ಅಲ್ಲೂ ಬೆಳೆ ಬಲೆ ಚೂರು ಅಂತಲೇ ಬೆಲೆ ಚೂರು ಅಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹದ ಕಳೆದ 27 ನವೆಂಬರ್ 27 ತಾರೀಕಿನಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾವು ಸಿದ್ಧಿವಿನಾಯಕ ಭಜನಾ ಮಂದಿರದಿಂದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ತಂದು ತದನಂತರ ಧರ್ಮಸ್ಥಳದ ಪರಮ ಪೂಜ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ವೀರೇಂದ್ರ ಹೆಗ್ಡೆ ಅವರ
ಒಂದು ದಿವ್ಯ ಹಸ್ತದಿಂದ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟು ತದನಂತರ ಪೂಜೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಬಹಳ ಎಂದಿನಂತೆ ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆ ನಡೆದು 28ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪಾರಾಯಣ, ಪೂಜೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳು, ತದನಂತರ ಪ್ರವಚನಗಳು ಬಹಳ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ನ್ಯೂಸ್ ಅದಕ್ಕೆ ಲೈವ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬಹಳ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಬಹುಶಃ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಅಲಂಗೂರು ಭಾಗ, ಪಟ್ರಾಮೆ, ನಮ್ಮ ಪೆರ್ನೆ ಭಾಗದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಭಾಗಗಳಿಂದ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಓಡಿಪ್ಪಗೌಡ ಪೆರಣ ಇವರ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷರಂತಹ ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಧರ್ಮಪರನಾಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿಯವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವ, ಎಲ್ಲ ತಂಡದೊಂದಿಗೆ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಳೆದ 7 ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಪೂರ್ಣಾಹುತಿಗೊಂಡಿದೆ. ನಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಂತಹ ವೇದಮೂರ್ತಿ ಅನಂತನಾರಾಯಣ ಭಟ್ ಪರಕಾಜೆ ಇವರು, ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಪೆರ್ನೆಯ ಕೃಷ್ಣ ಕಾರಂತರು ಅವರೊಂದು ತಂಡ, ಅದಲ್ಲದೆ ಮಹಿಳಾ ತಂಡದ ಕೂಡ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ನಿರ್ವಹಿಸಿದೆ. ಸಿಗಣೆ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಕೂಡ ನಿಭಾಯಿಸಿದೆ. ಅದರೊಟ್ಟಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದಿದೆ. ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ತಂಡಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತಂಡದಿಂದ ನೃತ್ಯ ತಂಡ ಕೂಡ, ನಮ್ಮ ಭಜನೆ ತಂಡ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಲೈವ್ ಚಾನೆಲ್ ಬರದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಲು ಬರದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮ್ಮ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶ ವಿದೇಶಗಳ ನನ್ನ ಒಬ್ಬ ಗೆಳೆಯ ಕೂಡ ಮೊನ್ನೆ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮೂಡಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಾನು ಕೂಡ ಬರ್ತಿದ್ದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೂಡ ನನ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಗೆಳೆಯ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಯಶಸ್ವಿಗೊಂಡಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂದೆರಡು ಮಾತು ವಿಶ್ವನಾಥ ಗೌಡರು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಈಗ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತುಂಬಾ ವರ್ಷದಿಂದ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಯಾಕಂತೇಳಿ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅಂದ್ರೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಹಲವು ದೇವತಾ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತಾರೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೆ, ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮ ಬಾಂಧವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳಿದ್ದು. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳ ಮುಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಜನರನ್ನು ಕರೆಸಿ, ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು, ಗ್ರಾಮದವರನ್ನು, ಹಾಗೆ ನೆರೆ ಗ್ರಾಮದವರನ್ನು ನಾವು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ದೈವ ಚಾವಡಿ, ಗ್ರಾಮ ದೈವದ ಚಾವಡಿಯ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸರ್ವ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆವು. 3 ತಿಂಗಳ ಶ್ರಮ ಇಂದಿಗೆ ಮುಗಿಯಿತು. ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಯಗಳು ಅದರ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂದಿನವರ ಏನಾದ್ರು ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಬಂದು ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರೇತಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪಿತೃತ್ವ ಸೇರುವುದು, ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ದೈವಜ್ಞರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳುವಾಗ ನಾವು ಅದನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅವರು ದೈವಜ್ಞರು ಹೇಳುವಾಗ ಅದರ ಹಿಂದಿನ ಕಥೆ ಏನು, ಅದರ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಏನು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡುವಾಗ ನಮಗೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಸಮೇತ ಕೆಲವು ಕಂಡಿರ್ತದೆ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡಿ ನಾವು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಎಷ್ಟೋ ಸದ್ಗತಿಯಾಗದಂತ ಪ್ರೇತಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಊರಿನ ಎಷ್ಟೋ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಪ್ರವಚನ ಕೇಳಿದಷ್ಟು ದೂರ, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಜಗಜಾಂತರ ಕೇಳಿದ್ರು ಮಾಯ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ದೂರ, ಎಷ್ಟೋ ದೂರದಿಂದ ಅದು ಕೇಳಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ತಿರ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು
ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಇದನ್ನು ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಶ್ರವಣಗೊಳ್ತವೆ. ಅದನ್ನು ಕೇಳಿ ಅದು ಎಷ್ಟೋ ಸಂತೋಷಗೊಂಡು ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರೇತಗಳಿಗೆ ಮೋಕ್ಷ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಪಾದ ಸೇರ್ತವೆ ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಸಾಯುಜ್ಯ ಸೇರುವುದು ಮೋಕ್ಷ ಸೇರುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪುನರ್ಜನ್ಮವಿಲ್ಲ ಏನಂತ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಪುನರಪಿ ಜನನಂ ಪುನರಪಿ ಮರಣಂ ಅಂತೇಳಿ. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಒಮ್ಮೆ ಹುಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಮರಣ ಪಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಗರ್ಭ ಧರಿಸಿದ ಒಳಗೆ ಹವಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪುನಃ ಜನ್ಮ ತಾಳುವಂಥದ್ದು ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮಜ್ಞಾನ ಪಡೆದಂತವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಮೋಕ್ಷ ಅಥವಾ ಸಾಯುಜ್ಯ ಒಂದ ನಂತರ ಅದು ಯಾವುದು ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅದ ಕಾರಣ ಈ ಪುಣ್ಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಸೇರಿ ಸಾಕಾರ ತನು ಮನ ಧನದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರಿಗೂ ಒಂದೇ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅವರು ಈ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಕಾರಣ ಅವರಿಗೆ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗವು ಅವರಿಗೂ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೋಮದ ಆವಿರ್ಭಾಗವು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವೀಕಾರವಾಗುತ್ತವ, ಹಾಗೆ ಮನುಷ್ಯ ಕುಲದವರಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಿದವರು, ಭಯಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಬಂದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದರ ಪುಣ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ದೇವರು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಕರಿಸಿದವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಮತ್ತೊಂದಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನರು ನಾವು ಆಮಂತ್ರಣ ಇಲ್ಲದೆ ಈ ಟಿವಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದಲೂ ದೊಡ್ಡ ಹೊರಗಿನವರು 2 ಸಲ 3 ಸಲ 4 ದಿನ ಬಂದು ಈ ಪ್ರವಚನವನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅಲ್ವಾ, ಸೇರಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಈಗ ನಾವು 7 ದಿನದಿಂದ ಭಗವತ್ ಸಪ್ತಾಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ವಿನ ನಾವು 2 ತಿಂಗಳಿನ ಮುಂಚೆನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನು ವಿತರಣೆ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೇನೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನೋ ಕಾರ್ಯ ಆಗಬೇಕಾ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮೊದಲೇ ನಾವೆಲ್ಲ ಸೇರಿಕೊಂಡು, ನಾವಂದ್ರೆ ನಾವು ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಬೆನ್ನೆಲುಬು ನಮಗೆ ಬಹು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಇದನ್ನ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 3-4 ಸಂಚಾಲಕರು ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಅವರ ಬೆನ್ನ ಹಿಂದೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಇದ್ರು. ಅವರಿಂದಾಗಿ ಇಷ್ಟು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಪರವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಕನ್ನಡನ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು, ಊರವರು, ಪರವೂರವರು ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಯಿತು. ಇದು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಕಾರ್ಯ ನಡೀಲಿ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈಗ ಭಗವತ್ ಸಪ್ತಾಹ ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು 7 ದಿವಸ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯ ನಡೆದಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಕಣ್ಣಾರೆ, ಬಹಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಾಗಿ ದುಡಿದಿರಾ. ನಿಮ್ಮ ಮತ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಗೌಡ ಬಣ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಬನ್ನಿ ಒಂದೆರಡು ಹೇಗೆ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ? ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವುದೇ ಫಸ್ಟ್, ಆದರೆ ಇನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತದೆ ಇಲ್ಲೋ ಅನ್ನೋದು ವಿಷಯ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ. ಸಿಗುವ ಚಾನ್ಸ್ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಪುಣ್ಯ ಫಲ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕವಂದರು ಬಂದಿರ ತಿಳಿದ್ರೆ, ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಈ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಊರಿಂದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಪಾಪ ಪರಿಹಾರ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಕೋಣೆ ಪಗೋಡ ಪಗೋಡ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಲಿ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಒಡೆ ಬಣ್ಣ ಹನ್ನೆರಡು ಜೋಕು 12 ಒಟ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಬಗ್ಗೆ ಬಲಿ ಶೋಕ್ ಶೋಕ್ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎಲ್ಲ ಭಗವದ್ಭಕ್ತರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಈ ಪೆರಣ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯ ಈ ಪುಣ್ಯ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ 7 ದಿನಗಳ ಪರ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞ ಬಹಳ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆದಿದೆ. ಆ ಒಂದು ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯ ಈ ಒಂದು ಪೆರಣ ಭಂಡಾರ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ, ಈ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ಜನರಿಗೆ, ಪರಿಸರ ಜನರಿಗೆ ಒದಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಪೆರಣ ಭಂಡಾರದ ಮನೆಯ ಕುಟುಂಬದವರು ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಅವರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೂ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಾಮ ಜನರಿಗೂ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೂ ಕೂಡ ಆ ಭಗವಂತನ ಅನುಗ್ರಹ ಸಿಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ವೇ ಜನಾಃ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತು ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ಸಂಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯನ್ನ ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಭಗವಂತ ಅದನ್ನ ಪರಿಪೂರ್ತಿಯಾಗಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿರೇವ ಗರೀಯಸಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಭಕ್ತಿಯೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಭಕ್ತಿಗೆ ಬೇಕಾದ್ದು ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವೈರಾಗ್ಯ. ಹಾಗೆ ಜ್ಞಾನ ವೈರಾಗ್ಯವನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಜನರಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿ ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ನಾನಾ ವಿಧವಾದ ಭಗವಂತನ ಲೀಲಾ ಅವತಾರಗಳ ಕಥಾನಕಗಳು ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕವಾದಂತಹ ತತ್ವಗಳೆಲ್ಲ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲಿಯೂ ತಿಲಕಪ್ರಾಯವಾದಂತಹದ್ದು ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಮಹಾಪುರಾಣ. ಅಂತಹ ಆ ಮಹಾಪುರಾಣದ ಪಾರಾಯಣದೊಂದಿಗೆ 7 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪ್ರವಚನವೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ತನ್ಮೂಲಕವಾಗಿ ಊರ ಪರವೂರ ಭಕ್ತ ಜನತೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಊರುಗಳ ಜನರು ಕೂಡ ಸುದ್ದಿ ಮಾಧ್ಯಮದ ಮುಖೇನವಾಗಿ ಅದನ್ನ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾದಂತಹ ವಿಷಯ. ಹಾಗೆ ವೀಕ್ಷಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಮತ್ತು ಈ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತ ಸಪ್ತಾಹ ಯಜ್ಞಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತನು ಮನ ಧನಗಳಿಂದಲೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಭಾಗವಹಿಸಿದವರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಭಗವಂತ ಆಯಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯ ಭಾಗ್ಯವನ್ನ ಕೊಡುವುದರೊಂದಿಗೆ ಭಗವಂತನ ಅನುಪಮವಾದ ದಿವ್ಯ ಪಾದಕಮಲದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾದಂತಹ ಭಕ್ತಿಯನ್ನ, ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ. ಇನ್ನು ಮುಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಇಂತಹ ಅಜ್ಞಾನ ಯಜ್ಞ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಂಪ್ರಾರ್ಥನೆ. ಆಡಿ ವಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ಒಟ್ಟು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊಡೆದೆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಹೊಡೆದೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ಕೊ